Selamünaleyküm saygılı teleseyircilerimiz. Efirde bugün yayını. Bugünkü yayınımız devamında bizim mirasımız Xansaray hakkında ve Xansaray Muzeyimiz hakkında suhbetimizni geçirecekmiz. Yayınımızın musafiri, tarihçi Xansaray Muzeyinin sabık müdiri Server Ağa Ebu Bekirov. Selamünaleyküm Server Ağa. Aleyküm selam başkanım, aleyküm selam muhterem teleseyirciler. Server Ağam, böylelikle siz Xansaray Muzeyinin müdiri olgan ediniz. Buna çalışkan yıllarınızı nasıl hatırlaysınız? Nelerle paylaşabilirsiniz? Başta ben ilk evvela bu muzey degen sözün manasının, terin manasını tanıştırmak istedim seyircilerine. Çünkü bugün de tam manada doğranlamaylar. Belirler o bir sergi müessesesi ve turistler için demek çalışır. Şimdi eğer bir hükümette, bütün işte bu sivilizasyon hükümetlerde müzeyler hakkında kanun var. Kanun boyunca muzey degen müessese ilk evvela bu ilmi tedqiqat müessese yani naучно-исследовательское учреждение. Bu birinci vazife. İkinci vazife demek muzeyin kanunlarda yazılgan müzeyin hakkında muzeyin fonlarında yani olgan eksponatlarını eski eşyalarını öğrenmek. Naучный фонд работы. Üçüncü vazife muzeylerin üçüncü vazifesi bunlarını saklamak bu şeylerini demek ilk gelecek nesiller için, gelecek zamanlar için işte bunun için научно-реставрационная работа gelir. İşte etnografik eşya olsun, işte arkeolojik eşya olsun ya da başka. Ve tek dördüncü sırada propagandistik yani kutlevi işler yani turistlerin çalışmak bu ekskursiyonu masaya работа edilir ve sizlerin işte sredств mass informasyonu yani medeniyetini tarkatmak için bu tek dördüncü vazife. Bu esnada ne etmek istedim? Mesela Avrupa'da bazı böyle müzeler var. Yılda bir kere ya iki kere seyirciler için açılan. Ve hatta daha öyle müzeler var. Hiç seneler boyunca açılmay ama anda çalışkan ilmi hadimler o işini alvarlar. Demek bu eşyalarını öğrenmek ve saklanmak işte ileri zamanlar için. Bu müze hakkında evet. Şimdi ben özüm soradınız müze faaliyeti hakkında bir söz aytayım. 88 senesi yazında Yunan'da Kırım'a koçtum. 4-5 aydan sonra yazıldım. Ve köçkenin demek yalvarmaya başladım. Bunlar başta bilmediler bile. Mesela soramadılar. Yüksek malumat var humanitar. Evet bizde 4-5 vakansiya var. Alırıq seni. Ben dedim buna yazılgan son gelirim sizge. Ona da yazılmak için bir 4-5 ay zaman masraf oldu. Herkes evet o kıyımlıklara uğradı. O zaman biraz o 88 senesi. Ama yazılgan son ular topeden bizge ayttılar işte bu seni kabul etmek yasak yani bilmem neyken. Neyse 89 senesi yanvarın başında işte bu eski o zaman müze Baksaray Müzeyi'nin adı, resmi adı Baksaray demek tarihi arkeologik müze yani Baksarayский историко-археологический müzeyde zapovetnik'te geledi. Petrov arkadaş şehirde apansızdan konuşuyormuş. O da bilmiyorum şimdi neler zamanlar değişti yani vaziyet değişti. Kele kabul eder. O zaman ben bir inşaatta yine kuruculukta yine çalışıyordum. Umutları da kesmeyeceğim beni alacaklar deyip adli bir kurucu olup işte bir Agroprom teşkilatında çalışıyordum. Çünkü en son bizlerge evet ne var geldi çalışmalar demesine deyip yanvar 12'sinden başladım çalışma demek bu neydi. Ama bu sırada bir insanım meraklı bir şey aytayım. Aytayım da yazdan başladım katnama ilmi hadimlerinin yanında çalışkan müze hadimlerine tanıştım. Bu çoksun
müsbet münasebeti var edi, müsbet yani положительно относились. Ve onlar teklif ettiler. Ben de çalışmasam da 88 senesinin Kozognalı bizim millet medeniyetimizde aksettirgen bir sergi yapmak. Çok düşüngen son bir etnografik ikinci katta bilesiz anda bütün tarihi bilmem çeşit ya da bizlerge ait olgan nelerde de bizler menfi gösterildik tarihimiz. Biz öyle fikirge keldik. Demek bizim nakışlarını ve bezlerini göstermek ve oktyabr ve noyabr aylarında 88 senesi bana Bakıştıra Müzesi'nde ben de çalışmaydım ama her gün yardım ederdim. Mesela adlarını vermek Kırım Tatar nakışları ve bezleri yani serginin adında de onlar Rusça yazdılar çünkü evet anda çeşit mesela medeniyet nazırlığı teşkil ede Kırımskı şityo и тканье diyen iki odada, Balban odada ilk evveler ne açıldı? Bizim en güzel böyle nümuneler yani kol işletme nağış sanatı şimdi pek ilerledi. Bizlerde birçok onların ya da yüzlerinin kızlar, kadınlar var nağışına orada tkaniyor. Vakit işte ben çalışmayıp yardım ettim. Mesela herkes bile birinci müze müdürü Hüseyin Efendi Badaninski'nin defterleri kaldı. Yani dnevniki. Anda bütün nelerini yazılıydı. Tatarca adları bilmem Yenkap, bu manşet edilir. Ya da saat kise çorap bağ anaların işte Rusça tercümesini verip bütün etiket taşlar öyle ne 89 senesi demek çalışmaya başladım. Bu sesiniz devamında eğer meraklı olsa aytayım. Ne oldu, neler oldu? Сервер ağam, siz şimdi Hüseyin Badaninski'ni hatırladınız. Keliniz Hüseyin Badaninski'ni hatırlayıq. Bilesizim, o da repressiyalarga uğradı. Bugünkü kunumuzda biz buna göremiz. Pek ağır vaziyetimiz. Buna Hüseyin Badaninski'nin rolü hakkında ne aytar ediniz? Bilesiz, benim fikrim mesela daha yakın zamanda 17 senesi müzeyin 100 senesi kayıt edildi. O 91 senesi bu müze zaповедник oldu. Demek Bakışsarayski istorik-kulturni tarihi medeni koruk yani zaповедник oldu. Ama o zamandan bilmem onların müdürler demişti. O kadar bilgili, o kadar seviyeli, yüksek seviyede bilgi olan bizim tarihini medeniyetin daha bir mesela baş ya müdür demedi diyeyim ve olmadı. Hüseyin Efendi Badaninski. Çünkü o esas, o müzeye esas koygan adam o evde en başından işte o taraftan Bakıştıra Müzeyi pek kısmetli oldu. Çünkü o hem etnografyadan hem mesela mimarcılıktan aslında arhitektörde hem çeşitli sahalardan yüksek bilgili bir zat yani insan de evet yardımcılarında aytmak gerek. Onun etrafın Osman Akçokraklı, İsmail Lumanov bunlar yüksek bilgili adam. Maksut Şeyhzade buna işte Hüseyin Efendi kadar ben diyeyim bugüne kadar öyle bir yüksek medeniyetli, yüksek bilgili müdür olmadı deyip sayam. Server ağam, sizge de buna imkanınız oldu. Onu işine devam etmeye nasıl kıyınlıklar ne rast geldiniz ve aslında Kırım Tatarlarga berediler mi uğraşmağa muzeyinin eksponatlarını araştırmağa? Sıranın aytayım bana 91 senesi aytkan edim demek bu muzey o statusunu değiştirdi, yüksek oldu, zaповедник yani koruk. Tarih medeni koruk, Bakışsarayski istorik-kulturni zaповедник oldu. Ve ondan bir parça evvel, siz bilesiz 91 senesi Mart ayında Kırım'da öyle keng surette İsmail ve Gasparal'ına
140 senelik 140 yıllık kaydetildi. Büyük halkara konferans oldu. Ve ona ne işte vakit Kırım demek medeni nazar hükümeti öyle kendi o işlerini yaptı ve 90 senesi dekabr ayında demek birkaç ay kalganda mesela ben o zamana kadar yani ilmi hadim edim. Yani bölük müdürü yaptılar. Yani Gazprinski bölük açıldı. O vakit onu yaşayan evi işte daha yatakhaneydi, boşaltılmaydı. Ve 91 senesi bu halkara o konferansiyasına işte bir sergi yapıldı. Serginin bir özüm işte o müze odalarında büyük kolemde İsmail Gazprin. Onun için ben niçin bunu kaydettim? Çünkü buna sonki zamanlar okuyayım. Şimdi adını aytmayayım. Ya rahmetli bu seneler rahmetli olgandan. İlk demek Gazprom Müzeyin direktör olgan eken. Öyle bir tarihçiler yazar. O yanlış fikir. Çünkü 21 Mart günü 21 senesi böyle tantanalı surette Gazprom'un 70 yılına müze açıldı. Ve birinci ilk olarak onu müdürü müze, yani o bölük Baksaray Müzeyi'nin bir bölüğüydü. Şimdiye kadar onun statüsü öyle, o ayrı bir müze değil. Gazprom'un oğlu Rifat Gazprinski tayin edildi. Bilemez o 25 senesi hastalıktan geçindi ve bakınca buna bu Belçikalar boyunca kendi Hüseyin Badanenski Han Sarayı'nda saklanan Belçikalar boyunca baktınca müdür olarak çünkü o zaman Hüseyin Badanenski Yalta'da da bana bu Aydamak kinosunda iştirak etti. O bir baş konsultant olarak işte ve anda haber etti telefonla demek Tenzile Gazprinski'ni tayin etmek. Ondan sonra müze müdürleri Maksut Çekzade oldu, İsmail Lumanov oldu. Ama 90 senesi şu başlamak geldi ve bütün vakit son 96 senesi birkaç ay münakaşalardan sonra bu Han Saray Müzeyi'nin adı bu Gazprinski terkibine girgen biz değiştirdik. O da Müze Historii Kültürü Kırımstar yani Kırım Tatarlarının tarihi ve medeni müzeyi oldu. Ve bunun nesne terkibine müze işte girildi. Evet bu 96 senesinden müze müdürü oldum. Yani böyle bir ne geçtim. İlmi hadim, son bölük müdürü, son müze müdürü. Şimdi bu seneleri 90 senelerini açsam eğer size meraklı olsa neler yapıldı? Evet, buna Gazprom'lu sergisi müzeye açıldı. Bu binada olmasa da ama Bağımız uzuldu ama şimdi bir hacı dahadan bizim muhbirlerimiz tekrar server ağanin bağlanarlar. Bugün bizler Bakçısarayda yerleşken müzeyimiz hakkında laf etemiz. Çünkü biz bilemiz ki Kırım Tatar Müzeyi birçok denişmelerge hem de Han Sarayımızdan alını bilemiz. Pek ağır aldı bizim Han Sarayımız. Ve elbette ki ve şimdi men hazır mı serveraga çıkmağa? Teknik meselelerimiz var. Böylelikle ne için müzeyden başladık? Çünkü bugün müzeyde birçok denişmelerge uğradı ve aslında buna biz kaytkanımız ne halkımız öz asabalığı, öz mirası için kureşe ve halkımız yıllar devamında çeşit falsifikatsiyalarga bizim tarihimiz uğray. Şunun için bu meselelerini ağır zamanına bakmadan biz bu meselelerini müzakere etemiz ve bana aytalar Server ağamız bağda. Server ağam buyurunuz, yani siz müzeyinin nelerge erişkeninizni anlatmaya başladınız. 90. seneleri nasıl denişmeler yüz berdi? Lafın devam edeyim. Bu
seneleri neler muhim bir şey oldu. Mına 91 senesi yazında başta var diye demek Mart ve April ayında Mart'ın sonunda Kırım'da halkara toponimik konferansiyası geçti. Şimdi mına bu aktüel bu konuya boş başı seneleri mına Kırım toponimik hasta bağlı büyük ve çok mına Moskova'dan gelen belli doktor filolog nauk Alexander Vasilevich Superansk, Leşin'den böyle büyük neler iştirak etti ve bu Kırım'da olan konferansiya boyunca yazda vakit Sovyet Birliği dedi da neler dağılmadı demek Respublikalar Sovyet Birliği dağılmadı. Demek iki iştirakçını Moskva'ya gidermek iyun ayında Вторая Всесоюзная топонимическая конференция. Kırım'dan ben ve bu bütün işte Kırım konferansı boyunca neticeleri boyunca ve rahmetli şimdi olan Tavriya Üniversitesi doçenti Mikhailov. Benim mevzum, ben nasıl çıkışta anda bulungan edim, bu bar konferansıda demek şimdi Rusça aytayım, bu dokladım Maruzama'dan топонимика Крыма как материал по этнической истории полуострова. Ona esas kıskadan tема çöl tarafta bütün genonim diler yani tapan değil kabilelerin adına Kıpçak bilmem bir şey Boykazak İkirlevut Nayman bu Türk kabilelerin göstergen demek yerleri belgilene ve buna bağışlanan bir maruza yapkanıdır. Moskva'da o normal. Şimdi eğer da bir şey aytayım evet elimde öyle bir şeyler ola buna Kenya 91 senesi sentyabr ayında Kırım Tavriya Üniversitesi Tarih Fakültesi boyunca ilk evvela Kırım tarihi boyunca öyle büyük kolemde tarihi konferans olup geçti. Bütün Sovyet Birliği'nden daha dağılmaydı. Neler geldi? Bütün esas evet Kırım Tatarlar boyunca tamir halkı, tamir medeniyet, neler kavgalar, münakaşalar, bazen de bizim millette olsa belli bir adını aytmayayım. Normal bizge münasır olgan tapuğa tez yaptım. O kadar kavgalar oldu. Tibbiyat başkansı yani skori pomuşta geldi. Anda şaştım. Şimdi siz bilesiz bizim bir belli kasta aldı adını aytmayayım. O da aynı o mevzuda o konferansta çıkışının ama ben mesela April ayından etsem o sentyabrına ne oldu bilmiyorum çünkü ben başka sektörde şaştım. Neyse çünkü aytmasınlar da ben mesela plagiat yaptım. Neyse buna yazda olan Moskva'da ikinci konferansda ben diyeyim bugün pek aktüel olan iki karar kabul olundu. İki karar. Nasıl? Daha aytacağım. Bu Moskva konferansı yani bütün ittifak Всесоюзный. Çok belli akademikler bu Likhaçov, Dmitriyev, demek Toporov o akademikler iştirak etti ve böyle kararlar kabul etti. Придать статус исторической памяти топониму. Yani под защиту взять, то есть не имеет никто права их изменять, потому что это исторический памятник, первый. И второй, demek три zone топонимическое бедствие. Bu Дальний Восток yani anda çeşitli yerli halkların toponimleri Kırım ve şimdiki bu Kaliningrad Oblasti diler bunların eski toponim etmek. 15 adamdan prezidium saylandı. Elbette ben pek büyük bir alim olgan için değil de mesela Kırım Tatar milleti vekili olgan için bu 15 sıra bütün doktor, akademikler, profesörler sırasına girip biz 7. sentyabr günü bu nelerinin işte o vakit Sovyet Birliği'ne yukarı şurasının reislik girecek ede kabul 7. sentyabr günü ve öyle teklifler demek toponimler tarihi bir abide придать исторический статус им, никто не имеет права изменять по закону, они под защитой.
Ikinci buna bu işte Kırım'da ve diğer topraklarda yani eskileri kaytarmak. O afsus ki acaba işte biliyorsunuz 19 Ağustos'ta galiba bu puçdiler, perivarotlar oldu. Hükümetler genişti, neler genişti ve 7. nede son işte hükümet asıl kayıp oldu. Bunlar omurga kabul olmadı. Severhan. Kaç yıl geçti? 30 yıl geçti de hala da o meseleler durar. Сервер ағам, білесізім, пек мерақлы, мұна сіз айтасыңыз, бір чоқ денішмелер, юз берді, конференциялар олып кечті. Ве пек мерақлы шымды музейімізнен не олды кім бізім тарихымызнен оғыраша? Не, мен Nasıl demek mesele sıranın devam etti. Medeniyet de öyle bir nazik ince bir şey. Her vakit devlet tarafından korunmak gerek. Bilirsin, o başına o eğer medeniyetin ayak türünü alsalar o ilerlemiyor. Buna bizim medeniyette öyle medeniyet. Bu sahada ne aytmak isteyeyim? 94 senesi, bu da bugün pek aktual. Kolonya'da, yani Lehistan'da UNESCO tarafından teşkil olunan bu tarihi abideler boyunca büyük general bir konferansı olup geçti. Davet edildim. Anda da Bakışsaray tarihi ve mimar abideleri hakkında bir maruzanın çıktım. Yani Rusça eğitim ağırlaması istaristik arxitekturun pamятники Bakışsaray. O UNESCO'nun büyük işte seviyeli hadimleri iştirak etti. Evet, böyle pek ağlavunç alda olganı ayttım. Ve mesela o zaman UNESCO başının bir yardımcısı çalışkan Rumanya vekili Anna Dimitrescu dedi biz sizge şarayetlerini ettik ve demek o Sınıfan Saray ilk evvela bu UNESCO cedveline girsin. Bu bakın 94 senesi. Evet bu umur gerçek aytmak gerek. Ukrayna delegasyası 8 adamdan idi. Onun başı o departament bir Nikola Kucheruk diyen adam. O anda konferansa kıyamet kopardı. Bu niçin Tatarların demek Bakışsaray'a girecekti da Sofya Kievski o zaman girmeye bilmem o merkeze. İkinci gün sabahına hayır endi bu oşek olacak. Menden karşıydı da 5 yıkım tutağınızı son hadimlerime Kırım ekili dep netti. Mesela nelerden netem dep. Neyse bakın tap o zaman işte eğer ayak çalman olsalar işler başlayacak dedi ve bir nesiz azca manyasız ama son öyle zamanlar geçti. 10 senesi 11 senesi bilmem neler oldu. Aleda mesela Hansaray bu cedvelerge girmiyor. Yani o korçalanmay. Ne devlet tarafından ne mesela cemaatçılık tarafından ona evet bir nasıl diyeyim öyle bir evet mesela o her bir hükümet bozmak da mümkün. Sesi bana Hansaray'dım ya da başka bir de ona restavrasyon bir lafın vekim edeceğimiz o zincin etmek, o kaidelerge riya etmeyip ama öyle bir moral dünyada neler var bana bu olgan konferansı da öyle bir misal getirdiler. Viyana, anda çok büyük bu mütehassisler demek Viyana büyük mimarı, baş arhitektör, Yerusalim baş mimarı ve başka şehirden çıkışlar yaptılar. Buna Viyana'da bir balkon denşi var iken. Bu orta asır böyle mimari sanatın bir abidesi iken. Ama o özel yani şahsi bir ne, частный владелец, o neyse onun balkonunu yapmak ve o algan o Viyana merkezindeki algan bergen bir Fuji degen Japon foto firmasına işte o içinde dijital bir ne o vakit böyle reklam. O $100.000 bereken yani. Ama sonra bu balkon olarak UNESCO cedveline girgen sebebinden
demek bu gazetler, çeşitli jurnallarla sizin gibi neler televizyonlar bir maskaralık kampanyası başlar da bu Japon nesine karşı sen abidine o reklamını açtı. O mecbur ala da ve başkan da netme. O kadar moral bir nesi var onun faydası. Şimdi 90 seneleri 96 senesi bu müze teşkili demek iki bölükten ibaret müze teşkil olup tarihi bölük 5 adam ve etnografi bölük 3 adamdan ibaret olan 8 adam bütün iş alıp bardılar. Mesela biz dünya boyunca turistik jurnallara reklamlar verdik. Ve o zamandan birkaç sene biz Ukrayna boyunca bu turist kemesi boyunca bir liderler dedik. Yarım milyon kadar ve onu aytmalı da tek böyle kütleli değil de masif turist yani firmalar boyunca pek yüksek dereceli adamlar geldi o zamanlar. Nasıl böyle? Evet bu bizim milletke bir müsbet bağ yani fiyat buna aytayık Sultan Brunei ya da Prince Charles son çok bir hükümetlerin başları, dışişlerin demek bakanları ve dünya boyunca bilmem ne kadar elçiler kabul etti. Çünkü biz onun bütün ne mesela etrafta yani çeşitli memleketlerge o medenimiz hakkında işte çünkü bütün sergiler bizim milletin medeniyetini aksettirgen, tarihini aksettirgen sergiler hazırlandı ve gösterdik biz bir vahşi millet değil ki çünkü ortalarda bütün milletler cenkleşti. O herkeste olan şey ya öyle bir az olsak da bugünkü miktarda ama yüksek medeniyetli halklardan ibaret olan bir milleti göstermeye çalıştık. Bir 2000 senesi mesela o 2011 senesi işten mecbur oldum demek terk etmeye o işler devam etti mesela çeşitli türlü nelerden sorarız da Server ağam şimdi Hansaray hakkında sizden laf etmek isteyim çünkü Hansaray bu halkımızın öyle bir halkımızı temsil etken halkımızın zenginden zengin abidesi ola ve milletimizin mına saklanıp kalgan mühim mimari bina ama biz bilemiz ki bugün Hansaray pek ağır alda ve elbette ki sizden Hansaray hakkında laf etmege isteyim çünkü biz bilemiz ki Hansaray aslında Hansaray'ın binası evvelleri daha çok büyük olgan idi ama bu buna tarihi sebeplerinden binasının tek yarısı saklanıp kaldı ve bugün de Hansaray'ımız öyle bir vahşicesine onu bugün Hansaray'ını öyle yok eteler Hansaray için ağır bir restorasyon işlerini geçirirler. Şunun için Server ağamızdan istedim ki bugün Hansaray hakkında laf etmege. Çünkü Hansaray etrafında biz görüyoruz nasıl ağır demirler tura. Çünkü dünya boyunca böyle restorasyalar yapılmıyorlar. Restorasyon işlerini yapmak için birçok komisyalar toplana ve böyle şekilde restorasyalar yapılmıyor. Ama Hansaray'ını sanki Yekaterina gelgen zamanda da öyle şeyler Hansaray'ımız böyle şeylerge uğralgan idi ve Hansaray'ın yarısını yaktılar ve biz Hansaray'ın küçük bir kısmı saklanıp kaldı ama bugünkü günde Hansaray'ını Kenya'da yok ettiler ve böyle etip Kırım Tatarlarını yok olğanı göstermege isteyler. Kırım Tatarlarının autentik elementlerini, unsurlarını, erşini böyle şekilde yok ettiler. Çünkü eğer diğer mimari restorasyalarga baksak, diğer mimari restorasyon işler öyle albarılmay. Nasıl mında albarıla, mında sade bir kuruluş insanlarına davet ettiler. Onlar işte bu işlerini
öyle doğru olmayıp bütün bu işlerini yapalar. Şunun için Server ağamız endi bağda. Server ağa endi Han Saray hakkında sizne laf etmege isteyimiz. Mına Han Saray etrafında neler ola ve aslında mına Kırımga biz kaytkanının Han Sarayımızın alı nasıl olganıdı? Kaytkan zamanı deyişse, Kaytkan zamanımız ve şimdi mına etrafından Han Saray yanında o kadar demirlerini görüyoruz. Neni şimdi gayip eteler, neni mına kaytkanının Han Sarayının alı nasıl olganı? Elmas Hanım, ben tamamıyla aytamam çünkü mesela ayttım ya 11 senesinden 10 yıldan beri çalışmayın. Evet, bunu şimdi zamanda çalışkan insanlar aytabilir ve 10 sene iki kere yani o 5 dakika girsem girgendirim içinde bulunmadım. Bu çeşit türlü sebepler boyunca katlı rejim eken bir kere 17 senesi demek 100 yıllığına vergan edim. Azbarda 5 dakika bulundum. Restavrasya demek işlerini dıştan gördüm. Neler yapılar. Evet bu bir restavrasya da bir ayrı bir ilim. Bunda çok senelik tecrübe gerek. Nasıl, kimler yapar, ne belli değil. Yani şimdiki zaman hakkında ayıp etmeniz son 10 yıl çalışmak için bir anda bulunmak için şimdi çalışkan arkadaşlarının millette olsun Bağda'da olmayan sebepten mesela birkaç kere özüm çıktım işte ayıptım bana şimdiki müdürüm Meryem Hanım'a yanı çıkan mesela Kansaray'da birkaç kapı var onların adlarını ayıttım. Onlar daha hiç çıkmaylar. Bir taraflama ben de 3-4 kere netken son adam bir tesir etmen son evet bir adamga bezdirmeyeceğim. Onun için beni bağışlarsız Elmas Hanım ben şimdiki vaziyet hakkında bir şey aytamam. Yani 10 yıldan beri çalışma nasıl değişmeler oldu? Neler oldu? Sever ağam, ya Han Sarayı'nın içinde olgan degerlikler ve kıymetli şeyler hakkında ne aytar ediniz? Kıymetli şeyler, biz öz vakitte bütün kıymetli şeylerinin birinci katta tarihi bölükte yerleştirdik, sergileştirdik ve etnografiya demek bizim esas Kırım Tatar etnografiya bir oda ayrıca Karayim etnografiyasına bağışlangan ama kimse yalvarmasa da o da biz işte bir Kırım halkı deyip Karayimler tarihine etnograf bağışlangan sergiler yapkanıydık. Bütün aytkanım gibi buna demir eşyalar yani kuyumculuk eşyalarının en güzel kuşaklar olsun, bilezikler olsun çeşitli sergileştirgen edik. Ayrıca deportasya bağışlangan 99 senesi sergiler oldu. Ressamlar birkaç kere bütün Kırım Tatar belli ressamları sergi açtılar. O kitaplar, eski kitaplarımız birinci mesela en eski kitap 1507-1508 senesi Mengele Gereğe ait bir Kur'an. Onu da sergi etken edik. Evet kıymetli şeyler var ama o 50. senelerin başlar çok kıymetli şeyler değil başka müzelerge de geçti onu aytmak gerek. Esas demek olar nasıl nette buna Sovyet Birliği'nin medeniyet nazırlığı olsun Ukrayna medeniyeti başta yaza bu kadar kitap ya da bu kadar bilmem altın eşya böyle müzeye 3 ay sergiye vaktınca verilmiştir. Evet bu vakit çalışkan mecburlar vermeye. Son 3 aydan yanına kele bu demek bu şeyler anda kalsın deyip ve bütün Rusya, Ukrayna müzeleri birçok Baksaray müzeyin aslı olgan eşyaları bugün saklanılar. Buna bilesiz bu 9 senesi eğer yanlışmam Avusturya'dan ilk olarak Kırım Tatar sanatına bağışlanan nağışlar ve kuyumculuk işleri kayıttı. İlk olarak işte
Ona da kayıtmak için bir 10 senelik işler yapıldı. Bütün Avrupa nelerinin sanatkarlarına bağlanıp, jurnalistlerine bağlanıp, bilip cenk vakti kayda gitti, ne de gitti, kayda saklana, kayda müzeyde. Bularını işte nasıl diyeyim bir nege getirip, bunlar mecbur oldu ama ben daha doğrusunu aytayım, bizim teri seyirciler, mütehassıslar degili, anda kayıtkan şeyin 3'ten 1 payı desek. Bunlar da kimse bilmiyor. Mesela şimdi elbette onu rakam tamamını aytamam. 300'den ziyade, 300 eşyadan ziyade cenk vakti Nemseler, faşistler tarafından şeyler alındı. Şimdi bir 100'ge yakın, 100'ge esas Baksaray ve bir parça Yevpatoriya Müzeyinin eşyaları kayıttı yerini. Yani 3'ten 2 faiz daha kaytarılmadı. O da buna gelecek nesillerde, müzeyde çalışan kadimlerde, bilmem erbaplarga bir iş, ileride olan iş. Ne aytacağım işte. Evet, kıymetli şeyler, kitaplar çoksa, buna Peterburg, RAND ile, Российская научная библиотека, РМБ'de, ona Wolf Müzeyinde saklanan, diğer müzeylerde Kırım'da yazılgan çok kıymetli Avrupa müzeylerinin nasıl yollarını çıkıp yüzlerinin ziyade bizim demek eksponatlar, müze eksponatları mevcut. Хан Sarayımız da ogrenli. Ama fikrinizge göre da ne açıklamadı? Nasıl siz düşünüyorsunuz? İş çok da iş çok. Çünkü buna bakın Han Saray'da demek Türkçe depo diler, yani Rusça fon diler. Bütün saklangan bölümün neyse miktarı 200 binden ziyade eksponat. Resim 200 bin. Onun çok da arkeologik eksponatlar, yani kazmalarda tapılgan çeşit şeyler. Ama 30 bini etnografik eksponatlar ve onların evet ziyadesi bizim halk medeniyetine bağlı. Onlar hepsi evet seneler boyunca öğrenilmedi. Çünkü kanun boyunca her bir eksponatka onun tarihi yazılmak gerek. Müze dilinde legenda diler. Aydan geldi, neden geldi, onun tarihi ve bütün ona aksettirgen alametler, priznaki demek ona çekisi, boyası bilmem neler daha çok işler yapılacak. Yani her birine naучный pasport, ilmi bir pasport yazılı her birine de. Aydan da 200 binden ziyade kontlarda demek eşya bugün mevcut. Onun çokusuna daha yazılmadı. Naучный ama yazılmak gerek. Mecbur. Vakit da gerek ve mütehassıslar da gerek. Onun için iş çok. İleride de iş çok. Herkes yok o iş yeter. Ve 90 senesi biz toktamadık eski nelerde. Halktan da bu çok olmasa da bayağı şeyler satın alındı. Mesela bizim halk vekilleri bazı koçken son öyle maddi alları yaramaya da kuşaklar getirdiler, nağışlar getirdiler. Çeşit demek eski kitaplar müze mümkün kadar naучно fondовая komisya ve normal bir fiyat kesip adamlarga to'laydi ve daima müzeyin demek fondları толна пополняются diyeceğim işte. Hem o proses devam etmek gerek. Çünkü adamlarda da kollarında bazı güzel bir şeyler, tarihte malik olan kıymetli şeyler saklı. Ale da. Server Ağam, ya el yazmalar hakkında ne aytabilirsiniz? Han Saray'da nasıl el yazmalar saklanıp kaldı? Han Saray teşkil, bilemiz biz çoksa yazmalar 1736 senesi buna bu Minir degen ne işte Rus generalı gelip Baksaray, Han Saray yaktı ve o zaman kütüphanesi de yandı. Hep bütün tarihçiler ona Manstein degen onun beraber bu seferde olan işte bir harbi adam yazda soldatı были в этом demek yakkanlar.
çoğusu kayıp oldu. Ama hepsi bir bayağı Kırım'da yazılgan şeyler saklandı zincirli medresede ve bilemiz tarihten 20. senesi 20 senesi zincirli medrese kapaldı. Bu hükümet tarafından, Sovyet hükümet tarafından ve 20 senelerin başından Hüseyin Efendi Badaninski şimdi doğrusu aytamam doğrusun ama 2000 kadar işte kitap Baksaray'a geçirdi. Baksaray Müzesi'ne, kütüphanesine ve fondlarına geçirdi andan alındı. Ve bazı kitaplar Özleri barede işte ne yanında, müze yanında ve bayağı kitap koleksiyası. Eski kitaplar aytan birinci kitap 1507-1508 kim Arap nesin bir de sayısın bu şimdi eğer ayın bilmesek bu doğru şeyini ispatlamak kıyın. Ait Mengelegere'ye ait kitaplar saklı. Eski dini, çoksa dini kitaplar evet. Ama bilirsin 76 senesi bu komandirovkanın Baksaray Müzeyine Lebedev degen главный библиотекарь у vakit Российской научной библиотеки, у vakit библиотека Салтыкова-Щедрина Lebedev degen arkadaş kele özü ağna eken bu şark demek yazılarda tillerde ve 176 eğer yanılmazsam kitap ayırıp ala. Pek kıymetli kitaplarında astronomiya boyunca yani öyle de şahmat, santraç oyuncu böyle traktat şahmat değil. Yani fizyoloji boyunca medisina, tıbbiyat, narodna medisina yalnız dini kitaplar değil. Ve onların eski kadınlar Maithan gibi buna müzeye yakın poçta var. Poçta kutularına etip 176 kitap keçire Kırım işte Baksaray Müzeyi'nden bu kütüphaneye. Çok saklandır çünkü son bu Lebedev arkadaş ben bir gelmeye göre 90 seneleri galiba İsrail'e birkaç kitaplar alayken kıymetli Karayim kitapları bilmem Kırım Tatar kitapları işte o Peterburg'da öğrenmek mümkün o kitaplar. Gene şu seneleri Lvov'da müzey yani müzey peyda ola müzey o vakit diler religya ateizmi ular da gelip 30 kitap alırlar 29 Kırım Tatar ve bir Karayim kitabı anda berdim öğrendim evet yeni dini kitaplar kalmak mümkün çünkü aynı öyle kitaplar bizde var ama pek kıymetli mesela bu Lvov Karayim'de 17. asır bu lingvistik yani Türkiye halklarının lekçeleri, şiveleri boyunca bir inceleme, araştırma var. Onlar yok dediler, biz özümüz öğrenmelerim. O zaman Lvov Üniversitesi Arap Dili Fakülteti peyda olgan iken bu tekasır neyse kaytarmadılar işte. Ve başka bir nelerde kütüphanelerde de olmak gerek. Ama esas mesela eski kitaplar Peterburg'da ve Lvov'da araştırmak gerek. Eski kitaplar. Ama bu sahada aytmak gerekim Avrupa kütüphanelerinde nasıl yollarının düşken aytmak bugün pek kıyın. Bilmem bir 500 eski kitaplar Kırım'da yazılgan, o vakti yazılgan işte dini olsun, kanuni olsun, bilmem çeşit tıbbiyat boyunca olsun kitaplar saklı. Yakında bir ilmi jurnalda çıkan yazdım, onun ayrıca bir makale çıkan edi. Bir Ukrayna nesi tedqiqatçısını o yazar şu 500'e kadar kitap olgan Kırım'da yazılgan Kırım Tatarlar tarafından kitaplar saklıyken Avrupa kütüphanelerinde demek gelecek araştırmacılara büyük işler bekliyor. Silver Ağam, bilesizim. Ben şahsen olsun, şimdi diyelim 95 senesi UNESCO stipendiyant olgan vakt aldım. Verdiler ruhsat demek 3 ay Avrupa'da esas Varşova arşivinde çalıştım. Buna 800'e yakın malumat buldum, bilirsin, taptım. Ona bir
100'e yakın paralı yapaydır vakti kserokopya, en pahalı yapaydır. Ben yabancı olgan için, yani iностранный bir sayfa, demek $1 yakın denominasyonu oldu zloty. 100 nege yaptım, o kadar akşam yok edi ve 400'e yakın 385 Kırım'da yazılgan vesika, bunlar mektup, demek Kırım hanların Polonya krallarına, kanslerine, nelerine yazılgan çeşit ama meraklı mektuplar. 385'ini yani konspekt yaptım ve anda çalışkan vakti mesela Polonya Akademiya kütüphanesini katalogunda taptım. Krakow'da eski bir üniversitet var, Yagel Üniversitesi. Anda da 800 kadar Kırım ve Polonya arasında olan vesika saklı. Yani çok bundaki en son evet er yerge uzun veremem, tarihçilik ayttım, bardılarımı, o grendilerimi bilmeyeyim işte. Öyle München'de var, bilmem başka şehirlerde var, Germanya'nın Freiburg şehrinde var, bizge malik olgan malumatlar, vesikalar, kitaplar. Onun için ileride işte pek çok. Severa Hanım, nasıl ayttınız, Kırım'da da var, mına aytıp geçtiniz, Kırım'da da var. Ve pek meraklı Kırım tatarlarga bereler mi, imkanlar var mı bütün bu mesela el yazmalarını öğrenmege ya da nasıl? İmkanlar var mı Kırım tatarga, mına alimlerge bu işlerden uğraşmaga? Evet, bilmem şahsi münasebette nasıl bir gizli instruksiya da olabilir. Mına mesela beni 90 senesi aytып, dekabr ayında tayin ettiler bölüm müdürü. Ve başka tarihçiler bizim milletten olman. O vakit Gazprom hakkında az malumat var edi. Türkiye'de de yollar açık degiredi 90 senesi. Başka tarihçiler dediler, Kıdır demek Kırım arxivi bilesiz mi bu Keçkeme sokağında Moskva meydanına yakın. Bu oblast yani İslam Respublika arxivi var. Anda Кыдыр дела Министерства просвещения Российской империи за 19 год. Anda birçok Gazprom'a ait, onu faaliyetine ait malumatlar bulabilirsin. Ben bardım. Bana dediler, какой степень у тебя значит, разрешение работать в Элексетерне, значит, demek neler olmak gerek, bir степень допуска в архив. Bir степень yok. Yok dediler, sağ o malumatlarını veremeye. Kendin o günün çoksa bile İsmet Zatı'daki yer meraklangan o kadar verilmedi deyip gizliden ayıtlar kadındı. Ana o vakit verilmedi. İşte andan, mından, mesela Türkiye'den yazıştık. Malumatlar toplayıp resimler Gazprom hakkında birinci sergi açtım. Evet o vakitte kullanıp bulamadım. Ama sonra bilesiz rahmetli oldu Gankevich degen doktor. O bütün yazgan neler o vakit tarih fakültetinin studenti oldu. Sonra hocalık yaptı. Galiba bizim Tatar Üniversitesi'de o birkaç hocalık. Bütün yazgan neler, snoskalar esaslangan. Bu men aytgan Dila Ministerstva просвещения Российской империи. Anda esaslanıp yani bizlerin mesela kantatlarını koymadılar 90 senelerin başında. Mada kızlar ayttılar senden evvel böyle arkadaşlar geldi. O kadar vermediler. Mada işte göstermediler. Ama öyle şeyler var. Bazı Rusça da olmak mümkün. Bazı bizim tilde de olmak ya da öyle bir terminler olabilir. Bu şahıslar anlamaz. Ve kıyış yolundan getirirler ya da dayan etmek. Onun için evet bugün nasıl al bilmiyorum. Çünkü ben bugün internet var işte yandan çok bir malumat bulmam mümkünüm. Ve başka arkadaşlar mümkün son yılları etmedim. Mesela müracaat etmedim. Nasıl kaideler, nasıl kanunlar gerçek aytkanda bir şey aytamam. Ama vakit 90 senenin başında şaşkın edim. Какой у тебя степень допуска к архиву? Ben diyeyim bu bir gizli harbi ne değil, cenk vakti bilmem sırlı bir organlar ne değil, Gazprom'un 19. asırda faaliyetini öğreneceğim. Bu vakitte vermediler bilirsin. Ama son başka arkadaşlar her şeyi verdim. Ben böyle eğer kimde meraklı malumat olsa bilmek gerekir.
Сервер Агам, я nasıl siz düşünüyorsunuz? Mana bizim tariximiz etrafında birçok falsifikatsiyalar yüz beri ve bizim tariximizni başka insanlar yazarlar. Ve böylelikle mana Kırım Tatarlarının vazifeleri nasıl olmalı? Ну, evet, bugün bizim millet arasında da tarihçiler var. Men bir kimse bir demek babalık yapma sevmeyin. Ama hucur bir şey ola, birisiz öyle haber var. Mına Kazan'da bizim tarih yazılayken, ular tarihçiler, Rusya tarihçiler, Kırım ve Kırım Tatar nedir? Ana bizim yarın familyasını aytmayın. Mesela yarım yıl mı, işte bir yıl ne internette yazar bizim tarihçilerden. Birisi kim? Facebook'ta yazar. Kim demek müracaatında haberi var Harbi Avrupa'da. Yani Fransa olsun bilmem İngiltere arşivlerinde, kütüphanelerimizde bizim millet hakkında bir malumat var. Ne yazdım? Demek ben Harbi neler hakkında aytamam. Ama Şark Avrupa'da, Polonya olsun, Macaristan'da da bilirsin 60 yakın çeşit vesikalar var, bizim hanlar var. O işte bir netmedi tesir. Kerekim, ben tek yazdım umumi demek. Polonya'da var bin, ben aytkan ki bana Varşava ve Krakow'a koşsak 1600 vesika olacak. İki arşivde. Krakow Jagiellon Üniversitesi'nde AKAR degen arşiv Koronne aktif danlık degen arşiv Varşava'da var. Ve o vakit yazmanın kaydı ama bu iş müracaat etmedi. Demek Kayısı arşivlerde nelerde demek bunlara şarf. Ama bizim Kırım Hanlığı esas işlerini mesela nelerini yaptı ve şarf devletlerinin yaptı, cekleşti, münasebeti, ekonomik bilmem işte nasıl münasebet sonra portmanı Kayısı nelerde tapmak mümkün. Onun için kim eğer bugün yarış tarihçilerge müracaat etmek istese her vakit men paylaşmak mümkünüm. Çünkü baştan bir tarih yazmak için men şaşam birinciden mesela bilirsin bizim tarih yazarlarda Elmaskan'ım bizim tarih yazarlar ama ne til bileler, ne bir şey adetlerimiz ne demek. Server Agam ama onlar yazarlar bilesiniz mi? Onlar yazarlar. Ya bizimkiler hayırdı. Onlar yazarlar ya bizler. Onlar yazarlar. Tilini bilmeyip yazarlar. Bizler de işte mümkün kadar evet var bizde tarihçiler cevap veriyor, bir şeyler yazar. Ben başka yönetimde mesela nasıl diyeyim, gelecek Afrika'dan bir tarihçi olsun, yaş Rusya, Moskva koçsun, Rusya bir söz bilmiyor. Yarım yıldan bir yıldan başlar Rusların tarihini yazma. Evet olacak şey, o bir olmayacak şey. Bu da bizim netken tarihini öğrengen, tilin bilmeyip, tilin tereğinin, adetlerin nelerin demek o sırasında bile doktorlar, kandidatlar var, Kırım Tatarlar için başka millete korçalanan neler var. O yanlışlarga yüz veri. Nasıl diyeyim sizge, evet kimse ben bir yol ya da babalık yapma, ben netmeye boysundurma hakkım yok. Elim bu bir icat. Ve öyle bir keng bir tarla ki kadar sesin demek kenişke kas, sesin çukur terenge kas hep çıkacak malumatlar. Için daha ileride. Ben aytsam mesela Kırım'ın aktif tarihi da yazılmadı diyeceğim de. O tek yazılgan bütün fragmentler, parçalar. Birisi de yanlış, birisi de doğru da olabilir. Benim fikrim öyle. Server Agam bir dahamız kaldı. Kıskadan mına tarihçi olarak, tarihle uğraşan insan olarak gelecekte nasıl umutlar besleysiniz? Ama kıskadan. Umutlar? Umutun evet aytım ileride. Bekim bizim ömürde olmaz. Bekim 10 seneden şimdi buna bu kutlevi sağlamalar yani sredstva massовой информации, bu elektronik boyunca, işte internet boyunca
tek kengişdarkanda her bir insan bir kütüphaneye girmek mümkün, bir kitaplar, arşivlerge girmek imkanlar payda oldu. Ve demelerde Kırım'ın hakiki bir tarihi yazılacak işte bilmem kaç seneden son yazılır dep ümitem buna bu ümitem işte. Ve bir ne siz yani simpati, antipatiyası siz böyle ediniz böyle çünkü o bütün insaniyet tarihi, o bütün cenk tarihi, bütün halklar geçken menfi münasebetler olur, müsbet münasebetler olur. Men işte umutum o. Server ağam çok sağ olunuz bizlerle bağlanğanınız üçün. Biz sizge Sizler sağ olunuz. Can yürekten minnettarız. Saygılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada yayınımızı yekünleyimiz. Hatırlatam, yayınımızın misafiri, tarihçi Server ağa Ebu Bekirov olğan edi. Yayınlarımızı ise benim meslektaşlarım devam edecek. Bizle olunuz. Горбачев и его команда, они пытались как-то еще сыграть на такой мнимой перестройке из принудительного союза в добровольный. Это называли новым союзным договором. Наверное, сыграл свою роль этот перепуг, который как-то тоже умно навязывался западным демократиям, не дай бог Советский Союз развалится. И Горбачев мне лично говорил: забудьте про вашу независимость, потому что вы ее никогда не получите. Колониализм российский, он утверждается до сих пор. И, конечно, он тоже сойдет на нет. Может быть, с катастрофой, с третьим развалом России. Если тюрьма разваливается, почему это плохо? Сем Дефне Еленас мені қабірде. Азиз Украинамнан кеніш чөлі торынды. Ишітіліп ве көрініп тұрсын. Озы өйле кең чөллер, қайнақ нер еңілдісі ұчырымды сайылер. Озы душман қаныны ақызған сон деңізге, чеменлерні ве қырларны терк етіп yer yüzünde. Men Tanrıға yol tutarım, kalben dua etmek için. Şimdi ise Yaradanны bilmeyim men akçın. Defneyleniz ve kalkınız, buğavlarını uzunuz. Halis düşman kanını hürriyet üzerine suzunuz. Ulu serbest ailenizde unutmanız meni de. Hayriyetli sözünüzde tutunuz hep hatırda. Eşitesiniz mi? Meni unuttunuz mu? Men bundan. Bu mening toprağım. Mening Kırımım.
Etraf tıtız, güneş yok. İsinmege ateş yok. Bıktım tiller botkasından. Laf etmege dildeş yok. Uymak için zamanға, tükürle vicdanға. Bir kaç kaşık çın katıla, kazan yalanға. Şefkatқа kin aşlanған, yurt gözleri yaşlanған. Güya akının kara ile karışması başlanған. Baba dede ülkesi, dalgalarının ökesi, buzla yatkan yuvşanlarının iniltisi, öpkesi. Aşkını atlandırdım, akılımını aldırdım. Yanmaz edim, tutaştırdım, sevmez edim, sevdirdim. Selam aleykum, hayırlı akşamlar, hayırlı günler, saygılı ATR телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасын эфирдесін. Студияда сіздер үшін мен Гүлсім Халилова çalışам ve nevbitteki 2 saat bu studiyada mında teşrif buyuracak musafirlerinin biz esas mevzularını Kırım ve Kırım etrafında yüz bergen haberlerini ve hadiselerini müzakere edecekmiz. Saygılı arkadaşlar, ben hatırlatam ki biz canlı yayında çalışamız. Ekranlarınızda telefon numaralarını görmektesiniz. 067 63 46 130 Viber vasıtasıyla bedava şekilde telefonlaşmağa imkanınız var ya da Skype adresimizni kullanabilirsiniz. atr.tv buyurunuz, bizlerge telefon açınız. Sizin sesiniz bizler için çok mühim. Bunun beraberlikte ATR telekanalına manevi destekini bizim YouTube sayfamızga abone olarak ifade etmege imkanınız var. Sizin için bu hiçbir şey olmasa da bizim için hakikaten de büyük bir destektir. Maddi cihetten destekni gerçekleştirmege niyetiniz olsa bizim Patreon'ımızga abone olabilirsiniz. patreon.com atr.ru adresi boyunca çeşit seviyeni, gücünüzge sıslangan seviyenizni seçip ona göre bizge destekni yapabilirsiniz ve Balaban Kırım Tatar ATR Korantasının böylelikten azası olacaksınız. Bu ise bizlerge informasyon cebede kuryaşımızda alıp barmağa devam edecektir. Yardım edecektir. Men ise yayınımızdan böyle bir haberden başlamağa isterim. Advokat Nikolay Polozov hapishanede Nariman Celal'nın kundeliginden ikinci mektubunu aydınlattı ve onun bu mektubunu özünün Facebook sayfasında yazıp berdi. Bizim muhbirlerimiz andan küçük bir citatını seçip okudular. Keliniz yazganı dinleyik. Следователь Власов сообщил, что нам предстоит допрос в качестве подозреваемого, и мы попросили возможности поговорить конфиденциально. Нас проводили туда же, где расположены стаканы и небольшое помещение. Мы согласовали позиции по предстоящему допросу. Я отказываюсь от данных ранее показаний в качестве свидетеля ввиду того, что: первое, мое дело и дело Ахтамова Хасана и Азиза объединили в одно. Второе, мне после задержания неоднократно отказывали в праве на адвоката. Свидетельские показания я давал без него. 3. Я давал показания в тяжелом, стрессовом состоянии, проведя значительную часть времени с мешком на голове, под психологическим давлением и в ожидании физической расправы. И, конечно, я отказался давать новые показания уже в качестве подозреваемого. Bizler şimdi canlı bağda Milli Meclis azası ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yol başçısı İskender Ağa Bariyev var. Kelini son selamlayıq. İskender Ağa, selamu aleykum. Aleyküm selam. Akşam şerifleriniz karı olsun. Cümlemizge. İskender Ağa, bu haftanın neticelerini bugün endi mübarek cuma günü ve bu haftanın neticelerini biraz sizinle müzakere etmege isteyik ve malum olğanı ki bu işgalciler tarafından semiydeşlerimizge açılgan diversiya maddesi boyunca demek çeşit türlü haberlerden şimdi bu iş meydanға keledi, açıqlavlar göremiz. Mına şimdi Nariman Celal'nın yazgan mektubundan küçük bir kısmını dinleyelim.
теңледік соңра кеченлері бұ авта көргенімізге көре ФСБ Милли Межлиске бөлі бренді саваш күреш алып барды да бармаға башлады да фаал бір шекілде ве ФСБ чешет видео яйынлады. Асан ве Азиз Ахтемов қардашларының санки дерсін Милли Межлисінің эмірінен бұ диверсияны япқанлары еле бағлы. Әне бұларны бір араға топлайжақ олсақ, бұ автанын бұ өңелеште нәтижесіні насыл қайды етередіңіз? Ну, біріншіден, мен түшінем, бұл авто давамында олар көстерділер бір информацион савашы олды. Чүнки олар біз көрдік, насыл олар тарафтан яны видеороликлер азырлаған еділер ве көстерген еділер. Асан ве Азиз арқадашларының ақында. Екіншіден, чүнки біздің тарафтан эбет адвокатларын иштирак еттилер ве адвокатларын хабер еттилер, чүнки олар баскы еттилер. Ончон мен түшінем, бұл автодавамында ве келечек заманда шынчық ФСБ Межлиске бір саваш башланды. Чүнки мен түшінем, олар стейлер Милли Межлисінің бұл башындан оларын махкемелер бөлі қарар верділер. Бұл экстремист тешкілаты ве олар ясақ еттілер. Енді олар біраз башқаджа бақайлар, олар стейлер Милли Межлисінің террористик тешкілаты саймаға ве бұтын Русиян пресса олар көстерейлер, бұл Межлис группировкасы, яда Межлис олар бұл Украин спецслужбаларының бері чалыша, олар диверсия япып стейлер, олар бұтын жематны, хрымтатар халқына бұл диверсияларға давет етейлер вейлі ақыры. Біз көреміз, Аксенов чықты созға, башқа саясатчылар, біз көреміз, бұл Русиян так называемые российские пропагандисты также не прошли мимо и, соответственно, постоянно об этом говорили. То есть, на мой взгляд, это постепенно ведется к тому, чтобы в ответ на те действия, которые делает публичный Межлис крымско-татарского народа, они, конечно, и в ответ на Крымскую платформу, они хотят полностью дискредитировать Межлис и полностью позиционировать Межлис как террористическая организация. Я не сізім фікіріңізде бұл Милли Межлиске япылған невбеттеке басқы бұл садыжы Қырым платформасы ве бұл өңеліште япылған әрекетлерінен бағлымы, яда олар шымды темсили органымызға бойлы яны басқы формаларыны ишлеп чықаралар, чүнки кеченлері сізде көргендірсіңіз ФСБ Милли Межлисіні бойлы проводник украинского реваншизма деп адландырды. Әне бұна насыл бақмалы? Но мен түшінем, бұнда чоқ факторлар бар. Бұл бірінші фактор, бұл Крым платформасы, чүнки эбет олар чүнки Крым платформаны эвелден Милли Межлис бұл меселе yüksek seviyege көтермек үшін çalıştı. Екіншіден, бұл тамыр халқыларының темсили органы olarak, Крым-татар тамыр халқыны темсили органы olarak, олар эбет шынды Украинада бұл канун шықты ve эбет ақылында бар, эпімізде Путин не söyledi. Bu оружие массового поражения. Ончон олардың мақсады Милли Межлисінің бұл темсили орган демек дегил, бұл террористик тешкилаты, ончон көстірме істейлер. Ve üçüncüden олар эбет шынчық стейлер бұтын Крым-татар активистлеріне біраз напугать крымско-татарских активистов. И, конечно же, сейчас появляется у них любой повод для того, чтобы, когда они переведут вообще в разряд террористических организаций Межлис крымско-татарского народа, они, конечно же, у них больше появляется возможность. Алло?
Uzuldu niyazıqki bağımız İskender Bariyev bizle canlı bağdaydı. Şimdi da bir kere biz ona telefon açmağa tırışırmız. Hırım tatar milimej. İskender alo. Buyurunuz. Evet, ben söyleyeyim. Evet, sonra Kurultay Meclis Sistema'nda iştirak ettiler 2117 kişi. Evet, bütün Kırım'da. Evet, onlar istemiyorlar böyle sistema olmak için. Çünkü sistema olarak bu sistema samorganizasyon ve evet onlar istiyorlar Kırım Tatarlar bu temsili organsız olsun. Kırım Tatar halkı tek Rusya'ya baksın ve tek kültür meselesini biraz götürmek gerek ve göstermek gerek bütün dünyaya. Evet, bu evet bu temsili Alo. Alo. Buyurunuz. Alo. Alo. Men mında. Buyurunuz biz dinleyelim Evet, sizni. Kırım Tatar subjekt olarak tarafında onlar bu şeylerin bozma istiyorlar ve onun için bu istiyorlar Kırım Tatarlarını напугать крымско-татарский народ для того, чтобы он был просто массой, которая в лучшем случае будет поддерживать какие-то свои культурные Problemler var ya da İskender Ağa'ga birisi telefon açağı o yüzden uzule bak ya da hatinde internet yaman olğanı sebebinden uzulması ihtimalları da var. İskender Ağa alo. 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 İskender Ağa. Men anladım. İskender Ağa, sizin fikrinizce bu vaziyette özünü teröristik bir devlet olarak alıp bargan Rusiya aleda demek Parlament Asambleyası Avrupa, OBSE, Birleşken Milletler, Avrupa Şurası gibi böyle halkara teşkilatlarda bulunmağa devam etti. Yani sizin fikrinizce ne vakit endi buna bir son gelecek? Ne vakit endi dünya bu devletke karşı böyle konkret bir hareketler yapması gerek olganına baracak da bu gibi demek yapkan Rusya'nın bozgunlukları ve ilahre cevapsız kalmasın. Evet, ben o makale yazdım o Facebook sayfasında. Anda men yazgan edim, evet, şunçuk bu teröristik cumhuriyeti ya da teröristik memleketi kendi Milletler Birleşken Teşkilatında iştirak etti. Bu OBSE'nin bu Avrupa'nın Birliği'nde Öyle de bağlanıp bulamayımız ne yazık ki bağ uzule galiba ya internet hakikaten çok yaman ya da bir teknik problemler meydana gele ya da işte İskender Ağa meşgul bir insan olğanı için ona birisi telefon aça olabilir. O sebepten bağ uzule bile saygılı arkadaşlar. Hakikaten de Malum olğanı gibi Rusiya İskender Ağa da bunu özüm Facebook sayfasında yazgan edi. Rusiya özünü böyle teröristik bir devlet olarak alıp bara ve insan haklarını bir şekilde boza, yani onun teritoriyasında hiç kimse ve işgal edilgen topraklarda hiç kimse kifayet altında değil, bunu biz göremiz ve buna bakmadan aleda bu halkara teşkilatlarda bu dünya hafsızlığını korçalaması gerek olgan, dünya nizamını korçalaması ve bekitmesi gerek olgan teşkilatlarda iştirak etmeye devam ediyor. Bu gibi demek Rusya'nın hareketlerini halkara topluluğunun bir böyle somut, yani konkretik bir cevabı ne vakit olacağı degen sualini biz İskender Ağa Bariyev'ge seslendirdik ama bak ne yazık ki üzüldü ve o şimdi bizge kayıttı. İskender Ağa, buyurunuz, devam edebiliriz. Telefonlar açarlar. Men anladım. İşlem çok öyle ola. Ben devam edeceğim aytkanına. Bakınız, şimdi onlarda saylavlar başladı. Evet, biz 2016 senede 2010
Казанжи сенеде біз сөйлеген едік. Бұл танылмақ керек ме бұл Госдуманы, чүнки олар Қырымда сайлап етелер. Şimdi OBSE'nin taraftan onlar çıkalar böyle tekliften bu tanılmamak için bu saylavlara çünkü onlar OBSE'ye da hem davet etmediler ve razılık vermediler bu onların их, чтобы участвовали в выборах их наблюдатели. И, конечно же, это достаточно серьезный факт для того, чтобы международное сообщество не признавало выборы в Государственную Думу. С нашей стороны мы, конечно же, делаем основные акценты на том, что в нарушении международного права Россия проводит выборы, в том числе на территории Крыма и оккупированного Крыма, и таким образом сами выборы не могут считаться состоявшимися. Поэтому как раз-таки очень важно, какая будет оценка международного сообщества на выборы и на легитимность Госдумы. Соответственно, здесь уже решается другой вопрос. Вопрос, связанный с участием представителей Госдумы или делегации Госдумы на парламентской ассамблее Совета Европы. Мы понимаем, что в геополитике все-таки не хотят ломать мосты, связанные с какой-либо коммуникацией, но при всем том мы видим, что уже появляются следующие посылы. Посылы в том, что все-таки будут санкции на Северный поток-2 и посылы на то, чтобы не признавать выборы именно в Госдуму. Другой вопрос, насколько это будет реально, насколько это будет на практике осуществлено. И с нашей стороны мы должны делать все и напоминать, в том числе и как причину тех событий, которые произошли в связи с арестом и Наримана Джиляла, и теми пытками страшными над Асаном и Азизом Ахтемовыми. Кстати, мы пытаемся в том числе связать, что это не просто единичные случаи, а это системная политика того государства, которое совершает вот такие жестокие преступления в 21 веке. И наша задача системно обозначать хотя бы в рамках тех стран, которые входят в Крымскую платформу. Это достаточно большое количество стран. Эскендер ага, если мы говорим о том, что Европейский парламент не признает результаты выборов в Государственную Думу России, влечет ли это за собой исключение представительства России в международных структурах, как Парламентская ассамблея Совета Европы, в Совете Европы, Организация Объединенных Наций, ОБСЕ и так далее, так как Госдума, собственно, и делегирует своих депутатов в эти структуры? А здесь на самом деле сложный процесс, и он ведет в определенные сложности на международном уровне. Что касается Парламентской ассамблеи Совета Европы, то, конечно же, подавляющее большинство стран Европейского Союза, они являются субъектами и Парламентской ассамблеи. И таким образом здесь есть большая перспектива, что вот из Парламентской ассамблеи Совета Европы как раз исключат снова или приостановят, больше не исключат, а приостановят, скажем, членство Российской Федерации, как этот опыт уже был. Что касается Организации Объединенных Наций, то мы понимаем, что кроме стран Европейского Союза, там еще присутствует в целом порядка 189 стран. И поэтому порядка 160 стран остается. То, конечно же, здесь сама позиция стран Европейского Союза, она будет достаточно авторитетной, и много будет зависеть от того, как другие страны будут на это реагировать. Но мы же понимаем, что Российская Федерация ведет двусторонние взаимоотношения с теми или иными странами. Есть определенная зависимость у ряда стран от Российской Федерации. Есть, скажем, влияние Российской Федерации посредством других стран-сателлитов от Российской Федерации и влияние на другие страны, и поэтому они будут дистанцироваться или воздерживаться. Но, на мой взгляд, это приведет к определенным, скажем, дальнейшим вопросом, а что же делать дальше. Помните, мы как-то с вами обсуждали, что сегодня ООН находится в той, вот как шар, в том пространстве, когда система
которая была принята в 1945 году, она уже не совсем оправдывает себя, но до новой системы еще не дошли. И мы сейчас находимся действительно вот в этом сложном и опасном периоде. И, конечно же, многие дипломаты будут оценивать эти моменты и искать пути разрешения этой проблемы. Потому что кроме России все-таки есть серьезный другой игрок — это Китай. И есть взаимоотношения наших партнеров с Китаем, и мы видим, как ситуация осложняется в районе Тихого океана, в Тихоокеанском регионе. Эти все процессы в любом случае взаимосвязаны, но нам нужно показывать четкую нашу принципиальную позицию, показывать наши ценности и принципиальную позицию, я имею в виду мы, это не только Меджлис крымско-татарского народа, но и Украина в целом. Поэтому здесь очень важно учитывать все эти моменты и не допускать каких-либо ошибок. Çok sağ olun Eskender ağa. Bizle bağlanıp sorularımızga cevap bergeniz için Eskender Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа и руководитель Крымско-татарского ресурсного центра, был с нами на прямой связи. А мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугунь». Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv — это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать, наконец, телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что представители Организации Объединенных Наций проигнорировали участие в саммите Крымской платформы по политическим мотивам. В связи с этим он добавил и обвинил организацию в защите интересов России, нарушающей международное право. Давайте послушаем главу Українського внешнеполітичного ведомства. Ми будемо говорити з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення, адже ключовим завданням ООН є саме підтримка миру і безпеки. Коли ми бачимо участь таких організацій, як Рада Європи, як НАТО, як ГУАМ у саміті Кримської платформи, а ООН свідомо цей захід ігнорує, то це говорить нам і про стан справ у самій організації, і про розуміння ним своєї ролі і місії у світі. Це неправильне розуміння, яке ми будемо міняти, тому що потрібно захищати принципи, а не інтереси окремих держав. А вот официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что агрессивную риторику Украины должны остановить западные кураторы. Захарова вспомнила недавние слова президента Украины Зеленского, который допустил возможность полномасштабной войны с Россией. Давайте его послушаем. Показательно, что эскалация напряженности на Донбассе происходит на фоне абсолютно вышедшей за какие-то разумные рамки и пределы агрессивной риторики киевских официальных лиц. Мы чего только не услышали за последние дни. Подобные высказывания вообще должны пресекаться теми, кто на Западе курирует Украину, бесконечно тревожится о судьбе этой страны и призывает к возвращению жизни там в мирное русло. Політичний аналітик Петро Лещук зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Петро, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго дня. Да, действительно, в последнее время мы слышим довольно четкую, последовательную позицию, риторику, которая озвучивается из уст президента Украины Зеленского, из уст министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который сейчас уже и до ООН добрался и сказал, что они проигнорировали участие в саммите Крымской платформы по политическим мотивам. До этого было США и Европейский Союз относительно того, что у Киева уже нет доверия к словам обеспокоенности, поддержки и так далее. Вот с чем вы связываете такую риторику топових українських політичних діятелів? Знову ж таки, ми повинні розуміти, що справді в нинішній ситуації ми всі розуміємо, що може бути чергова ескалація. Для цього є всі підстави, як і дії з боку Росії, яка вчергове пішла на загострення на сході України, так і опосередковано, ми знаємо, наприклад, не так давно в Білорусі проходили навчання за участю Російської Федерації. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявляв, що вони на $1 мільярд планують закупити російського озброєння. Знову ж таки, проти кого?
Тобто в таких умовах ми повинні розуміти, що загроза, вона, по-перше, нікуди не поділася, а по-друге, вона, мабуть, лише загострилася саме зараз. Тому що так або інакше у російської сторони рано чи пізно все одно постане альтернатива. Або спробувати вирішити всі свої проблеми, як вони вважають, військовий спосіб, або йти на якісь дипломатичні кроки. І я більш ніж не маю найменших сумнівів, що режим Путіна спробує ще використати саме чисто збройний тиск на Україну з метою реалізації своїх зовнішньополітичних цілей. Ну, а вот такая риторика, когда Кулеба обвиняет Организацию Объединенных Наций в защите интересов России и так далее, не портит ли наши отношения с западными партнерами? Ну, західні партнери – це нового. Я думаю, що вони так само можуть достатньо скептично ставитися до цієї структури. Ну, давайте відверто. ООН – це породження Другої світової війни і продукт значною мірою періоду Холодної війни, коли головна функція цієї структури полягала в тому, аби в дипломатичний спосіб вирішувати конфлікти і не допустити найголовніше Третьої світової ядерної війни між Сполученими Штатами та Радянським Союзом. Ці задачі вона вирішила, але об'єктивно в сучасному світі ООН вже давно не проявляє себе як структура, спроможна вирішувати бодай якісь задачі. І це факт. Ну і найгірше це те, що окрім того, що ООН часто не спроможна застосовувати якісь відповідні засоби реалізації тих статутних задач, які перед нею стоять, ну, наприклад, гарантії суверенітету членів ООН. Вона, крім того, ще просто часто, знаєте, ухвалює якісь кон'юнктурні рішення просто для того, щоб, наприклад, отримати фінансування від якихось сумнівних режимів. Я не бачу великого сенсу це приховувати чи замовчувати. Тому що, на жаль, дуже багато вже цієї брехні накопичилося в світі, і рано чи пізно ми все одно повинні були про це заявити. Тому я тут нічого дивного не бачу. А ООН – це не західний світ. Це, знаєте, певна аморфна структура, яка повинна виконувати функції посередника між різними країнами світу. Але, на жаль, вже давно ці функції не виконує. Пане Петро, вместе с этим вот какой вопрос хотела с вами обсудить. В связи с последними репрессиями на территории временно оккупированного полуострова. Вы знаете, что буквально несколько недель назад в том числе задержали первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа. И мы слышали уже очень много в связи с этим заявлений, слов поддержки. Верховная Рада Украины обратилась к нашим международным партнерам. Сейчас многие политические аналитики говорят о том, что президент Украины Зеленский на Генеральной Ассамблее ООН должен поднять непременно этот вопрос. Кулеба сообщила о том, что в рамках следующей сессии Организации Объединенных Наций Генеральной Ассамблеи ООН будут дебаты относительно ситуации в Крыму. Парламентская ассамблея Совета Европы должны поднимать этот вопрос. Вот что это все даст? Это может как-то напрямую повлиять на ситуацию, которая сложилась сегодня на территории полуострова в вопросе защиты прав человека? Ну, глобально, мабуть, не вплине, тому що глобально єдине, що може вплинути на справи із правами людини на території окупованого півострова – це відновлення там конституційного ладу. Без цього якихось 100% гарантій ніхто не дасть. Але зрозуміло, що Росія, вона так само займається своєю дипломатією, вона намагається залучати собі нових прихильників. Іноді Путін йде на відповідні широкі жести, звільняючи тих або інших заручників. Тому варіанти можуть бути різні. Глобально до деокупації нічого не зміниться. Добитися звільнення конкретних людей, як показав досвід, можливо. Якщо справді створити з цього приводу якусь серйозну міжнародну коаліцію, залучити туди країни, які мають справді серйозний вплив на Росію. И давайте обсудим еще выборы в Госдуму РФ.
И вот недавно Европейский парламент поддержал жесткий доклад о будущем отношении Евросоюза с Российской Федерацией. Украина, уже как сообщили в нашем дипломатическом ведомстве, довольна текстом. И об этом сообщает в пресс-службе Европарламента и Министерства иностранных дел Украины. Текст одобрили 494 парламентария, за 103 против, 72 депутата воздержались. И полный текст принятого документа еще, к сожалению, пока не обнародован, но в сообщении, опубликованном Европарламентом, приводятся ключевые его положения, а именно различать российские власти и российский народ, поддерживать демократические тенденции в России гражданского общества, но быть готовыми применять санкции, противодействовать потоку грязных денег из России, избавляться от энергозависимости. Также нынешнюю власть в докладе власть России называют стагнирующей авторитарной клептократией, возглавляемой пожизненным президентом в окружении олигархов. Также они призывают не признавать результаты будущих выборов в Государственную Думу, если они будут проведены с нарушением демократических принципов и международного законодательства. Пане Петро, как вы считаете, в случае, если Европейский парламент не признает результаты выборов в Госдуму, чем это чревато для России? Ну, навряд чи глобально чимось щось це буде означати. Ви розумієте, для Росії насправді от вони, як на мене, останнім часом ідуть відверто на виклик. От вони тривалий час, путінський режим, він вдавав себе, імітував демократію. І вони достатньо, так знаєте, сумлінно ставились до того, щоб це все виглядало демократично. Але десь приблизно понад рік тому вони від цього почали відмовлятися. Тоді ухвалили відповідні поправки до Конституції, почали абсолютно відверті репресії по відношенню до опозиціонерів, і зараз це триває. Тобто, в принципі, в рамках тієї легітимності, тієї моделі легітимності, яку зараз обирає російське керівництво, схоже, от вони вважають, що для них вигідно протиставляти себе з Заходу. І, відповідно, будь-які дії, які можна тлумачити як недружні з боку Заходу, вони слугують підтвердженням цієї легітимності. Мовляв, дивіться, от у нас все прекрасно, Росія стає з колін завдяки мудрій політиці Путіна. Всі нам заздрять і хочуть нам зла. От вони там хочуть нам, знову ж таки, якусь дестабілізацію принести. От дивіться, Європарламент не визнає наші вибори. Що їм ще потрібно? От ми тут демократією займаємося, вони це все не визнають. От такі от вони невдячні і погані. Тому я думаю, що от Росія, російський режим, він, знаєте, сумлінно йде на те, щоб, от, знаєте, от постійно демонструвати і провокувати світ на те, щоб його не визнавали, щоб його засуджували. І вони це все використовують у внутрішній пропаганді. Для того, щоб підтвердити, що дивіться, от ми настільки вже стали з колін, нам вже настільки всі заздрять, що вони навіть наші вибори не можуть спокійно на них дивитися. Но если, предположим, что Европейский парламент не признает результаты этих выборов, можем ли мы говорить о том, что деятельность делегаций российских в таких международных структурах, как ПАСЕ, ОБСЕ, Совет Европы, ООН и так далее, будет приостановлена, так как Государственная Дума из числа своих депутатов туда делегирует своих представителей и формирует делегации? Це ж на ці всі структури не визнаватимуть вибори, не визнаватиме Європарламент. Це означатиме, що Європарламент... Решение Европарламента не распространяется на другие структуры Европейского Союза, правильно я поняла? Воно не є обов'язково. Його можна розглядати як рекомендаційне, як певний дороговказ. І зрозуміло, що це буде вагомий аргумент. І зрозуміло, що, наприклад, якщо вибори не будуть визнані, то українська делегація зможе апелювати до цього, піднімаючи питання про позбавлення, наприклад, права участі в засіданнях в ПАСЕ російської делегації. Але нічого автоматично тут відбуватися не буде, і це факт. І, знову ж таки, відсутність визнання, на жаль, не означає відсутність співпраці з цим режимом. Яскравий приклад – цього «Північний потік». Тобто вони не будуть визнавати Думу, а російський газ визнавати будуть. І, чесно кажучи, росіянам набагато важливіше, аби вони визнавали російський газ і платили за нього гроші. А вже за ці гроші вони якось там свої проблеми будуть вирішувати. Ну, двойные стандарты, получается. Ну, да, бачите, от, це така от ситуація, яка, в принципі, Росію цілком влаштовує. Поки їх не визнають, але дають їм гроші, ну, я думаю, що вони це невизнання зможуть пережити.
Министерство иностранных дел Украины выразило протесты за проведение выборов в Госдуму России на территории оккупированного Крыма, а также привлечение представителей и жителей оккупированного Донбасса. Как сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве, Киев рассматривает организацию проведения незаконного голосования как продолжение грубых нарушений России, государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Давайте послушаем их цитату вместе. Проведення Російською Федерацією виборів на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь є незаконним, а їх результати не матимуть жодних юридичних наслідків. Всі причетні до організації та проведення незаконного голосування у тимчасово окупованому Криму, а також організації участі в цих виборах громадян України з незаконно виданими паспортами громадянина Росії на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях, будуть нести відповідальність відповідно до законодавства України. Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию с привлечением жителей временно оккупированных территорий к выборам в Российскую Госдуму. Он заявил, что единственным статусом РФ в Крыму и на Донбассе является страна-оккупант. Давайте послушаем Дмитрия Кулебу. Відсутність цих місій сприяє зусиллям Росії влаштовувати виборчі каруселі, підвезення виборців для створення ефекту волевиявлення людей. Я наголошую, що відповідно до міжнародного права єдиний статус, яким володіє Росія в Криму та в окремих районах Луганської та Донецької областей – це держава-окупант. Также вот такая новость прошла буквально несколько минут назад. На выборах в Государственную Думу России не пустили наблюдателей на участки, где голосуют жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Речь идет об участках в Ростовской области. Сообщается, что наблюдателей вообще не пустили на приграничные территории Ростовской области, где организованно голосуют жители оккупированного Донбасса. Это объясняется конфликтом закона о выборах с законодательством о приграничных зонах. В одном из таких районов, в Тарасовском, явка составила 30% уже к 12:00, сообщают наши корреспонденты со ссылкой на Новую газету. Пане Петро, чем грозит нам участие представителей ОРДЛО на выборах в Госдуму? Можно ли сказать, что таким образом Россия готовит інкорпорацію Донбасу? Ну, якби вона хотіла їх інкорпорувати, вона би це зробила без усяких виборів. І насправді я переконаний, що нічого вони інкорпорувати не збираються прямо. Но почему тогда для них так важно участие жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму? Вот 12 поездов и 825 автобусов отправили в Ростовскую область. Ну, мабуть, так сильно самі росіяни вже люблять єдину Росію, що, як то кажуть, зайві голоси, зайвих людей, яких, в принципі, ніхто порахувати не зможе, вони в цій ситуації не сильно завадять. Ну і просто показати, влаштувати, дивіться, мовляв, як вони хочуть бути росіянами, що вони так сильно хочуть бути росіянами, що це не можна ігнорувати і тому подібне. Тобто тут дві безпосередньо задачі. А для цих людей нічого не зміниться. Їх використають і, в принципі, там забудуть до тієї миті, коли вони знову знадобляться. А используют это в целях внутриполитической какой-то избирательной технологии? В першу чергу так. Внутрішньополітична виборча технологія, тобто запустять каруселі, і таким чином щось одержать. Ну, а зовнішньополітичні, я ж кажу, вони таким чином показують, що, мовляв, дивіться, мешканці ОРДЛО дуже сильно хочуть бути росіянами, що навіть готові їздити там багато годин, аби проголосувати. Це буде дуже багато пропагандистських сюжетів на цю тему. Ну і потім на підставі цього вони будуть казати, що не можна ігнорувати волю народу. Ну і ми знаємо, що зараз в Російській Думі зареєстровано законопроект черговий про те, щоб там створити сприятливі умови для переселення громадян України до Росії, там надавати їм підтримку і так далі. Я думаю, що ці вибори – це може бути, знаєте, такий собі рекламний сюжет подібного переселення. Як прекрасно українцям ставати росіянами. Вместе с этим, вот буквально на днях очень много сейчас появилось сообщений, заявлений с
трехсторонней контактной группы в Минске. Буквально несколько дней назад Сергей Гармаш, представитель украинской делегации в ТКГ, заявил о том, что Россия сорвала обсуждение имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. И, собственно, вчера эту информацию подтвердил вице-премьер-министр Алексей Резников и сказал о том, что в рамках трехсторонней контактной группы в Минске обсуждают необходимость выполнения заключенного коммюнике после встречи 4 лидеров в нормандском формате еще в 2019 году. И здесь новость не в том, что даже Россия там сорвала какое-то обсуждение, она в принципе это всегда делает, мы знаем. Новость в том, что оказывается в трехсторонней контактной группе в Минске все же имплементацию формулы Штайнмайера в украинское законодательство обсуждают. Как это понимать? Ведь до этого все и вся говорили о том, что формула Штайнмайера противоречит національним інтересам України. Я вам хочу сказати, що обговорювати імплементацію і обговорювати і забезпечувати реалізацію – це різні речі. Ну, почнемо з того, що обговорюють? Ведь обговорюють для того, щоб... А навіщо обговорювати мінські домовленості, які всі повністю шкідливі для національних інтересів України? В мінських домовленостях нічого доброго для України немає. Тому що там передбачається створення якихось окремих територіальних утворень, закріплення цього всього на рівні Конституції, створення так званих народних міліцій, тобто перетворення України де-факто на конфедерацію. Але їх ж обговорюють. Більше того, постійно вимагають їх виконання. Тому обговорення можна все, що завгодно. Але реалізувати це можна лише за процедурою в Верховній Раді. Я вам хочу сказати, що ніхто в Верховній Раді на даний момент подібні рішення не проведе. Ну, з іншого боку, знаєте, це постійно, така гра, в якій всі сторони постійно, ці всі переговори, це вже давно гра, в якій обидві сторони намагаються переконати всіх інших, що от вони хочуть реалізувати мирні домовленості, а інша сторона не хоче, і тому вони не реалізуються. Окей, так это игра во что? Это просто игра в процесс, в затягивание времени? Если да, то до какого времени это будет все затягиваться? Ведь так можно играть вечно. Ну от ми так і граємо вже 8 років. Наприклад, у випадку конфлікту в Карабасі грали теж дуже-дуже довго. Потім сталася відповідна позитивна ситуація для Азербайджану, і він наніс відповідний рішучий удар, який принаймні частково вирішив на даний момент цю проблему. Там перемовлялися набагато довше, і там так само було дуже багато відповідних документів підписано, були постійні консультації, постійні обвинувачення один одного і так далі. Потім в відповідний момент це все було вирішено в військовий спосіб. Я, чесно кажучи, очікую, що нас подібне щось може чекати, але коли, через 5, 10, 15 років, я вам не скажу. Дякую вам дуже, пане Петро. Чухсагл, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Петро Олещук був з нами на прямому зв'язку. А тем временем Французская республика выразила свою позицию по поводу выборов в России. Давайте послушаем их цитату. Франція не визнає незаконну анексію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя Російською Федерацією. Таким чином, Франція не визнає ні легітимність організації, ні результати виборів, що відбудуться в Криму. Также в Ордло незадолго до выборов в Государственную Думу России среди студентов и преподавателей высших учебных заведений, которые имеют российские паспорта, распространяются анкеты так называемых сторонников провластной российской политической партии «Единая Россия». Об этом заявил член украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Сергей Гармаш. Давайте посмотрим. В Ордло среди учащихся и преподавателей вузов, имеющих российские паспорта, распространяют анкеты сторонников «Единой России» добровольно-принудительно, давая понять, что, получив паспорт, они уже должны новой родине, и она спросит за невозврат должка. Старосты и завкафедр должны будут отчитаться за гражданскую позицию своих подопечных, и последним придется писать объяснительные, почему они не заполнили анкеты или не проголосовали. В общем, ничто не проходит бесследно.
Россия за даром никому ничего не дает, за все взимает старицей. Кстати, пикантная особенность. Сторонник «Единой России» не идентично член партии, хотя людям этого не объясняют. Даже в этом обман. А я попрошу наших режиссеров сейчас вывести на экраны эти анкеты. Давайте посмотрим, как они выглядят. Анкеты, которые, собственно, распространяются в ОРДЛО, и так называемые, это анкета так называемых сторонников провластной российской политической партии «Единой России», собственно, для студентов. Все это делается незадолго до выборов в Государственную Думу России среди студентов и преподавателей высших учебных заведений, которые имеют российские паспорта. С нами сейчас на прямой связи, как мне подсказывают наши редакторы, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» и глава украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева. Пани Мария, витаем вас. Салям алейкум. Да. Пани Мария, какая должна быть позиция, риторика и реакция Украины на привлечение России, жителей оккупированных территорий, на выборы в Государственную Думу? Что мы можем в данной ситуации делать по парламентской линии, как минимум? Розділено, Гульсум, це на дві різні групи реакції, так? Національний рівень і міжнародний. Обоє з них вже частково є покритими. Минулого тижня на пленарному засіданні Верховна Рада прийняла постанову, наскільки я пам'ятаю, конституційною більшістю. Я була на лікарняному, не голосувала, точно цифру не пригадаю. Але абсолютно, мені здається, тільки ОПЗЖ не голосувала по цьому питанню, це зрозуміло. Ці фракції інші висловили свою позицію про невизнання майбутніх виборів. Давайте подивимося на реакцію. І в постанові, звісно, перелічуються всі порушення, про які ви тільки що згадали, Гульсум. Це було пов'язано з академічним напрямком, студентство і викладачі. А я би хотіла поговорити також і про міжнародну реакцію. Це вже був блискавична реакція Європарламенту. Завжди, говорять, ой, вони дуже занепокоєні. Я дуже хочу згадати нещодавні оновлені персональні санкції. Ми знаємо їх 4 пакети. Один з них – це персональні санкції проти юридичних або фізичних осіб Російської Федерації, які там зареєстровані, мають паспорти. Це, як я завжди кажу, оце саме єдине, що розуміють російські політики, такі, наприклад, як високопосадовець пан Лавров, міністр закордонних справ, відома особистість, яка там ще 18 років вже був дипломатом, але вчора фонд Навального, до нього можна по-різному відноситись до фонду, але їх розслідування і відео з викриванням дійсно того, що людина витрачає 55 мільйонів рублів. Я не знаю, скільки це, на жаль, я за курсом не стежу. Але це величезні кошти, які перевищують в десятки разів його зарплатню річну, витрачає на особисті потреби навіть незадекларованих членів своєї сім'ї. Що це означає? Це означає, що люди, українці, наші громадяни, які під тиском, а це більше половини мільйона українських громадян, отримали паспорти Російської Федерації на окупованих територіях Кримського півострова, Луганської, Донецької областей, зараз під величезним тиском або а. втрати роботи, б. втрати місця навчання, в. взагалі втрати навіть комерційного місця працевлаштування або держслужби, повинні йти голосувати. І якщо вони це все-таки зроблять, тому що це загрожує їх власному життю, а інколи і здоров'ю, на жаль, ми бачили з вами чергову хвилю примусових зникнень, про які говорилося вже в рішенні резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи в червні, яка ми з вами, Гульсум, її обговорювали все літо. Ви запитували, а коли ж почне виконуватись? Так от вона не виконується, ми продовжуємо це запитання до 3 високопосадових осіб. Це
президент асамблеї Пар'є Рік Даймс, Б – це генеральна секретарка, яка була на Кримській платформі і представляла Раду Європи на найвищому рівні, і В – людина, до якої є найбільше запитань, висока комісарка з прав людини, яка 2,5 роки на своїй посаді не може доїхати до Криму. А наші колеги в Пар'є, депутати різних країн, перебуваючи на 2 кримських КПВВ, побачили, що жодних перепонів для того, щоб вона приїхала і побачила ці кричущі порушення прав людини, немає. На особистій зустрічі, яку ми запланували з високою комісаркою по правам людини в Страсбурзі на черговому засіданні Пар'є в кінці вересня, ми доповімо, я впевнена особисто. Повертаючись до кінцевої, до поточного запитання, так що ж ми отримаємо з цього? Якщо все-таки наші громадяни приймуть рішення під тиском, що вони все-таки приймають участь, а якщо вони не приймають участь, за них її приймуть, правда? Тобто поставлять просто на невикористаних бюлетнях голос за єдину Росію, так звану, яка розуміє, що їхня прихильність до них зараз є історично найнижчою. Чому вони залучають майже 500 000 нових голосуючих? Та тому, що в них на останніх виборах, вже на останніх виборах, рейтинги, явка була, неважливо, там підтримують люди їх чи ні, а взагалі явка на парламентських виборах була всього 32%. І зараз за рахунок оцих реальних людей, які, можливо, прийдуть і проголосують. Головне, щоб вони не голосували за них. Але ми знаємо, що машина пропаганди продовжує працювати. Студентам, особливо хлопчикам і їх батькам, а ми знаємо це, бо ми зустрічалися з кримчанами в кінці серпня в місті Херсоні. Дівчинка з 18 груп однокласників, вона єдина, хто за спрощеною системою, за яку проголосувала Верховна Рада України для вступу без здачі ЗНО, дітей, переселенців, дітей з окупованих територій, вона єдина, хто скористалася з класу 18 осіб. Тому що вона каже, в мене є друг, от його мама почула, що коли він вступить, його одразу у віці 18 років заберуть до армії. Нагадаю, це фейк, тому що ваш телеканал «Гульсум», можливо, дивляться кримчани на якихось ресурсах, хоча ми знаємо, що сигнал блокується, і подивитися по телевізору неможливо, це тільки на прикордонній території з Херсонською областю. Так от я хочу роз'яснити, в українському законодавстві з пропискою Криму нікого не беруть в українську армію, ніхто не забирає хлопців примусово нікуди. І українські студенти, які зараз в 10-11 класі бояться, що їм, так як минулого року зірвали учбовий процес, просто не видадуть сертифікати середньої освіти. Ось що робить окупаційна влада. Ми не складаємо рук. Ми залишаємося в активній позиції. Тобто, знаєте, у нас зазвичай Рада приймала рішення, там, те, що говорю про національний рівень, зазвичай після, тобто вже там вибори пройшли і постанова приймається. Мені дуже приємно, що колеги це зробили минулого тижня. Але питання залишається в площині роботи правників, тих, хто є на окупованих територіях. І не дай Боже, ми побачимо ще більше людей, які можуть потенційно бути викраденими чи вважатися зниклими. Тобто зараз треба тримати зв'язок з Кримською солідарністю, з півостровом, з правниками, які залишаються з нами в контакті. Вместе с этим Да, вместе с этим я знаю, что вы очень пристально следите за теми событиями, которые происходят на территории временно оккупированного территории, а именно последние репрессии в отношении крымских татар, среди которых и есть заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джелял. Вы наверняка знаете те новости относительно того, что наши соотечественники подвергались пыткам со стороны ФСБ, из них выбивались просто показания, и сейчас против них шьют дело. Вот как по линии парламентской ассамблеи Совета Европы мы можем защищать права наших граждан на территории полуострова? Возможно, готовится какое-то принятие резолюции в рамках ПАСЕ. Что сейчас делается в этом направлении? Гюльсум, з Наріманом ми бачилися 23 числа, коли відбувалася не сама Кримська платформа, так, офіційна частина, він був присутній, а вже при відкритті офіційного офісу, який знаходиться неподалік Верховної Ради, який називається Кримська платформа. Він маленький, але якраз саме там будуть працювати, вже працюють правозахисники по цим кейсам.
Я в Нарімана запитала, кажу, ви не боїтесь? Ну, от ви завтра будете повертатись після Дня Незалежності. Ну, він, як і завжди, сказав, що це позиція, яка є відкритою, його вже як 7 років могли притягнути. Та і намагалися це зробити. Для нас це було неочікувано. Ми не думали, що Росія так зухвало піде в атаку, ба більше перед виборами так в Думу. Адже всі дуже сфокусовано дивляться за діями влади. До речі, місія Пар'є, яка зазвичай направляє спостережну місію на вибори, цього не зробила. В знак, в тому числі протесту, там поїхали лише 4 особи, які, звісно, не відвідають окуповані території, але просто для перебігу статистики, що там вибори, наприклад, відбулися. Ми подали заявку в Гюльсум на обговорення цього питання в рамках наближаючої сесії Пар'є в кінці вересня стосовно подій, які відбулися. Як я сказала, ми направили 3 листи до високопосадовців. На початку тижня спливає строк відповіді. Я обов'язково їх опублікую, так само, як і ті звернення, які ми надіслали на наших офіційних сторінках. Окремо ми спілкуємося, звісно, там по захищених каналах з правозахисниками і координуємо дії. Пан Рефат Чубаров нещодавно нам надав матеріал, який може бути перекладений іноземними мовами і наданий додатково. От буквально перед нашим ефіром я зв'язувалася з моїм колегою поляком Аркадіушем Молярчиком, який був на КПВВ на Кримських, бачив, що відбувається, спілкувався з сім'ями кримчан і кримських татар. І наша підтримка неймовірна. Єдине, що ми шукаємо досі, ми прийняли резолюцію, краще якої продумати нічого неможливо. Тобто вона все охоплююча. Ми з вами, пам'ятаєте, по пунктах розглядали. Вона починається від вашої роботи, як журналістів, як кримсько-татарського телеканалу, і точніше блокування вашої роботи, і закінчуючи меджлісом, порушеннями прав людини на всіх щаблях, від студентства до більш уважних членів меджлісу, взагалі цього кримсько-татарського народу і населення Криму. Тобто я не знаю, який кращий документ міг бути. Росія не виконує його. Як нам об'єднувати сили? Ми ще поговоримо не тільки в кінці вересня в Пар'є, але й на початку жовтня на Варшавському форумі безпеки, в якому я теж буду приймати участь. І туди з'їдуться в тому числі наші партнери з Пар'є, голови делегацій. Я думаю, що нам треба розширювати формат, тобто дійсно Балтійські країни, Польща нас підтримує, але треба дивитися на Захід, і це навіть Захід, який трошки далі географічно від Європи. Тобто це в тому числі Сполучені Штати. Ми способом зустрічі президента України з президентом Сполучених Штатів передали в тому числі списки і по Криму, і по окупованим частинам Донбасу тих людей, які є зараз примусово ув'язненими, чекають рішень судів або є безвісти пропалими. Тобто, мені здається, що тут не достатньо зараз тільки європейських санкцій, в тому числі дієві, але дієві бачимо, коли всі будуть звільнені. Дякую вам дуже, пані Марія Чохсавовна, что нашли время и подключились к нам в эфир. Мария Мезенцева, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» и глава украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы была с нами на прямой связи. А мы с вами не прощаемся, сейчас прерываемся буквально на 5 минут. После вернемся в эту студию с гостем, мы обсудим основные, продолжим обсуждать основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Оставайтесь первым крымско-татарским. Коршкенча. Қартлық іч sevmeyim. Яшлық мені бегенмей. Миллетке қол аяқлıyım, амма о да іч білмей. Өз башыма қалам елда бір шей келмей елімден. Ағлайым.
Айтам алымны kimse аңламай тілімден. Көкке учажағым келе, көк менден ұзақ қача. Ерде мені ютмақ істей йыландай ағызын ача. Үрке ютылмақтан жаным яшамақ істейм мен. Душман олса жаным ақалық, валлай, достайым мен. Шаштым артық, білмейм мен не ішлемек керек. Пек айлана башым билля, тітре içimде юрек. Көзлеріме перде ола түрлі шейлер авалар, көзіміле көрамайым, кемлер мені саралар. Юмсам егер көзлерімні, içim янмақтан көе. Açsam, бірчоқ осаллықлар тап бебегеме тие. Бойле чеке құлақларым бұрның дүнияның зорын тапмай көңлім іч бір ерде. Тұтмаға раат орын. Чөлге чықсам тек башыма ағланам өлеңлері. Айланам тав кенарларын ясланам черенлері. Дuygularımны топлайым көкке ерге бақынам. Әр шейде бір хошлық көрем дейім. Не үшін сықынам? Иште тавлар, иште гөллер бір-біріне бақыша. Иште сувлар ерден чыға әр бір яққа ақыша. Иште күнеш, іч қызғанмай, sıcak ярақлар сача. Иште құшлар топланалар, қорқмайып, уча. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яратаным, Аллахым, 99 исмин бар. Я Раббым, хырымларға истеклеріні бер, ютында дәвлетлеріні. Сенден ғайры yok кімсеміз. Ветан için dua etemiz. İmdad bekle, hırım hürmetті. Rahim eyle açsın hizmetті. Bizni hırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden qayttık. Endi halkımız Kırımında. Devletli olsun vatanımızға. Biz için aziz Kırımımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayır yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sayıp olayı Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Салям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующий час в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма, и подведем итоги уходящей недели. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, по Скайпу. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon, адрес которого сейчас наши режиссеры вывели на экраны, patreon.com/atr.ua, это наш адрес. Пройдя по этой ссылке, вы можете выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это
поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студии. Юрій Подорожній, експерт Українського центру суспільного розвитку. Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаю вас, вітаю глядачів. Я предлагаю наш эфир начать со следующих новостей. Адвокат Николай Полозов опубликовал вторую часть тюремного дневника крымско-татарского политического деятеля Наримана Джеляла, находящегося под арестом по обвинению в совершении диверсии на газопроводе под Симферополем. Как сообщил адвокат на своей странице в Facebook, в этом письме он описывает быт в СИЗО Симферополя, общение с арестованными вместе с ним Асаном и Азизом Ахтемовыми, которые сообщили о применении против них пыток после задержания сотрудниками ФСБ. Также он пишет об общении с адвокатом. Давайте послушаем небольшой кусочек из этого письма. Следователь Власов сообщил, что нам предстоит допрос в качестве подозреваемого, и мы попросили возможности поговорить конфиденциально. Нас проводили туда же, где расположены стаканы и небольшое помещение. Мы согласовали позиции по предстоящему допросу. Я отказываюсь от данных ранее показаний в качестве свидетеля ввиду того, что: первое, мое дело и дело Ахтемовых Асана и Азиза объединили в одно. Второе, мне после задержания неоднократно отказывали в праве на адвоката. Свидетельские показания я давал без него. 3. Я давал показания в тяжелом, стрессовом состоянии, проведя значительную часть времени с мешком на голове, под психологическим давлением и в ожидании физической расправы. И, конечно, я отказался давать новые показания уже в качестве подозреваемого. Пане Юрию, вот то, что происходит последние 2 недели, активная фаза репрессий на территории полуострова, связана только лишь с Крымской платформы, с такой нервной реакцией России на успешно проведенный саммит Крымской платформы? Или же они вот придумали новую форму давления на представительский орган крымских татар, на Меджлис, который ФСБ, кстати, назвала проводником українського реваншизму в Криму? Ну, це системна робота російської окупаційної влади на території Криму. Тиск на людей, які не погоджуються з тим станом в Криму, який сьогодні є. А те, що активізувалася справді ця репресивна машина, і вона стала, знаєте, так би мовити, більш публічною, ну, відкритою в плані того, щоб про неї знали. Це відбувається по причині не тільки Кримської платформи, а того, що і в Росії будуть відбуватись вибори до Державної думи. Росіянам на сьогоднішній день треба показати і кримським татарам, і всім, хто проживає в Криму, що тиск буде неминучий, що влада сьогодні є сильною. Їм необхідно продемонструвати, що у них все гаразд. І тих, кого вони схочуть посадити, незалежно від того, винні ці люди в якихось кримінальних правопорушеннях, чи вони надумані, ці правопорушення, все одно влада буде робити те, що їй заманеться. Тому росіянам дуже важливо зараз напередодні виборів до Державної думи, до обрання парламенту, показати свою силу. З нами зараз на прямій зв'язку Марія Томак, правозахисниця, співзасновниця, координаторка напрямку міжнародної адвокації з нами на прямому зв'язку. Пані Марія, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго дня. Да. Пани Мария, что сейчас делается по правозащитной линии после задержания Наримана Джеляла и других крымских татар на території полуострова? Мені здається, що передусім важливо говорити про якісь дії, які вчиняються на міжнародному рівні, і про цей напрямок, так? Тому що, власне кажучи, є Микола Полозов, є інші адвокати, які працюють, скажімо так, в рамках окупаційної системи в Криму і намагаються якимось чином допомогти затриманим, арештованим кримським татарам. І тут, звісно, їхні можливості дуже обмежені, але принаймні вони мають доступ до них. Мені здається, що зараз це дуже важливо. Так, завдяки цьому ми можемо читати навіть якісь прямі свідчення від Нарімана Джеляла і інших затриманих. Але те, що стосується міжнародного треку, я думаю, що це найважливіше. Так, це була подана заява Євгенії Закревської, адвокаткою до Європейського суду з прав людини, і була реакція суду. Знову ж таки, ми розуміємо, що Росія, м'яко кажучи, не обов'язково буде виконувати
скажімо так, ті доручення або ту реакцію Європейського суду, яку суд надав, так, це надання там медичних документів, додаткові медичні обстеження, але принаймні така реакція є. І також я хочу відзначити дуже важливий той факт, що, власне кажучи, протест проти цих затримань з'явився в резолюції Європарламенту, яка була ухвалена буквально ось днями, яка стосується, власне кажучи, Росії. Мені здається, що мова цієї резолюції буквально безпрецедентно жорстка, і, власне кажучи, там навіть говориться про де-факто окупацію сходу України, частини сходу України, що не характерно для Європарламенту така жорстка мова. Звісно, ми розуміємо, що заклик, скажімо так, нарощувати санкції проти Росії – це всього-навсього рекомендація з боку Європарламенту. Це зовсім не означає, що Єврокомісія ухвалить таке рішення, але все ж таки, якщо ми говоримо про увагу до цієї справи, вона є важливою. Також ми бачимо одне з перших питань, з термінових питань, саме репресії в Криму, так, нарощування репресій, якщо не помиляюсь, там таке формулювання в порядку денному парламентської асамблеї Ради Європи, сесія якої має відкритися так ось цими днями. Ну і також ми очікуємо на відкриття сесії Генасамблеї ООН. Туди їде президент, і мені здається, що це питання буде також порушене під час якихось зустрічей. Тобто, Да, я поняла. Если мы говорим о крымской платформе, вот если проследить хронологию событий, да, прошла крымская платформа, инаугурационный саммит, довольно успешно проведенное мероприятие, после чего усилилась репрессивная машина России на территории оккупированного полуострова, задержали крымских татар, среди которых есть и видный украинский крымско-татарский политический деятель Нариман Джелял. То есть последовала такая ответная реакция России. Сейчас, можно сказать, мяч на стороне крымской платформы. Как она должна действовать сейчас? Ви знаєте, по-перше, мені здається, що тут ширший контекст присутній. Так, ми можемо говорити про помсту Російської Федерації не лише в контексті затримання Нарімана Джеляла, а й ця історія, яка зараз з газом розгортається, так, і буквально такий газовий шантаж, який відбувається, і ця паніка, не побоюся цього слова, яка вже панує в західних країнах щодо наближення холодної пори року і тому, взагалі, що буде з газом. Так, я думаю, що це частина загальної картини. Але відповідаючи на ваше запитання, мені здається, що дуже правильним було б рішення все ж таки вимагати від західних країн. Хоча я переконана, що зараз політичний клімат для цього не сприятливий, але я думаю, що тут пасіонарність дуже доречна і наполегливість з боку України. Це якраз як мінімум запровадження санкцій персональних проти осіб, які власне причетні до переслідування Нарімана Джеляла, зокрема. Так, тобто такі можливості є в рамках різних санкційних режимів Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Великої Британії, Канади. Я думаю, що цього варто вимагати. Ну і звісно ж, Україна сама має запровадити санкції проти громадян Російської Федерації, які до цього причетні, так, тому що є ще громадяни України, безумовно, серед тих, хто причетний до переслідувань, і проти них там мають бути ініційовані кримінальні провадження. Я думаю, що це вже зроблено прокуратурою Автономної Республіки Крим. Але санкції, власне кажучи, на превеликий жаль, це інструмент, який може здатися всім занадто м'яким, але нічого кращого, більш ефективного сьогодні в нашому просто інструментарії немає. Тому, як мінімум, це вимога щодо запровадження санкцій. Але тут також, якщо дозволите, 10 секунд, хочу звернути увагу на той досвід співпраці між правоохоронними системами України та Чеської Республіки, які призвели на днях до затримання ймовірного учасника окупації Криму, власне кажучи, бойовика. Так, Франчетті. І мені здається, що це дуже класний приклад, який також показує напрямки співпраці, і це значно загрозливіше, ніж санкції. Ми бачили по реакції Росії історичній, наскільки це зачіпає. Я думаю, що розвиток такої співпраці, що безумовно залежить також від політичної волі в межах окремих країн, хоча ми говоримо начебто про якісь кримінальні процедури, які мають бути незалежними від політичного процесу, але де-факто вони залежні. Але навіть у Чехії з її проросійським, як вважаю,
вважається президентом Земаном, це можливо. Тому я думаю, що тут також ці інструменти: універсальна юрисдикція, співпраця двостороння між правоохоронними органами, прокуратурами, міністерствами внутрішніх справ, знову ж таки Інтерпол, хоча це окрема тема і складна для обговорення. Це все ті інструменти, які має задіювати Україна. Кримська платформа тут швидше може слугувати якимось таким адвокаційним полем, тобто полем, де можна просувати політично ці рішення. Але ми розуміємо, що там немає ніяких механізмів правової співпраці. Поки що, принаймні. Дякую дуже, пані Марія Чухсал. У нас Марія Томак була з нами на прямому зв'язку. Правозахисниця та співзасновниця, координаторка напрямку «Международная адвокатия». Пане Юрию, что скажете? Сегодня мы видим, как Россия, страна-агрессор, ведет себя как террористическое государство, на территории которой абсолютно нет никакой гарантии безопасности, где нарушаются абсолютно все возможные человеческие права, и при этом Россия, будучи такой страной, продолжает оставаться в таких международных структурах, как парламентская Ассамблея Совета Европы, как ОБСЕ, в Совете Европы, ООН и так далее. Это нормально? Очевидно, для тієї політичної ситуації, яка зараз складається, абсолютно нормально. Дивіться, європейці зараз абсолютно спокійно відносяться до цього газового шантажу. А на сьогоднішній день на цьому тлі росіяни собі дозволяють і такі вчинки в Криму. А от ви задавали попередній виступаючи запитання на рахунок, а що от Кримська платформа, що вона повинна зробити, як має реагувати на ці арешти, на ці репресії зараз в Криму. От мені б дуже не хотілося б критикувати Кримську платформу, а більше вам скажу, очевидно, для неї це буде величезний іспит на те, наскільки вона здатна буде, власне, ця ініціатива, я маю на увазі, відреагувати. Але давайте дамо, власне, нашому уряду один оцей місяць, вересень, на те, щоб перегрупуватись і з Кримської платформи, і з того гарного заходу, на який приїхало багато людей, який перевернув і виконав фактично ту місію, яку він мав виконати, привернути увагу багатьох країн світу. Дело в том, что времени мы можем дать сколько угодно, и месяцы, два и три, но это время Россия не дает жителям оккупированного полуострова. Пока здесь вырабатывается стратегия, и мы ждем, пока кто-то придет в себя и начнет что-то делать, в Крыму пытают людей. Абсолютно я з вами погоджуюсь. І ми ж з вами сказали на рахунок стратегії Кримської платформи. Але давайте не забувати, що в нас є Міністерство закордонних справ, якому не треба перегруповуватись. У нас є президент, у нас є відповідальні за зовнішньополітичний напрямок. Я думаю, що на сьогоднішній день репресії в Криму, або, знаєте, правильно сказати, бо репресії в Криму, воно вже надто по-книжному звучить. Або загроза життю людини, загроза життю українця в окупації. Це дуже важливі слова. То на сьогоднішній день уряд повинен, мені здається, займати більш активну позицію. Мені б хотілося, щоб сьогодні президент в кожній зовнішньополітичній зустрічі обговорював це питання з керівниками інших країн, як таке, що визначає Росію сьогодні як терориста, як країну, що не просто захопила територію, не просто відповідальна за те, що там відбувається, а і за катування людей. А разве Крымская платформа не должна ли была предусмотреть и уже предложить какой-то инструментарий, в случае чего действовать? Ну, я думаю, що так далеко, на жаль, ті, хто організовував Кримську платформу, не подивились. Бо зрозуміло, що якщо ви проводите класний захід, який привертає увагу, зрозуміло, що буде реакція Росії. І росіяни ясно, що не будуть тільки висловлювати з цього приводу жаль з уст кожного можновладця, а і переймати якісь безпосередні кроки, щоб наразити на небезпеку людей. Дійсно, на сьогоднішній день українська держава не відреагувала на цю ситуацію адекватно. А як должна була би?
Ну, мені важко сказати. Я не міністр, врешті-решт, закордонних справ, я не правоохоронець і не розвідник. Для мене на сьогоднішній день є факт того, що відбувається в Криму. Ми з вами бачимо, що сильні світу цього, да, там, я не знаю, Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція, на ті речі, які вони виносять на прапор як найголовніше, демократія, свобода, там, розвиток держав, вони висловлюють лише занепокоєння з приводу таких тектонічних змін, які затіяла Російська Федерація в Європі щодо зміни кордонів, щодо фактично окупації величезних територій та взагалі розповсюдження війни в усьому світі. Це ж питання, яке обговорювалось дуже довго. Не розповсюдження війни. Ми врешті-решт ядерну зброю віддавали лише з цією метою, щоб війна не розповсюджувалась. А виявляється практично зворотній процес. Тому говорити, які практичні кроки застосувати, ну, очевидно, нехай ті, хто займається і бере на себе відповідальність, сьогодні нам суспільство пропонує. А ми будемо підтримувати такі практичні кроки. Пане Юрию, я предлагаю перейти к следующей не менее важной теме. Министерство иностранных дел Украины выразил протест из-за проведения выборов в Госдуму России на территории оккупированного Крыма, а также привлечение жителей оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве. Там говорят, что действия России грубо нарушают фундаментальные принципы и нормы международного права. Давайте послушаем цитату. Проведення Російською Федерацією виборів на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь є незаконним, а їх результати не матимуть жодних юридичних наслідків. Всі причетні до організації та проведення незаконного голосування у тимчасово окупованому Криму, а також організації участі в цих виборах громадян України з незаконно виданими паспортами громадянина Росії на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях, будуть нести відповідальність відповідно до законодавства України. Российский журналист и публицист Игорь Яковенко с нами сейчас на прямой связи. Пане Игорю, витаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Расскажите, как у вас там сегодня? Уже начались выборы? Как идет? Да, конечно. То, что власть называет выборами, это началось. Это такое спецмероприятие. Она началась, она идет. Все это идет, естественно, по плану. И все это состоится, в том числе и вот это электоральное мероприятие на территории оккупированного Крыма и Донбасса. Значит, я надеюсь, что это вот то, что проводится незаконно вопреки международному праву на территории Крыма и Донбасса, это станет фактором непризнания этих выборов, потому что уже, как вы знаете, вчера Европарламент проголосовал за резолюцию, доклад о том, что это все именно в том числе и поэтому признавать нельзя. Поэтому я надеюсь, что они сами себе могилу роют. Ну, не могилу, что, скажем, а так роют бункер, в который будут самоизолироваться. А как вот, кстати, в России реагируют или уже отреагировали на этот жесткий доклад Европейского парламента, в котором, кстати, Россию называют авторитарной страной с стагнирующая авторитарная клептократия. Вот четкая формулировка доклада Европейского парламента. Как уже там реагируют? Вы знаете, на самом деле, когда вы говорите, как в России реагируют, ну, Россия очень разная. Есть люди, которые, как я, реагируют крайне позитивно на это. Я считаю, что это важные изменения в международном общественном сознании. Ну, а что касается власти, то, ну, в частности, вот есть такой бесноватый сенатор Климов, который возглавляет комиссию по суверенитету российскому. Этот человек отреагировал таким образом, что это назвал это вмешательство во внутренние дела России. То есть то, что черное назвали черным, это вмешательство во внутренние дела России.
Почему, на ваш взгляд, естественно, Украина сейчас обеспокоена в связи с тем, что Россия занимается паспортизацией жителей ОРДЛО и привлекает их на выборы в Госдуму? Вот как, на ваш взгляд, зачем России важно и почему ей важно участие жителей ОРДЛО на этих выборах? Это вот такая технология для подъема рейтингов, явки для Единой России, или же вот далеко какие-то идущие стратегические планы в виде инкорпорации Донбасса в РФ? Я думаю, что это такая многоцелевая штука. То есть, с одной стороны, действительно, ну почему нет, почему лишний миллион послушных голосов, потому что на самом деле рейтинг Единой России катастрофически падает, там растет рейтинг коммунистов, есть протестное голосование, которое вы наверняка знаете, умное голосование так называемое. И вот на этом фоне лишний миллион абсолютно послушных, абсолютно управляемых людей, почему нет? Ну и, соответственно, еще голоса тех людей в Крыму, которые будут тоже абсолютно 100%. На самом деле Крым и вот этот миллион, который есть в ЛДНР, это все присоединяется к традиционным 15 миллионам так называемых электоральных султанатов. Это те регионы, которые, как Северный Кавказ, там юг Сибири, часть Поволжья, которые голосуют 100% так, как надо. А можно рисовать 1000%. Вот сюда сейчас присоединяется еще и вот Крым и, соответственно, вот голоса фактизированных ЛДНРовцев. Это одна сторона вопроса. Ну а вторая сторона вопроса, она носит такой, я бы сказал, имперский характер. Ну раз это наши граждане, раз они там голосуют, значит, в конечном итоге вот, укрепление вот этой имперской позиции тоже имеет. То есть это как минимум две цели, но почему бы и нет. Это было ожидаемо. С точки зрения имперской политики, политики узурпации власти в своей стране, вполне логичное движение. А есть ли у вас вот сегодня понимание, какие именно стратегические планы России по отношению к Донбассу? Ну, стратегические планы понятно. Донбасс – это площадка для агрессии против Украины в целом, потому что, конечно, для сам по себе Донбасс не нужен. Для Путина важно, чтобы это была площадка, стратегический плацдарм для того, чтобы разжигать войну с Украиной. Здесь Путину нужна вся Украина. То есть Путину нужна вся Беларусь и вся Украина. Путину нужна смена власти в Украине для того, с помощью провокаций, с помощью обескровливания Украины, для того, чтобы в конечном итоге создать вот новый русский Советский Союз, русский мир, который будет фактически вот реализацией его имперских планов. Ну вот если посмотреть на последнюю хронологию событий, Россия отказалась продлевать мандат миссии ОБСЕ на границах, не пустили наблюдателей на участки, где голосуют представители из ОРДЛО. Вообще миссию на выборы в этом году в Госдуму пустили довольно такую ограниченную. Вместе с этим мы наблюдаем такую истерию Захаровой по отношению к Украине, блокировка, собственно, любых переговоров в трехсторонней контактной группе в Минске, полный контроль Лукашенко и возможное размещение зенитно-ракетных комплексов России на территории Беларуси С-400, о чем говорил недавно Александр Лукашенко. И все это, ну, вряд ли, потому что Украина там... Мы понимаем, да, что наверняка это не все просто так, и наверняка Россия не будет просто так сидеть и смотреть, как Украина интегрируется в Европейский Союз, развивается как демократическое государство и намеревается войти в состав Североатлантического альянса. Когда нам ждать удар? Ну, речь ведь не идет о том, что уже запланирован какой-то удар, и вот у Путина есть перед ним, так сказать, дорожная карта, когда он начнет пересекать или начнет бомбить города Украины. Речь идет о том, чтобы сделать ставку на ослабление Украины, на постоянные провокации, на то, что Украина экономически ослабнет, попытаться внутри Украины создать
пятую колонну, которая устроит какую-то заварушку, причем совершенно неважно, что это за пятая колонна, потому что мы помним, как Путин оккупировал Крым. Он воспользовался моментом, когда внутри Украины была крайне дестабилизирована ситуация, и, в общем-то, было не до того, чтобы защищать свои рубежи в Крыму. Вот на это ставка. На это ставка. Постоянные провокации, постоянное ослабление, обескровливание Украины, экономическое, так сказать, значит, атаки на Украину с помощью газового оружия. Ну и в конечном итоге, тогда, когда Украина ослабнет, в этот момент Путин нанесет удар. То есть смотрите просто за ситуацией внутри страны. Как только ослабнет Украина, тут же Путин нанесет удар. Сомневаться в этом совершенно не приходится. Дякую вам дуже. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Игорь Яковенко, российский журналист и публицист, был с нами на прямой связи. Пане Юрию, что скажете, каковы угрозы от того, что Россия привлекает жителей ОРДЛО на свои вибори в Государственную Думу? Чим це нам грозить? Ну, насправді для росіян це дуже важливий процес, тому що їм необхідно ще ж і мотивувати, і показувати на окупованих територіях, що в них там все гаразд, що вони насправді контролюють ситуацію. Для України такий процес є знекровленням, коли видаються паспорти і Україна не реагує на це адекватними якимись заходами. Я розумію, що ми не можемо на сьогоднішній день військовими засобами діяти на території Донбасу, тим більше на території Криму. Але тим не менше важливо, щоб сьогодні держава згрупувалась і все робила для того, щоб ці процеси, якщо не припиняти, то принаймні давати їм якусь політико-правову оцінку. І не так на території окупованих, на окупованих територіях, а як на внутрішнього споживача. Українці повинні розуміти, що цей процес веде не просто до дестабілізації. Росіяни ж хочуть це представити, як, знаєте, такий, така місія, російська місія спустилась з небес і зараз дає можливість людям на окупованих територіях, які в дуже скрутному становищі, можливість там отримувати блага цивілізації на території, де немає війни. І ми повинні розуміти, що це робиться лише з однією метою. В кінцевому підсумку таким чином атакувати Україну. Бо прямої військової агресії сьогодні росіяни собі дозволити не можуть. А тому всі методи інформаційної війни і війни, роботи з людьми на окупованих територіях і на території України, вони хороші. І цей захід, видача паспортів і дати можливість людям голосувати на російських виборах, для них є дуже важливими. Вместе с этим, вот с паном Игорем мы уже это обсудили, буквально несколько дней назад Европейский парламент принял доклад, в котором осудил то, что происходит, и привлечение непосредственно жителей ОРДЛО на выборы в Государственную Думу, а также там допустили, что не будут признавать результаты выборов в связи с этими позициями, которые мы озвучили выше. Насколько для начала это реально и насколько, чем это чревато для России в случае, если Европарламент действительно не признает эти выборы? От я не думаю, що так відбудеться, що Європарламент не визнає вибори. Врешті-решт, я не бачу, що сьогодні європейські країни, а Європарламент – це союз європейських країн, готовий йти на таку пряму конфронтацію з Російською Федерацією. Ми з вами розуміємо, що економікою, але політика стоїть в центрі уваги. А які далі кроки має здійснити Євросоюз або країни-учасниці Євросоюзу щодо Росії, якщо ці вибори будуть не визнані? Тому говорити про те, це дуже хороший доклад, він, можливо, вперше за багато років настільки жорсткий, або настільки проукраїнський, прокримський, прокримсько-татарський, настільки ми давно вже не пам'ятаємо таких документів, і
очевидно, це говорить ще також про внутрішні протиріччя в Європі. А ми ж бачимо, що сьогодні Північний потік, Ангела Меркель і, власне, Німеччина зайняла таку, якщо не відкриту, але проросійську, вигідну Росії політику, так правильно назвемо. Тому і реакція європейського парламенту і функціонерів Європейського Союзу, вона, можливо, десь противага тому, що сьогодні робить Німеччина власне, з Росією. Но, тем не менее, если предположить гипотетически, что они не признают результаты выборов, а что слабо верится, как вы говорите, чем это все-таки может быть чреватым для России? Ну, давайте говорити про те, що практично всі документи, які будуть прийматися після виборів до Державної думи, і Державна дума їх буде видавати як закони, Європейський Союз не буде враховувати як такі, що відповідають міжнародному праву там і так далі, тому подібне. Тобто, в першу чергу, це політичні санкції, невизнання діяльності роботи парламенту. Це фактично невизнання, ну, нерукопожатними стає уряд, який формує ця Державна дума, і не тільки рукопожатною, а й фактично, ну, це серйозний конфлікт. Якщо брати з політичної точки зору, то Європа оголосить війну Російській Федерації. С нами сейчас на прямой связи, как мне подсказывают наши редакторы, Сергей Уцалюк, ветеран 59-ї окремої мотопіхотної бригади, учасник АТО. Пане Сергію, вітаємо вас. Селям алейкум. Так, доброго дня. Да. Пане Сергею, на ваш взгляд, почему для России так важно участие жителей ОРДЛО на выборах в Государственную Думу? Вот они уже с оккупированной части Донбасса в Ростов-на-Дону отправили 825 автобусов, 12 поездов. И чем, собственно, это чревато для Украины? Какие это несет для нас угрозы? Ну, вони таким чином демонструють, що всі ці громадяни, які отримали російські паспорти і беруть участь у цих абсолютно незаконних виборах, що вони є їхніми, нібито вже громадянами по факту. І в випадку, якщо Україна буде далі наполягати на поверненні тих територій, або під час загострення, які вони провокують, будуть відповідні симетричні або асиметричні дії військовим шляхом чи ще якимось, таким чином продемонструвати, що ви будете фактично мати справу вже з громадянами Російської Федерації, і тобто з самою Російською Федерацією. Таким чином це провокує на те, щоб потім були заяви, що от Україна агресивно себе веде і провокує велику війну, широкомасштабне вторгнення. А мы вот защищаем граждан России. Так. А скажите, таким чином. Да, а если мы говорим о возможных стратегических целях России, как вы думаете, может ли она таким образом, паспортизируя население жителей оккупированных территорий Донецка и Луганска, вот в дальнейшем каким-то образом попытаться инкорпорировать эти территории в Россию? Цілком можливо, що таке може бути. Вже там серед їхніх політиків давно ці заяви ходять. Зокрема, один з перших це заявив, по-моєму, це їхнє опудало, вибачте за такий сленг, Жириновський, багато років тому, ще на початку війни нашої за незалежність. І таким чином вони діють у всіх тих колишніх республіках Радянського Союзу, де по факту вони ці території забрали, досі їх контролюють. Те ж саме Придністров'я, та ж сама Грузія. От таким чином, вони нічого нового нам не демонструють. Ми всі це зрозуміли спочатку, з самого початку, що до того буде йти. Недавно президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью не исключил возможность полномасштабной войны с Россией, а именно полномасштабного вторжения России в Украину. Мы видим действительно сегодня обострение на востоке Украины. Мы видим вот то, что они делают с паспортизацией, привлечением на выборы в Государственную Думу. Вместе с этим мы видим, как идет фактически аншлюз Белоруссии, и Лукашенко намеревается размещать зенитно-ракетные комплексы на белорусско-украинской границе. Довольно такая жесткая и даже с угрозами, я бы сказала, риторика со стороны самопровозглашенного президента Беларуси
Беларуси Александра Лукашенко. Вот чем это нам все грозит? Может ли это действительно вылиться в какое-то полномасштабное вторжение России? Діло в тому, що зараз будуть розпочинатися навчання російських збройних сил спільно на території, в тому числі і Білорусі. Це так звані навчання «Захід». І тому нагнітається така одна з причин на такого нагнітання ситуації. Да, но эти учения уже закончились. Как раз 16-го. Да, 16-го. Угу. Вибачте, я це. Але з огляду на те загострення, яке зараз відбувається на лінії зіткнення, якщо раніше було це там снайперський вогонь, де обстріли такі тих ліній, нульових позицій фактично, то останнім часом почалися обстріли артилерією крупного калібру, в тому числі і командних пунктів наших збройних сил. Тобто нас провокують на так само артилерійський вогонь вглиб тої території по командним пунктам цих російсько-терористичних військ. Для того так само, щоб потім отримати козирні якісь карти виправданні можливої своєї агресії. Плюс оцей фейк, який запустили на території Білорусі, що ніби українськими військовими було обстріляно прикордонний стовп. Да. Да, я вам хочу сказати, з тих фотографій, що я бачив того стовба, там однозначно він був обстріляний з гладкоствольної рушниці чи 16 чи 12 калібру зарядом дробі, крупної дробі, такої як від номер 3 до 0. А це від 3 до 4,5 мм діаметр тих дробинок. І при тому там не один, а декілька пострілів було зроблено. Постріл з такого калібру і таким зарядом, він небезпечний до 150 метрів. Потім та дроб просто падає. Тобто це все однозначно ніяк не пов'язано з бойовою зброєю, яка є на озброєнні в Збройних силах України. Тобто це такий фейк, запущений навмисно для того, щоб виправдати можливі якісь дії з території Білорусі. Мати прецедент якийсь. И, пане Сергею, последний вопрос. Какая сейчас реальная ситуация на фронте? Действительно ли есть это обострение, о котором мы говорим на протяжении последнего месяца с огромным количеством раненых и убитых? Там це загострення відбувається постійно. Просто я хочу знову наголосити на тому, що дуже давно не було артилерійських обстрілів командних пунктів. І, зокрема, було обстріляно місто Щастя. У мене там була одна з моїх ротацій. Це було взагалі дуже... тоді не було ніяких обстрілів по території міста Щастя. Були поруч обстріли мінометні, артилерійські, по позиціям наших Збройних сил. А зараз знову вдарили по місту. Тобто грається знову Путін в цю свою гру, грає своїми м'язами. Я далекий від того, що він хоче розпочати в даний момент відкриту агресію, бо буде зовсім інша реакція світового суспільства. Але які там, вибачте, павуки в тій павутині його голові, імперські, ніхто не знає. Дякую вам дуже, пане Сергію. Чохсалом, що наше время і підключились к нам в ефір. Сергій Гуцалюк був з нами на прямому зв'язку. Ветеран 59-ї окремої мотопіхотної бригади та учасник АТО. Пане Юрію, будь ласка. От ви дуже важливе питання задали на рахунок того, чи не провокує Україна якимось чином Російську Федерацію, чи як нам намагаються там представити. Є ж голоси, які в Україні звучать, що ви давайте нічого там не робіть, не озброїтесь, менше перемовин, і Кримська платформа – це лише дратування Росії, а тому вони якось відповідають. От я хотів би, щоб українці добре зрозуміли, що нічого спільного з тим, що ми озброюємося, що ми на міжнародній арені проводимо якусь активність із агресією Росії, не існує. Росія має свої агресивні плани, Росія тримає в окупації Крим і Донбас, тому говорити про те, що ми їх якимось чином провокуємо, не варто.
варто. А тому, от дивіться, зараз всі обговорюють Північний потік, так? І шукають якесь політичне рішення і так далі. А давайте подумаємо, що б Ізраїль зробив, якщо б, наприклад, була така загроза незалежності фактично Ізраїлю. Я думаю, що спецслужби Ізраїля вже давним-давно б знайшли яким чином знешкодити, фізично знешкодити власне Північний потік або відтягнути його запуск таким чином, щоб це було достатньо дорого росіянам. Не треба боятись нашої такої активної позиції. Не можемо на міжнародній арені дипломатично, давайте брати світовий досвід. Ви кажете, що робити з арештом активістів в Криму? А давайте на той же ж ізраїльський досвід знову ж дивитися, що роблять ізраїльтяни, якщо захоплюють солдат або громадян Ізраїля за кордоном. Для цього є спецслужби. Ми так пишались. І так в Америці нас хвалили, як ми провели спецоперацію в Афганістані, що не змогли американці провести. От я хотів би, щоб українська влада займала більш активно, в тому числі і спецслужб, позицію щодо вирішення зовнішньополітичних питань. Да, но с вагнеровцами провалились. Ну, давайте, знаєте, коли ми говоримо про вагнерівців, то провалилась не українська спецслужба ж, правда? А тут були задіяні... це ніхто не знає. Ну, пока. ніхто не знає, але принаймні з того, що ми сьогодні маємо інформації, і з того, що українська влада зайняла позицію збрехати, на самого початку, коли повністю заперечувала про те, що така операція відбувалась. Далі вже, щоб не заявляла влада, які б вона ТСК не створювала, щоб пані Безугла з фракції «Слуга народу» сьогодні не заявляла, я думаю, що жодна людина не вірить, власне, в ці заяви. По причині того, що спочатку влада взяла неправильну позицію і вирішила себе таким чином відбілити, сказавши, що нічого не відбувалося. Отошли мы немного от темы Донбасса. Вот я хочу к ней вернуться и обсудить еще один небольшой вопрос нормандского формата. Канцлер Германии Ангела Меркель обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном нормандский формат. Она назвала ситуацию сложной, а прогресс в этом составе незначительным. Вот ее цитата. Ми подивимося, чи зможемо досягти прогресу в нормандському форматі по Україні, тому що ситуація складна, а прогрес незначний. А есть ли смысл сейчас, и сможет ли Ангела Меркель каким-то образом уже перед уходом повлиять на всі ці процеси? Ну, дивіться, в будь-якому разі нормандський формат є дітищем і драйвером, власне, нормандського формату. Як би там крути не верти, це була Ангела Меркель. Ми з вами розуміємо, що фактично після Порошенка зустрічі в нормандському форматі за президента Зеленського не відбувалось. Бо та зустріч, яка відбулась в грудні 2019 року в Парижі, це була фактично газова конференція. Путін погодився на неї для того, щоб підписати в кінцевому підсумку договір по транзиту, щоб добудувати, власне, Північний потік. Які ми результати по нормандському форматі мали в 2019 році? Обмін, так вибачте, обміни відбувались і до цього, і обміни, вибачте, це річ, яку, в принципі, президенти могли би спустити на, ну, наприклад, на ТКГ. А тому говорити про те, що зараз Ангелі Меркель, яка уходить, яка в політиці це називається хрома качка, піде і який здійснить прорив, власне, в нормандському форматі, ну, я думаю, що в знак великої вдячності за ті зусилля, які доклала Ангела Меркель, власне, в будівництві Північного потоку, можливо, Путін би і погодився на проведення такої конференції. І от тут українці мають мати, знаєте, таку позицію більш активну. І, слава Богу, в останній період ми чуємо такі заяви, обережний маємо оптимізм щодо наших дій, власне, в нормандському форматі. Ви знаєте... Но все же, что дают такие переговоры между Меркель и Макроном без участия Украины и России?
Ну, очевидно, заяви. Давайте не забувати от останній місяць, який відбувається, і всі зустрічі, які проводить Ангела Меркель, вона проводить як драйвер політичного виборчого процесу для своєї партії. І ці заяви швидше – це така робота на внутрішнього споживача. Німцям необхідно вибрати новий уряд, а канцлер Німеччини доклала дуже багато зусиль, щоб новому уряду передати якомога менше проблем Німеччини як всередині, так і зовні. Тому я б до цих заяв Ангели Меркель ставився більше, знаєте, як до таких передвиборчих речей. Очевидно, там зараз потрібно зробити такі заяви і такі речі провести. От навіть наш Кличко, мер Києва, їздив з якимсь там рекламним чи передвиборчим туром по Німеччині, чи в Німеччину, правильно сказати, в одне місто, для того, щоб трошки покращити ситуацію партії, яку очолює Ангела Меркель, и власне, довести її до перемоги. Ну и давайте обратимся к внутренней политике Украины. Обсудим очень важный вопрос. Отказ Совета судей назначить своих представителей в этический совет грозит сорвать обещание о реальной судебной реформе в Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Неда Прайса. Давайте послушаем его. У липні Україна ухвалила історичний закон, який дає можливість провести справжню реформу судової системи. Міжнародні партнери призначили висококваліфікованих експертів для підтримки відновлення головного судового органу України – Вищої ради правосуддя, відповідно до цього закону. Проте 13 вересня Рада суддів України відмовилася призначити українських суддів для участі в процесі, що загрожує зірвати обіцянки про реальну судову реформу в Україні. З нами зараз на прямій зв'язі Богдан Бондаренко, політичний експерт та фахівець з конституційного права. Пане Богдане, вітаємо вас. Салям алейкум. Добрый день. Да. Пане Богдане, объясните, пожалуйста, вот простым людям, простым языком, в чем, собственно, проблема саботажа Советом судей назначить своих представителей в этический совет? Проблема в тому, що ми з самого початку не погоджувалися на те, що судді в Україні будуть відбирати міжнародні експерти. В силу того, що вони з самого початку на цьому не погоджувалися, вони зараз використовують будь-який спосіб для того, щоб цього не допустити. І можна це назвати якимось там саботажем, да, можна назвати. Чи є у них раціональні аргументи? Так, насправді теж є. Ключова проблема, мені здається, в тому, що якщо вже вирішили формувати в подальшому склад суддів через формування, в першу чергу, складу Вищої ради правосуддя без участі вирішальної, власне, самих суддів, то не треба було вже їм давати таку можливість, як вони от використали, та не відправляти своїх кандидатів до складу етичної комісії. Ну, от, в принципі, не знаю, наскільки мені було простою мовою, але десь... Так, а что в данном случае тогда, если мы сталкиваемся с такой патовой ситуацией, как вы описали выше, как в данном случае можно выйти из этой ситуации, ее решить и при этом не нарушать Конституцию? Є три варіанти. Стоп, щоб не вирішувати Конституцію, щоб не порушувати Конституцію, це складно. Значить, три варіанти. Перший варіант – збираємося знову на якусь зустріч, починаємо суддям розповідати, що так робити не можна, і вони погоджуються. Тобто, як ви це назвете? Там, консультації, робоча зустріч, ламання через коліно, тиск на суд, в принципі, значення в цьому випадку немає. Безумовно, частина це буде там порушенням Конституції, незалежності судової гілки влади. Але ми, в принципі, пішли таким шляхом загально, тому нічого страшного вже в одному окремому варіанті немає. Другий випадок, вони самостійно приймають рішення, говорять, знаєте, якби давайте все-таки ми спробуємо там продовжити участь в цьому процесі. Третій варіант – переписати закон заново і заново всю цю історію почати. По-хорошому, дивіться, сьогодні відбулася цікава подія. Сьогодні, значить, відбувався пленум Верховного суду. Пленум Верховного суду, зазвичай, збираються судді Верховного суду. Вони мають повноваження звертатись до Конституційного суду. Тобто найвищий орган судів загальної юрисдикції, Верховний суд, може звернутися до Конституційного суду, який не вирішує справи, по суті, а перевіряє закони на предмет відповідність Конституції. Вони збиралися відправити, значить, цю судову реформу до Конституційного суду, щоб він перевіряв, що всі ті аргументи, які побоювання, які судді висловлюють, щоб Конституційний суд подивився і сказав, чи є в цьому раціональні аргументи, чи немає. Не відправили поки що, але цікаво було, значить, теза однієї судді Верховного суду. Вона сказала, що не можна звертатись до КСУ. Чому? Тому що це суперечить меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Тобто, наголошу,
Суддя Верховного суду вважає, що Верховний суд не може відправляти документ, закон на перевірку Конституційному суду на відповідність Конституції через меморандум з Міжнародним валютним фондом. В силу цього є одразу пропозиція замінити Конституцію меморандумом з Міжнародним валютним фондом, періодично її переписувати, власне, оскільки Міжнародний валютний фонд може мати якісь певні застереження або аргументацію. Ну і, власне, сумніваюся, що нам в такому вигляді потрібен там Конституційний суд, Верховний чи суди взагалом. И, пане Богдане, вот такой еще вопрос. На ваш взгляд, учитывая то, что делает сейчас президент Украины Владимир Зеленский для урегулирования этого вопроса, вот те меры, которые он предпринимает, свидетельствуют ли о том, что он действительно хочет провести эту судебную реформу, или же и у него есть такая политическая воля, или же это все выглядит как профанация? Розумієте, щоб відповісти на ваше запитання, ми маємо повернутися до того, чи є це реформою, чи має вона плюси, мінуси тощо. Але того, що я зараз можу сказати, я не бачу у Зеленського бажання підім'яти судову систему під себе на цьому етапі. Тобто, можу згадати осінь 2019 року. Вони тільки пройшли, значить, в парламент, і з'явився законопроект, який вони проголосували. Під номером 1008 він тоді проходив. Там була низка різних ініціатив, але одна із них – це було поділити Верховний суд на два. Ну, тобто, є помножити на 0, а є поділити на 2. Значить, ідея поділити на 2 полягала в тому, що замість 200 суддів залишити 100 суддів. І вони проголосували її, але цю ганебну і хибну ідею зніс потім Конституційний суд як неконституційну. От тоді такі заходи, коли ти не розумієш, чому 100 суддів, які ці 100 суддів, яких суддів ми відправляємо кудись, яких лишаємо. Це було схоже на, значить, підім'яння під себе судової системи. Зараз я не бачу, що Зеленський її під себе підминає, тому що він просто не має важелів впливу до цього. Він віддає в її формування міжнародним експертам. Плюси і мінуси формування цього всього міжнародним експертам ми обговорювали неодноразово, тому заново повторювати сенсу вже не бачу. Дякую вам дуже, пане Богдане. Чухсагло, что в наше время подключились к нам в ефір і просвітили нас. Богдан Бондаренко, політичний експерт, фахівець з конституційного права, був з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, що скажете? От я абсолютно погоджуюсь з паном Богданом. Дійсно, Володимир Зеленський на сьогоднішній день щодо судової реформи, можливо, і робить якісь помилки. Я, знову ж таки, не юрист і можу оцінювати з точки зору політичного процесу і наслідків політичних прийняття або неприйняття судової реформи. Так от, на сьогоднішній день не скидається так, що президент намагається, по-перше, загальмувати судову реформу, або нанести їй такий завдати їй удар, що внаслідок цього реформа перетвориться на профанацію. Тому говорити можна багато чого, і от такі заяви там суддів лунають, які згадав пан Богдан, про те, що можна чи не можна віддавати цю реформу до Конституційного суду, це лише означає, що всередині при обговоренні на пленумі немає згоди, чи остаточно її поховати, цю реформу, чи продовжувати. І, як на мене, це сьогодні такий позитивний процес. Бо ми в суспільстві абсолютно справедливо демонізували, власне, судову реформу. Вона не відповідає на сьогоднішній день головному. От українці, вони ж до якихось економічних негараздів звиклись, до політичних негараздів звиклись і навчились давати собі ради. Єдина претензія, яка є сьогодні у українців, отака, велика глобальна претензія, це відсутність справедливості. І цю справедливість може надати тільки суд. І от президент Зеленський насправді міг би увійти в історію як президент-реформатор, якщо б провів би таку судову реформу, внаслідок якої простий українець міг би звернутися до суду і отримати там справедливість, тобто законне вирішення їх питань. Тому, я думаю, президент сьогодні мав би розуміти цей процес, хоча мені не дуже подобається, що, знаєте, оця антиолігархічна вся історія з прийняттям антиолігархічного закону і паралельним проведенням судової реформи, вони десь перегукуються. Президент запропонував такий, знаєте, політтехнологічний рейтинговий процес, який називається боротьба з олігархами.
внаслідок якого він в будь-якому разі буде в виграшу, бо люди чекають цієї боротьби з олігархами. Так. Але насправді найважливішим, ключовою реформою, власне, у вирішенні цього питання справедливості є все-таки судова реформа. Дякую вам дуже, пане Дякую Юрій. вам. Чухсалон, що приїхали к нам в студію, ответили на наші вопроси. Юрій Подорожній, експерт Українського центру суспільного розвитку, був гостем нашей студии. А мы с вами не прощаемся, сейчас уходим на небольшой перерыв. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал и на наш Patreon. В студии для вас работала я, Гульсум Халилова, а далее в этой студии вас поприветствует в программе «Бугунь» мой коллега Осман Пашаев. Не переключайтесь, Коршкенджи. Gönlüm hasta, gözüm donuk. Yaşaf soğuk, ölüm soğuk. Yazım, şiirim, fikrim bozuk. Hiçbirinin gereği yok. Vesselam. Бар dilер бізге келе. Бұлбұл ерлай, гүллер күле, айванлар құл кишілерге. İnanmayman hiçbirine. Vesselam. Filan batır, Tuvent korkak, Ahmet hırsız, Mehmet'ke bak, nasıl kirsіз, nasıl appaq. İnanmayman, hepsi alçaq. Vesselam. Biri sevgen koz yaş töke, biri bilgen kop laf ete, biri batır kotek seve. Hepsi eşek, hepsi tüye. Vesselam. Halka hizmet etkenler var, halkını iddia etkenler var, cennetlerge ketkenler var. Biri hırsız, biri tuvar. Vesselam. Gerçek tügül ne kok, ne cer, ne bulardan tuğan bizler, Tanrım, yaşav büyük horluq. Bizge yaxşı bir ölüm ber. Vesselam. Маарифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadıyla ketip, İstanbul ve Kayır üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaydıp kelgen son, başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Медиев ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımға avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gazpralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gazpralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserler ile bir sırada Ivan Turgenev, Anton Chekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım?
Абдулислам, хайыр евладым. Хоша сим хоша, Азрети Фахири Каинат Эфендimiz саллаллаху алейхи веселлям бешіктен мезара қадар илім араңыз бұйырдықлары кебі, илім нереде олса да гидуп алыныз бұйырмыштыр. Авропалыларның илімі ве марифыны, финуни ве санайысыны алыныз. Ихтират ве кешфиетлеріні де огреніңіз, милли мектеплерімізе соқыныз, анализаныңызға тержімейдіңіз. Бинаен алейх Авропая гидежеңізде бір-біріңізе лисаны милли бұлынур исе, сізе бұйық бір силядыр. Әр ерде сызы селаметі чықарар. Еліңізде исламиет лисан кебі бір құвет олур исе, Авропаның атешы сызы яхамас. Мамафих не Франкистанның Парижі, не Алманияның Берліні, не де Ингілтерінің Лондрасы, не де Авропа майшеті миллет ве қавмиетіңізі ұныттырамыз. Иште бізім фікіріміз бұдыр, евлятларым. Озым өзіме әм аким, әм лұқман әким. Кендім кендіме құтылыш, тәселі де озым. Алдым дереже, әнімні бойымны өлчедім. Озым озымны, 5 ененен орып қойдым. Дақ төпесін ортмек üçün керек неже томалақ. Юнны ағартсаң тінтсең, епің олacak йымшақ. Бақ, күнешке алданып, дағда açtı ағбардақ. Оның башына да неже қарлар яғачақ. Хардан ап-ақ ұзақ байырның төпесі, қыш айның жілбесі ағбардақ қоқысы. Ордым озымны, ве соқтым, томалақ еттім. Umut dünyasıdır bu. Umut dünyası. Қырым cennet dostlar. Берілсе де Алладан, мында çoxtan не үрелер, не мелеклер қалмаған. Қырым cennet dostlar, сіз cenнетке қызмаңыз, алландырып, баландырып, ялан ресім сызмаңыз. О, тек қара деңіз дегіл, сазылығы бар, гөлі бар, суындан туз дамы келген, қавырап қалған чөлі бар. Дүлбер олып көрінсе де, қарағындан тышындан, қасым айы кіргенден соң, жан тоңылыр қышындан. Қырым cennet дегіл достлар, пек хорланған денішкен, мында неже yol айрылып, неже yollar кесішкен. Неже еллар мында аяқ басмаған қалмаған, селбелерге торбаларны асмағанлар қалмаған. Неже еллар ешілада оған керван сарайы, еміш біткен бағларында, чөллерінде қорайы. Зәрләчсіз берекет жоқ, бақчасында, бағында, суф қалмаған қара суфда, салғыр деген ағымда. Келмешекнің әр бір сойы алайым деп тұрышқан, кентлер, көйлер борықсызған, түтінлерінен қырышқан. Қырым, Қырым, бір заманда бәлкім cennet едің сен. Енді есе женімнің қапысына келдің сен. Қайтып келе саңа яңы жан бережек тамырын.
Шу тамырын еле бағлы әр бұрғыдан, әр сырың. Қырым, сені құртарырмыз, сон мақсатқа етерміз, яда сендай таптауырда олуып сонып кетерміз. Қырым, белкім біревлерге сен бір дженнет мекенсің. Бізге ise дженнет дегіл. Қырым, бізге ватансың. Hayırlı akşamlar. Gelecek 3 saat devamında bugün yayınlarda ben sizi alıp baracağım. Osman Paşaev stüdyada ve kendi aytkanım gibi 2 haftadan beri halkımız için birinci haber Nariman Cilal'ın Kırım Tatar Milli Meclisi'nin birinci muavininin tutuklanması. Onun advokatı Nikolay Polozov Nariman'ın bilgilerini hapisteki oturganda yazgan yazılarını yaza ve o mektuplarını ve ben sizge ikinci kısmını dilebenge taqdim ettim. Следователь Власов сообщил, что нам предстоит допрос в качестве подозреваемого, и мы попросили возможности поговорить конфиденциально. Нас проводили туда же, где расположены стаканы и небольшое помещение. Мы согласовали позиции по предстоящему допросу. Я отказываюсь от данных ранее показаний в качестве свидетеля ввиду того, что: первое, мое дело и дело Ахтамова Хасана и Азиза объединили в одно. Второе, мне после задержания неоднократно отказывали в праве на адвоката. Свидетельские показания я давал без него. 3. Я давал показания в тяжелом, стрессовом состоянии, проведя значительную часть времени с мешком на голове, под психологическим давлением и в ожидании физической расправы. И, конечно, я отказался давать новые показания уже в качестве подозреваемого. Kırım'da yaşayan Kırım Tatarların en güçlü sesinin kesilmesi, Nariman'ın tutuklamasının mecliske yanı baskılar, Kırım platformasının ve Ukrayna'nın çareleri, imkanları ve bütün bu meselelerini bugün stüdyamızda Kırım Tatar Milli Meclis Azası Gayana Yüksel'inin müzakere edeceğimiz. Hoş geldiniz. Son kere görüşkende de Kırım platforması da geçmegen edi. Ondan evvel olgan şeyler. Şimdi birinci baskılarını meclis azası Kırım Tatar halkı ko'rdi. Evet, bildiremiz bu stüdyalarda, başka stüdyalarda işte Kırım Tatar medyaları, Kırım medyaları olsun, biraz Ukrayna medyaları, biraz dünya medyaları bildiriler. Ama ne yapacağımızın okur ağlayacağımız mı, ne mikrofonunuz çıkken bağışlanız düzelteyik. Okur bu mektuplarını okuyacağımız mı, yoksa çaremiz var mı bu baskılardan en azından azlaştırmaya? Neler meclis azaları buna hazır edi mi? Bunu işitmenge isteyeyim. Osman Bey, birinci növbette kuru kimse ağlamasın. Aslında kimse ağlamasın. Her zamanki gibi şunu aytamız, umutlar asla kesilmez. Ve endi 8. yıl devamında bu Kırım kaytarıvı için bir şeyler yapmaya tırışamız. Şimdi mecliste buna hazır oldular mı, olmadılar mı? Hakikaten Nariman Cilal'ını aytacak olsak, Nariman Cilal bilesiniz, Kırım'dan çıkmagan, anda kalgan ve pek böyle itibarlı, aktif olgan meclis azası. Aslında hazır değil aytmak doğru değil. Çünkü tek Kırım platformundan değil, onun arifesinde ondan da evvel yani kelerler baskı yaparlar deyip tahmin eteydi. Ama böyle bir şekilde, bu kadar aşağılık bir şekilde ve hakiki olmayan bir sebepten tutuklanır deyip tahmin etmek mümkün değildi. Dikkat etiniz, siyasi suçunu koymalar adamga, böyle terörizm, diversiya gibi suçlarını uydurarlar ve malum olganı gibi hiçbir zaman ne meclis azaları böyle bir aletlerini, böyle bir yöntemini kullanmadılar. Ama şimdi ne yapmak gerek? Elbette bunun etrafında endi belli olgan şeyler, informasyon dalgası, ondan sonra sosyal ve hukuki yardım hem Nariman'a hem Ahtemov kardeşlerine
Onun da devamında bunu aytmağa isteyimiz. Meclis bilesiniz birkaç gün evvel geçken haftalarda böyle bir müracaatta bulundu. Hem Ukrayna Cumhurbaşkanı'na hem Kırım platforma katılgan ülkelerge keliniz konsultasiya şeklinde bir müzakere geçireyik. Gerekse online, gerekse offline sizin temsilcilerinin ya da mında olgan elçilerinin bu mesele etrafında ve umumi Kırım meselesi etrafında ne yapabiliriz? Esas bizim teklif etkenimiz sanksiyalarını güçlendirmek. Çünkü sanksiyalar şimdi en böyle hakiki, en efektif bir yoldur. Mesela Rus mallardan vazgeçeyik, Rus gazlardan vazgeçeyik. Gerek olsa personel, gerek olsa kolektif sanksiyalarını koyayık ve bütün bunlarını Kırım'daki olgan vaziyetke bağlayık dep böyle bir müracaatta bulundu. Benim bilgenime göre şimdi iç çalışmalar gitti ama böyle açık bir cevap buna gelmedi. Ama aytkanım gibi bu yolun çalışamaz. Bir cevaplar var mı? Mesela biz korgenimiz işte Amerika Birleşken Devletleri, Kanada, Avrupa Birliği ular talep ettiler çıkarması. Türkiye'nin çıkışı biraz yumuşak oldu. Yani da ben talep sözünü işitmedim. İşte endişeliyiz sözleri kullanıldı. İşte Yok, ne kadar tez olsa o kadar tez kesinlikle işkence yapılmaz, böyle tortur yapılmaz ve en yakın vakitlarda ciberiniz. Elbette biz Türkiye'nin Dışişleri Nazirlikten daha kuvvetli, daha böyle güçlü açıklamalarını bekliyoruz. Ama yani şunu kapatlamayın. Bakın keskin ve yumuşak açıklamaların arasında farkı pek büyük olmazsa da sonucu neticesi yok kendi. Rusya ona kulak asmayı demek mümkün. Öyle mi? Yani Rusya aslında tek bu meselege değil daha evvelki olgan şeylerge kulak asmaydı ki geçken sene onun içinde değişikliklerini geçirdi ve bizim için iç hukuki daha evvel dış hukuki uluslararası hukuk, halkara hukuk ikinci planda böyle bir değişikliklerini yaptı. Bilesiniz anda bir referandum geçti ve ondan sonra hem anayasasına hem mevzuatına böyle kanunlara bu değişiklikler körsetildi. Ama ondan da evvel, ondan da sonra asla ve asla kulak asmaydı. Aytkanım gibi yani bunda daha efektif şeylerini kullanmak gerek ve onlarını laf edecek edik. Devlet sankidir böyle çaresizlik aldı desem belki yanlış olur ama ben işitkenime göre mesela iktidar fırkasının azaları, Sloga Narodu iktidar fırkasının teklifleri Türkiye'nin bir komissiya kurayıq, Ukrayna Türk komissiya, işte bu mahkumların, siyasi mahkumların serbest bırakılması için. Şimdi haydan keli bu Ukrayna Türkiye komissiyası Çiğgöz'de ve İlmi Ömerov'un 2017'de serbest bırakılması. Biz anlayıq ki o vakitte o da boşuna serbest bırakılmadı. Türkiye'de Rusya'ya onların ajanslarını mahkum olan deniştirdi demek mümkün. Yani şimdi biz Türkiye'den aynı böyle bir adım bekliyoruz. Yoksa şimdi dünya sahasında ne yapılacak? Bu dünyanın adımları hazır mı yoksa onlar da ne yapacağını bilmiyorlar. Şimdi Türkiye meselesi haydan çıktı. O zamandan evvel ve son aslında böyle bir fikir vardı hem mecliste hem bizim yanımızda olan siyasi güçlerde Türkiye bir aracılık memleket olarak, bir aracılık yapan memleket olarak kullanayık demeyeyim, rica edeyik aracılık yapmağa. Çünkü Türkiye'nin bilesiniz Rusya'nın diyalogu var, Türkiye'nin Ukrayna'nın münasebetleri pek yaxşı. Böyle bu meselede Kırım meselesinde, Kırım mahkumlar meselesinde onların serbest bırakılması yönelişte Türkiye bizge yardımcı olsun. Ben bilesem bu fikir bundan peyda ola ve onun bu endi çeşitli varyatsiyaları yani direkt başvuru yapmağa Cumhurbaşkanı ya da bir parlamenta yoluna gitmeye. Ne diyeceğim Ukrayna'da anlamak gerek. Türkiye o vakit değiştirdi ama her zaman Türkiye'de Oğuz hapislerinde Rusya'ya gerek insanlarını tapalmaz. Tapacak olsa da mesela biz anlayıq ki o vakit Çeçenistan'ın muhalifleri biraz canları ağırdı. Çünkü bu insanlar
Çeçenlerini öldürgen insanlardır. Doğru mu? Türkiye için de zor mesele oldu. Şimdi Türkiye bütün mahkumların Türkiye'de de böyle boşuna mahkum değil de Türkiye gerçekten bir şey yapan insanların tutuklayıyor. Yabancı olsa ki elbette onların Ruslar çoksa bu öldürgen insanlardır. Yani Rusların ajansları. Şimdi Türkiye bunu bir kere yaptı. Her zaman yapıp olacak mı Türkiye bu şeyi? Yok, ben bilesem işte bunda mesele şöyle peyda ola, ricada bulanmak ya da teklifte bulanmak, ondan sonra gerekli tepkilerine ve adımlara bakmak. Ben size bunun da dışında bir şey aytayım. Yani bu siyasi mahkumlar, bizim siyasi, Kırım Tatar siyasi mahkumlar serbest olgan, hem İlmi Ömerov, hem Ayxtem Çekos defalarca ayttılar. Eğer biz böyle değişiklik olganı bilseydik, biz sanda kalırdık ve kesinlikle reddederdik. Şimdi bunu bir denemek lazım, tırışmak lazım. Ama ben bilesem aytkanız gibi Türkiye her zaman uzun hapishanelerini açıp alınız kimini istiyseniz, keliniz değiştirip böyle bir şey yapmaz. Bir değişiklik de değil, bir переговоры, yani münasebetler, münakaşalar olsun deyip herhalde böyle bir peyda oldu. Ama efektif olacak mı, olmayacak mı, bu ayrı bir yol. Çünkü şimdi Türkiye rica edilecek, Türkiye Rusya'ya gidecek, Rusya tabii ki anda kabul etmeyecek. Daha efektif olgan ve böyle daha ciddi olgan bir yol bu ekonomik sanksiyalar. Ekonomik, ondan sonra siyasi sanksiyalar, personal ve umumi hem teşkilatlara hem devlet organlara. Böyle bir yol var. Onu da laf etmek gerek ama koruyamaz. Bu yani yaptırımlar, sanksiyalar, yaptırımlar dediğinde kim hazır ona? O memleketlerden kim hazır olganını koruyamaz mı şunu? Alayımız mı yoksa hazır olganlar var mı Baltiya memleketlerinden başka? İşte Baltika memleketleri en birinci aklına gelen, onlar her zaman hazır, her zaman Ukrayna'nın yanındalar ama diğerlerinin laf etmek gerek çünkü hem Kırım platformu hem sonki siyasi böyle münasebetler şunu gösterdiler. Ülkeler herkes uzun menfaatını düşünürler ve buna katılırlar mı, katılmazlar mı tabii ki onların laf etmek gerek. Kırım platforması böyle daimi bir mekanizm kuracak mı? Böyle allarda bir kereden tez bir cevaplar vermek için. Çünkü bu bakın biraz Kırım platformasına yapılgan şamar gibi görünüyor. Bir kereden 2 hafta geçmezden, 10 gün geçmezden Kırım platformasının iştirakçılarından birini, yani meclis reisinin birinci muavini, Kırım'dan gelgen tek insanını onlar böyle rehin alacak olsalar, bunu da mahkum da değil, rehin, bu böyle tamam rehin almak gibi ola. Bu bir şamardır. Bu 46 devletke karşı şamar. Bu şamarga bu Kırım platformasının cevabı nasıl olmak gerek sizcesin? Mekanizmi? Bilesiniz mi, şamar sözü değil, bu şeydir, bu bir sınavdır. Hem Kırım Tatarlarga, hem Kırım Tatar Milli Temsil Organına, hem tabii ki Kırım platformuna. Çünkü aslında böyle bir intikam da etmeye mümkün, bir mest. İntikam, yani Nariman Cilal'ını tutuklayırlar, ondan sonra meclisini ortaya koyarlar, ondan sonra bir şekilde Ukrayna'ya direkt aytarlar, senin ondaki adamlarını yok edeceğiz ve sen hiçbir şey yapamayacaksın. Kırım platformanın esas bir mesele, bilirsiniz bir yıl devamında bu çalışmalar yapıldı. Esas bir mesele ondan evvel, geçirmezden evvel ve şimdi bu icra mekanizmasıdır. Çünkü summit geçirmek ya da anda toplanıp bir şey etmek bu bir mesele. İkinci mesele yani onu efektif mekanizmasıdır. Hem her seviyede bu devlet seviyesinde, hükümet seviyesinde, parlamento seviyesinde ve ekspertler seviyesinde. Ayrıca bakın Rusya ozu yardım edebilir aletini elimizde biri. Çünkü tutuklamadan sonra korudunuz siz tünevin mi o tükün mü oldu FSB'nin bir çıkışı meclis Ukrayna rövanşizminin esas aletidir deyip. Yani meclis birinci yerde özleri koyarlar. Demek ki Ukrayna'da, dünyada anlamak gerek. Mecliske yapılgan baskı bu birinci baskı. Bu serbest dünyaya yapılgan baskıdır. Yani Ukrayna revanşizmi degende demek ki Ukrayna taraftarı olgan. Mecliske karşı açılgan savaştır. Şimdi eğer meclis azasına biz anlayıq ki Nariman'dan başka bayağı meclis azaları daha yaşay. Daha kimge bu zulümler yapılacağı daha ileride göreceğimiz. Onun için bu mekanizm nasıl olması asıl müzakereler oldu mu bu mekanizm
mexanizm etrafında? Bu mexanizm etrafında müzakereler oldu. Şimdi izin verirseniz kısaca anlatayım. Halkara seviyesinde icra mekanizması ve bu icraha katılgan devletin, bu ülkelerin verilen temsilciler, bu devlet organı mı ola ya da insan ola ya da Dışişleri Nazirlikte çalışan bir departament ola, Kırım platform, onlar özler belirleyler ve Kırım platformuna temsilci olarak kırseteler ve ondan sonra bütün irtibatlar, bütün kommunikasyyalar onlardan geçiyor. Bilirsiniz bizim kanunlara göre, bizim derken Ukrayna kanunlara göre bütün dış münasebetleri Dışişleri Nazirlikten yapılır. Bu bütün kanunlarda geçirili. Demek ki Dışişleri Nazirliği buna üstüne böyle fonksiyonu alacak. Ama koordinasyon mekanizması mında bizge Cumhurbaşkanı temsilciliğine yapacak, yapacaklar. Evet. Şimdi ikinci bir basamak, ikinci bir seviye demeyeyim, ikinci bir basamak. Şimdi temsilcilik seviyesinde bir koordinasyon kurulu, koordinasyon böyle organı kurula. Bunun içine bütün nazirlikten, meclisten, gerek olsa ekspert sahasından, gerek olsa çeşitli teşkilatlardan insanlar, temsilciler kirələr ve bu koordinasyon sovetinin üstünde Cumhurbaşkanı tura. Yani onlar böyle bir fikir bizge seslendirildi. Bu koordinasyon kurulu ay ya da 2 ayda bir toplana, öyle bir kurulup da sonra 2 yıldan sonra toplanalar, öyle bir şey yok. Daimi toplanalar. Anda gündemde olgan şeylerge bakarlar ve Cumhurbaşkanı özü belirli kim bunu hayata geçirecek, kim bunun icracısı olacak. Yani mesela çünkü temsilcilik diyor ki biz yazsak ya da müracaat etsek bu bir. İkinci eğer Cumhurbaşkanı özü Kırım meselesinden ilgilenip böyle talimatlar verse daha yaxşı olacak. Yakın vakitlarda kurulacak ama... Demek ki icra mekanizminin kararlarının tübünde Cumhurbaşkanı imzası olacak. Tabii. Tabii. O icra kurulu kurula ve yapıla ve bunun başında Cumhurbaşkanı ola. Cumhurbaşkanından sonra temsilcilik ve anda kırgın bütün devlet daireleri, kurumları. Böyle bir şekilde. Ben bilesem bu en kısa yol, en yaxşı yol gibi şimdi korune tez kararlarını hayata geçirmek için. Çünkü bilirsiniz devlet bayağı ağır çalışan bir mekanizma. Bürokrasi işleri var, bir şey yapmak için ya da geçirmek için bütün herkesten geçirmek lazım. Bir sırası olmasa iş toxtatıla, sozula. Yani böyle bir şekilde konuşup yapıp da yaxşı olacak. Buna bir küçük RNBO gibi lafını da kullanırlar. Evet, ya da Kırım RNBO gibi böyle bir şey yapılacak. Aslında biz Kırım platformundan son meclis olarak Kırım Cumhurbaşkanı temsilciliğine gittik ve anda laf ettik. Bu fikrini işittik. Aslında yarama bir fikir değil. Mesele şimdi onu en yakın vakitte hayata geçirip çalıştırmak. Yani bu mekanizmanı yapmak. Bu ikinci basamak ve ekspert seviyesi. Ekspertler seviyesinde o ayrı bir mesele. Tabii ki ekspert sahası ya da ekspert böyle dünyası onlar karar vermiyorlar. Onlar karar veren insanlar değil. Peki mevzudan çıkam. Ekspert sahasında biraz kavgalı değil mi bu Kırım platforma? Ekspert sahasında da bayağı anlaşmazlıklar oldu galiba. Kavgalı ben demeyeyim. Kavgalı derken yani ekspert sahasının bir müracaatı olacaktı. Bu müracaatın ekspert sahası samitke çıkacaktı. Anda seçilgen adam Olga Skripnik onu okuyacaktı. Şimdi 7 grup var. Bilirsiniz her bir gruptan 3-4 tane konkret teklif istediler. Bizim grupumuz Kökenli Halklar Grupası. Demek ki evet birinci olarak Kırım Tatar Muhtar Cumhuriyeti'nin kurulması için bir kararını verdi. Bunun etrafında müzakereler oldu. Anlaşamadık da etmeye mümkün. Sonuç olarak bu müracaat seslendirilmedi. Yoksa anda özü konuşmayacaktı. Tüm ekspert sahasını temsil edip o müracaatını okuyacak. İşte bu noktada anlaşamadığımız için yani o iş ertelendi. Ama diğer meseleler mesela ekspert sahası Dışişleri Nazirlik'ten bir anlaşma, memorandum imzalayacak. O ilerlendi.
gruppalar kuruldu. Gruppanın içinde koordinatörler seçildi. Bir mekanizma dış işleri nazirlikten nasıl çalışılır ve dışarıdaki ekspertlerden nasıl çalışılır? 3 aşağıya 5 yukarıya yani birlerinde nasıl bir şekilde olacak? Tek bu ciddi meselede aytkanınız gibi anlaşamadık. Tutuklanğan Nariman Celal'ına aslında Milli Hareket içinde sonki 8 yılı devamında ayrı bir konumu var. Çünkü Kırım'la bağlayan, bu zincirini koparmayan, olsun meclis strukturasının, olsun halkın, bütünlük halkın o bağlar edimindeki. Çünkü aslında faal, meclisin faaliyeti sonki 7,5 yıl devamında bu da kıtada Kiev'den yapılar. Şimdi bu insan hapse taşlanğan son bu bağ tamamen koptu demek mümkün mü? Bu milletin bağ nasıl şun kurulacak? Meclis strukturalarının bağ nasıl asıl meclis strukturaları kaldı mı? Var mı? Sırım, ne diyeyim, tırım, ne aldı? Öyle sözünü kullanmak istemiyorum. Onun için sizden işteyim. Öyle değil Osman Bey. Şimdi şöyle bir şekilde malum olğanı gibi 2014'te işgal oldu. İşgalin ne kadar ciddi olğanı herkes anladı ve mecliste de tabii ki pek net bir şekilde anlaydılar gerekli perspektivalarını. Şimdi bakınız hiçbirisi ne meclis azası, ne kurultay vekili, ne bu sistemanın içinde olğan insanlar hiç kimsesi böyle istifa dilekçesini, istifa müracaatını men vazifelerden uzaklaşam, vazifelerini taşlayayım deyip aytmadılar. Yani sistem olarak bu turan. Ama tabii ki aktifliği ya da eskisi gibi böyle insanlardan beklemeye, onların faaliyetlerini, insanların andaki Kırım'daki münasebetlerini tabii ki mümkün değil. Nariman elbette o sistemin pek böyle nasıl sizge aytayım parlak bir temsilcisi miydi ya da pek aktif insanıydı. Hakikaten öyleydi çünkü korkmadan mında keliydi, katılaydı. Men keçken senin 26. fevralin forumunu hatırlayayım. Anda baya büyük bir video zvernanya, böyle video müracaat yazdı ve çok güzel ve ciddi şeylerini korkmadan ayttı. Kırım'da bulunup Karasu Bazar'da o Akkayan yanında durup bunu aytaydı. Nariman hapiste olğan son bağ üzülmeyecek, kopmayacak. Yani başka bir şekilde dağıtılır. Belki bir insanın üstünde değil başka bir şekilde olur. Ama elbette bunu açık çıkıp ya da anlatıp bizge düşmez. Çünkü birinci nöbette andaki insanlarını biz düşünmek zorundayız. Onun için Sora Hanım, bundaki meclis azaları anlayırlar mı? Şimdi bu bağ nasıl kurulacak? Çünkü Nariman sadece çıkışlarının belli değil. Şimdi açıktan aytıp olamaz. Nariman bütün Kırım'ını dolaşıyordu. Etrafında bir grup gençler vardı. Nariman'ın yapan işleri bugün biz anlayık her şey siyaset. Medeniyet bile bugün siyaset. Sen Rusya'nın iş tutup ayrıca mesela şiir, bala şiir yarışmalarını geçirsen, bir tedbirler geçirsen, onlar sankidir siyasi değil ama o siyasettir. Çağrılgan insanlardan, davet edilgen artistlerden korunuyor. Qaysı bir siyaset alıp bara. Bu siyaset Rusça siyaseti mi doğru mu? Biz көрген insanlarımızdan anlaydık. Şimdi bu iş nasıl yapılacak? Çünkü bu işler yapılmazsa bu medeni seviyede gençler arasındaki çatırdağa minmek bile bu bir siyasetti. Doğru mu? Çatırdağa sen işbirlikçi yapkan muhtiyatla köterilecek mi? Yoksa ayrı bir zümre kurup işte vatanperver insanların yapacağına bunu. Bu işlerin nasıl alıp bu işler dağıtılır. Bu işler alıp varılacak. Belki bu kadar açık bir şekilde yani bariz bir şekilde yapılmaz ama anda olğan insanlar kimse bu işlerden, bu vazifelerden uzaklaşmayacak. Yani nasıl insanlar içinde kalaydılar, nasıl insanlar içinde yaşaydılar öyle de devam edecekler. Tek struktura meselesi değil yani bu çalışmaları. Şimdi ben bilesem meclisinde bundaki çalışmaları değişmez. Aynı şekilde devam edecekmiz. Çünkü meclisin bilesiniz hem reisi hem prezidiumu hem umumi meclisi var. Yani ve Nariman tutuklamasıyla Allah'ın izniyle en yakın vakında serbest bırakılır deyip dua etmemiz ama
iç struktura işlerinde devam edilecek деп düşünüyorum. Bir meseleden biraz qaytayım. Bu Kır platformasından başka birkaç ay evvelsinden yanılmazsam barın başı edim. İşte bu gençlerin arasında bir teklifler peyda olğanında. İşte meclisin canlandırması, sayılar meselesi de albarlaydı. Yoksa mı mecliste faal demeyeyim de mecliste aza olup da 2014'ten başlayıp işbirlik yapan insanlar da var. 7-8 adam yanılmazsam işte onların bir yoldan bir çare etip alıp taşlanması ve onların yerine insanların değiştirilmesi işte strukturanın canlandırması etrafında laflar yürütüldü. Mecliste bile bir toplaşı olup bu bayağı büyük bir toplaşı da geçirildi. Gene de bu şeyler bundan bitti mi? Sanki humga su tayhanı gibi yoksa ne oldu? Ne aldı? Ne yapıla bu? Bu işler toxtatılmadı. Aytkanınız gibi bir toplaşıv geçirildi mecliste. Kent bir toplaşıv. Anda herkes geldi. Uzun fikirlerini ayttı. Aytkan insanlardan büyük bir kısmı gençlerdi. Çünkü onlar bu fikirden geldiler. Ondan sonra ikinci de toplaşıv oldu. Çünkü endi sözlerden ya da çağrılardan konkret işlerge. Aslında birinci toplaşıvda galiba bu gençlerge bir teklif edilgene de siz öz tekliflerinizin yazılı şekilde bir hazırlandı. Herkes koymuş. Hazırladılar. İşte ikinci hazırladılar. Bir bilgimiz yok yani böyle açıklanmadı galiba bu. Belki ikinci toplaşıv açık keng bir şekilde geçirilmedi ama hakikaten çalıştılar. Hakikaten hazırlandılar. Hem Rusça hem ondan sonra Türkçe bu tekliflerini hazırladılar. Ve ondan sonra biz o aramızda bir toplaşıv geçirdik. O toplaşıvda hem Kırım Tatar Milli Meclis azaları hem gençlerin temsilcileri hem diaspora temsilcileri vardı. Ve anda bu teklifler seslendirildi. Yani güzel hazırlanan teklifler. Bu Arsen Jumadilov'un grupası hazırladı. Tabii çok doğru koyulgan sualler. Çünkü yenilenme mekanizma olmayan bir struktura ne kadar dayanabilir? Kimse edebiyen hayat yaşamayacak değil mi? Kimse bu dünya mıhçakmadı ve mutlaka her bir canlı ölü tatacak. Bu kuraldır. Ama bu siyasi strukturası nasıl bir şekilde olacak, devamı ne olacak deyip pek doğru koyulgan sual. İkinci bir mesele gençlerin faaliyetke körsetilmesi, daha faal, daha aktif olmasıdır. Böyle bir teklif hazırladılar. Mağa kalsa o tekliflerin zayıf noktası hakikaten icra kısmı yani saylavlar nasıl geçirilir anda yazılmadı. Gene de bir teklif ve açık fikir olarak şeklinde taşlandı, bırakıldı. Geliniz düşünüyük bir şeklinde. Ama umumi olarak pek güzel hazırlanan bir teklif. Umumi olarak nasıl teklifler var? Nasıl yanlış şeyler teklif edildi? Nasıl gençlerin celp etmek teklifi oldu? Bunlar güzel işli ama nasıl? Gençlerge Kore mecliske körsetilmesiyle bu teklifler gerçek olur. Onlar bunu istediler. Onlar umumi bir analitik şeklinde bir spravka hazırladılar. Ondan sonra böyle bir teklif edip dediğim gibi ikinci kısım bu icra kısmı biraz mağa kalsa zayıf kaldı. Çünkü konkret bir mekanizması yoktu. Ve toplaşıv geçirildi. Şimdi öz fikirlerimi aytmağa isteyeyim. Aslında mağa kalsa o toplaşıvda en çok gençlerge destek bergen men oldum. Bilmem mağa öyle geldi. Çünkü hakikaten bir şekilde bunu düşünmek. İkinci olarak gençlerin mecliske körsetmek. Ya mecliske körsetmek ya da gençlik radası, gençlik kurulu olarak meclisin yanında çalıştırmak böyle bir teklif ettik. Ama meclis ve diaspora tarafından bu teklifi kesinlikle katiyen hayır diyen insanlar oldu o toplaşıvda. Yani katiyen şöyle bir şekilde gençlerge hürmet göstermedikleri için değil yani ya da gençlere bir yol açmadıkları değil. Şimdi şöyle bir şekilde herhangi bir saylav Kırım'da geçirilse bu kabul olmayan dünya ve Ukrayna tarafından kabul olmayan bir saylavdır. Eğer biz orada buna bir yol açsak ya da bir şekilde bunu
denесek, ondan sonra bütün sistema yıkılır. Böyle bu bakımdan yaklaştılar ve şimdilik yapmak mümkün değil dediler ve kapıyı kapattılar. Farklı yollar var. Belki devrimci bir düşünce sahasına geçmek gerek. Mesela biz özümüzün bazda kapayımız böyle kilitledik. Çünkü biz dedik meclisin saylananlarda, mecliske saylananlarda Ukrayna vatandaşı olmak gerekler. Çünkü muhtar cumhuriyeti meselesi Ukrayna sınırı içerisinde yürütülü. Bunlar herkes Ukrayna vatandaşı olmak gerekler. Düşünmek gerek. Belki evet şimdi biz bu meclis saylanlarına Kırım'ı hoşmazsak sayılar geçirip olamayız. Kırım'da geçirip olamayız. Kırım dışındaki diasporanın celp edip olamayız. Ukrayna vatandaşları olmak için. Bu tuzak gibi görünüyor. Bilmiyorum başka yolu mesela Ukrayna kaç yıldan beri bu yabancı Ukrayna kartını veriyor değil mi? Belgesini. Bu kartını pek kolay şekilde vatandaş da olabilirsin. Bilgime göre Türkiye'de bu kartını alan bu belgenin alan 35 adam var, 10 adam var. Biz değil, yüz binlerce diasporamız var. O zaman Ukrayna'nın biraz etmek gerek. Belki biz yüz binlerce vatandaşlarımıza bu belgeyi veriyoruz. O zaman yüz binlerce Ukrayna, Türkiye diasporasının meclisine beraber saylamındaki kıtadaki Ukrayna'dakilerinin ve anda bu belgelerini verip bu insanların biraz belki düşünmek gerek. Biz yok desek de bu da yok, o da yok, şu da yok, strukturan çürüteceğiz. Kesinlikle haklısınız çünkü yenilenmeyen bir organ, o biraz cansız olan bir organ. Şimdi bu yabancı vatandaşlara, Kırım Tatarı, etnik Kırım Tatarı da olsa saylavlara katılmasına da pek yaxşı bakmadılar. Mağa kalsa gençlerin teklifini şöyle bir şekilde gerçekleştirmeye mümkün. Online şeklinde umumi saylav değil, kurultay toplaşığı geçirmek mümkün. Kurultay kararının mecliske değişikliklerini kırsetip bu sastav yani meclis azalarına değişikliklerini kırsetmeye mümkün ve o çıkartılgan 7 kişi yerine 7 yeni genç hazır olan böyle çalışkan, istegen, faaliyetli olan gençini kırsetmeye mümkün. Geliniz gençler özlerin arasında özler saylasınlar kimle onlarla layık hem de bunu görüyorlar. geçirmek için bizde böyle pratik bir akımız var. Ne için diyeyim? 250 bin halkımız olsa biz 250 milletvekilimiz var doğru mu? 250 bin halktan saylaydık. Şimdi 25 biniminde olsa ondan biri halkın bunda yaşayık kıtada doğru mu? En azından o zaman kurultayını online şekilde geçirsek kurultayın hakkı var mesela ondan birinin rotasyasını geçirmeye. En azından öyle bir kararlar etrafında düşünmek gerek. Yani kurultay online şeklinde geçirilmesi için teklif ettim. Yine de o birazcık havada kaldı. Yani şöyle bir şey geldi yani ismini vermeyeyim ben buna karşıyım çünkü kurultay online geçirilse o bilgisayar başında ya da monitor başında olan insan Kırım'da olsa serbest bir şekilde düşüncelerini söyleyemez. Yani böyle bir bizim bildiğimiz gibi itiraz... umumi meclisin toplaşmaları da online şeklinde geçiyor doğru mu? Meclisin azaları da çok ekseriyeti Kırım'da yaşıyor. Yani şimdi bakınız bu mesela benim aytkanım çok konkret bir praktik olan bir şey. Gençler de bunu bekliyor. Evet, gençlerge aytayık saylanız. Biz karışmayımız, o'zimiz saylanız, biz kurultayını geçiremiz ve mecliske, şimdiki icra olgan mecliske bu sizin verdiğiniz ya da bir prinsip koyayık nasıl bir şekilde saylanır gençler biz kırsetemiz. Ama aytkanım gibi öyle bir şekilde geçmedi. İkinci de mesele var, onu da pek kısa sizge anlatayım. Şimdi bakınız, bizden istiyorlar online saylavlarını Kırım Tatarlardan. Bu saylavlar, online saylavlar bir varyant olarak mecliske geçirilecek. Meclis saylavları ve kurultay saylavları olacak. O zaman böyle bir sual peyda ola. Madem online saylavlarını geçiremiz, Ukrayna Yukarı Şurası'na neden Kırım'da online saylavlarını geçir almayız? Yani zor bir mesele doğru. Yani madem online geçirmeye çaremiz vardır, madem Ukrayna Kırım Tatarlardan ama bunda
Bilesiz mi? Neden biz böyle ki her şey var? Bunda gerçek desem aslında men sual soramak gerekim, cevap vermek sizin işiniz bu stüdyoda. Çünkü ben aytayım sizge. Çünkü işgal altında olan topraklarda geçirilgen saylavlar kabul edilmez. Ve böyle bir şekilde bunu eğer Kırım Tatar sistemasına yansıtacak olsam aynı şekilde kimse bunu kabul etmeyecek. Anlayayım. Bakın bunun ikinci tarafı var. Bu pandemi olmasaydı pandemiden evvel teklifler vardı. 2018'den işte meclisin aslında müddeti biteydi 18 senesi daha doğru mu? 2018'de. Onun için 18'den başlap böyle laflar vardı. Birçok halkımızın çoğu, Kırım Tatarların çoğu en azından sınırına anlamında geçeydi. Değiller sayılarından olmazsa bir günde de gelir işte birkaç ayga uzatıp geçken halk işte sınırdan çıkıp o zaman oyunu kullansın. Çünkü biz mesela işgal altında oturan vatandaşlara saylav hakkını veremiz de çıkıp doğru mu? Ukrayna saylavlarında hakları var. Gençliğe barıp Çıngar tarafına barıp o reyini vermege. Kırım Tatarlarga böyle bir müracaatta bulanamız. Mesela bir yıl devamında azlayımız deyimiz böyle olacak. Böyle vakitte mesela Bahar'dan Kuzge kadar yarım yıl devamında siz Ukrayna kıtasında çıkınız en azından yarım yıldan bir kere vakit tapınız. Oyunuzu veriniz. Bizge en çoğu 80-90 bin o insanın oy kullanması gerek, doğru mu? Rey vermesi gerek. Şimdi şöyle bir şekilde Osman Bey, de böyle bir şekilde yapmağa mümkün. Yani teoretik olarak bir müddet açamız. Mesela yarım yıl içinde ama birinci sual hepsi çıkacak mı? Ya da vatandaşlardan sadece %10 çıkar. En azından bunların müzakere etmek gerek, doğru mu? Doğru. Müzakere kesinlikle etmek gerek. Tenkit etmek gerek. Eğer bir fikrine, eğer bir teklifte tenkit etmek gerek. İkinci kesinlikle laf etmek ve gençlerin tekliflerini böyle büyüklerin tekliflerini değerlendirmek gerek. Ama hepsi çıkar mı çıkmaz mı? Bu bir risk ya da tehdit. İkinci, Kanada biz anlaysınız mı bu sistemaga herhangi bir şekilde yol açsak yani kapı açsak Kırım'dan tesir etip bu sistemanı yıkabilirler. Benim teklifim şimdilik en azından yani bu sistemaya geniş kapı açmadan bir dar kapı açıp imkan vermek. Yani imkan derken kurultayını geçirip meclis azaların değiştirmeye ki bilemiz mecliske girmek isteyen insanlar var. Tek gençlerin arasında değil böyle insanlardan da var. Onlarla değiştirmek. Ondan sonra zamanla belki hakikaten bazı imkanlar peyda olur ve onlarla kullanmağa. Meclisine pek temir. Ama onun yerine dünya kongresi de yok. Bu geçmez, bu olamaz, bu zor, bunda tesir olur. Ama dünya kongresi bir mekanizmamız da var. Onu da gerçekten aytsa çalıştırıp olamayız, doğru mu? Yoksa siz aytıp olamazsınız mı? Muvaffakiyetli seviyede çalıştı Dünya Kongres mekanizması. Şimdi şöyle bir şekilde yani 2015'te geçirildi Dünya Kongresi. İkinci. 2009'da 2015'te 21'de geldik buna. Evet. Şimdi 20. senede çünkü 5 yıllık bir müddet, 5 yıllığa seçili icra komitesi ve 2020 senesinde geçirilecekti. Ama pandemiden dolayı uzaklaştırdılar ve belgelemeye göre şimdi hazırlıklarını yaparlar. Tabii ki pek fazla uzatmadan en yakın vakitte bunu yapmak gerek ki malum 15'ten 6 yıl geçti, doğru mu? 6. yıl ve sebep olarak uzatılmasının sebebi olarak pandemi gösterilir. Ama iç çalışmaları başladı ben sizge aytayım. Çünkü bu Dünya Kırım Tatar Kongresi Kırım Tatar teşkilatlardan oluşan bir bünyedir. Anda teşkilat olarak başvuru yapaydılar insanlar ve şimdiki bu malumatını toplamaya başladılar. Çıktan bir sual soransaydı. Bu 5 yılda bu Dünya Kongresi ne iş bitirdi?
Var mı böyle cevaplar mı? Birincisi bu böyle maksatlar koyuldu. Buna yetiştik, böyle maksat koyuldu. Buna yetiştik, böyle maksat koyuldu. Buna yetiştik. Kırım Tatar Dünya Kongresi. Ben birinci nöbette icra komitesinin azası değilim. Ben anda meclis azası olarak kırım. Tabii ki daha aktif olganını bekliydik. Ama şimdi eğer toplaşıvlarda kelgen adamlarını dinleyecek olsak, daha çok bu vakitlarda böyle informasyon, bildirme, ondan sonra malumat dağıtma işlerinden uğraşıyorlar. Mesela Türkiye'deki diasporamız birçok dünyaya müracaatını yapıp Kırım'daki vaziyetini bildirme getirişe. Diğerler öz memleketine göre mesela Polonya ya da Romanya ya da Amerika Birleşmiş Devletleri anda öz imkanlarına ve öz seviyesine göre bir şeyler yapmaya tırışırlar. İşlerden birisi anda olgan Kırım Tatarlarının bazı çalışmalarını yapmaya beceriler. Böyle bir şey. Ama tabii ki şimdi vaziyette Kırım Tatar Dünya Kongresi daha aktif bir şekilde çalışır diye düşünüyorum. Ki böyle düşünceler var. Dünya Ukraynalar Kongresi var. Союз Световой Конгресс Украинцев bilirsiniz. Onların şimdi bazı işlerini yapmaya tırışamız ve işlerde tek informasyon değil. Mesela işlerden birisi yani gerekli günlerini geçirip o günler etrafında böyle bir ses getiren tedbirlerini yapmaya. Ya da şöyle bir mesele Kırım Tatar sürgünü bir genosid olarak tanıma ve bu işlerini bütün dünyada, bu işini dünyada yapmaya. Çünkü bu zamana kadar Ukrayna kabul etti, iki Baltika ülke kabul etti. Diğerlerinin daha çalışmak gerek. Vazgeç için bir az maksatlar olsa ama ameli şekilde mesela bir diasporanın müracaatlarının bir Avrupa memleketinde Türkiye'den başka 5 öğrenci onların üniversitesinde alınsa, Almanya'dan başlayıp Kanada'ya kadar bu iş alıp varılsa bayağı iş olur. Öğrenciler alına, öğrencilerde sıkıntı yok. Yani biz ne kadar vermeye hazırmız? Bilgimize göre Türkiye'ye gittiler. Türkiye hem YTB yardımının hem şahsi bazı insanlar şahsi yardımlar. Türkiye'den başka Avrupa Amerika'dalarda okusak gençlerimizin o bayağı bir iş olur. Polonya'ya gittiler. Ondan sonra o imkanlarının başka ülkelerge gitmeye tırışırlar. Şimdi İndonezya ve Malezya gibi ülkeler tekliflerini açtılar. Geliniz bir iki öğrenci almaya hazırmız. Böyle bir şekilde. Ben bilsem en aktif yöneliş bu öğrencilerin çalışmaya. Daha başka işler yani mesela tedbirlerini geçirmeye, dünyaya dikkatini çekmeye. Bir de bilirsiniz mi Osman Bey? Mesela şimdi biz bunu Türkiye'deki arkadaşlarımıza aytacak olsak onlar derler biz birçok iş yaptık. Mesela 20. senesinde onlar bayağı büyük böyle ses getirgen tedbirlerini geçirdiler ve bu tedbirlerini Kırım Tatar sürgün böyle hatıra gününe bağışladılar. Çünkü anda benim bilgenime göre hem kitaplar basıldı hem devlet seviyesinde tedbirler geçirildi. Yani bir şeyler yapmaya tırışırlar tabii ki. Kıskadan daha bir meseleye dokunayım. Bu Türkiye meselesi. Biz ikimiz de bunu faal takipçimiz Türkiye meselesinde. Düşüncelerimiz bazıda bayağı farklı olsa da ama benim meraklanğanım şimdi niçin soracağım sizden bu siyasi meselenin Türkiye'nin iç siyasetinden. Çünkü mesela Azerbaycan yakında Türkiye'nin birliğini kurduk. Doğru mu? Savaş meselesinde. Onun için Türkiye'nin mühim olganını hepimiz anlayımız Türk dünyasında. Aslında şimdi Türk dünyasının ekseriyeti Rusya altında olganı için Türkiye'nin rolü büyük olacak. Azerbaycan'ın muhalif liderleri bile Amerika'da yaşayan liderleri efendimizde dediler siz Türk dünyasının bugün ne yapkanına bakmanız. Siz bugün Türkiye'nin ne yapkanına bakınız. Çünkü her şey Türk dünyasının bugün Türkiye temsil ediyor. Şimdi Türkiye'de de Türkiye o iş meselesinde yani işte yavaş yavaş olsa olmasa en çoğu 2 yıldan sonra selavlar olacak. Erkun bütün gazetelerinde şeylerde anketleri var.
Koremus ne istese bunun bile iktidar kabul ete muhalefetin oskenine işte birinci kere muhalefetin grupları biz bildiğimiz iki partiyadan CHP ve Meral Akşener'in partiyası iki partiya işte biraz şimdi o geç çıkmaya başlıyor ve tedirginlik değişse mesela Türkiye'nin siyasi iktidarı Kırım Tatarlarga yaklaşımı değişir mi yoksa bu hafta rahatsızlanmamız gerek çünkü buna bir şeye bakmadan kim olsa olsun Kırım Tatarlarga bakışı bu yaklaşımı aynı seviyede olacak azalmaz ne diyorsunuz bunu Sağ olun, meraklı bir sual. Hakikaten Türkiye'de siyasi gündem bayağı sıcak. Salявlar uzak gibi görünse de böyle siyasi hayat pek böyle kaynay ve malum olğanı gibi son vakitlarda iktidar partisi, iktidarda olan AK Parti uzun böyle pozitsiyalarını, öz gücünü biraz kaybetti deyip aytmağa mümkün. Çünkü karşı çıkan siyasetine, uygulanan siyasetine bigen güçler var ve bu sesler artık tek böyle siyasi güçlerden ya da faal insanlardan değil artık sıradaki vatandaşlardan çıkmaya başlayırlar. Bunun başka anlamı da var. Sosyolojikler değiller genç neslin oskeni, genç neslin başka bir şey kıdırganı. Bu normal bir şeydir. Boldurmak sen ne kadar muvaffakiyetli olsan siyasette bir genç var 30 yaşındasın 20 yıl devamında ve iktidarın değişmeyeceğini koruyorsun. Ola şey. Doğru ve siyasette yenileme diye bir şey var. Orada kimseye dibiyen kalmıyor yani şeyge bu. Sadece totaliter rejimlerde bu mümkün değil. Böyle oturup yıllarca gitmemek. Rusya'daki gibi. Ama şimdi sizin verdiğiniz sual... Korku var. Mene CHP açıktan sonra bunlar Türk dünyasına kulak asmazlar, unuturlar. Benim kısa cevabım korkmasın. Çünkü neden? Çünkü şimdi parlamentoda olan esas partiler MHP, CHP ve AK Parti son vakitlarda böyle güçlenen parti Meral Akşener'in İyi Partisi ve bu insanlar Meral Akşener bilirsiniz MHP'de eski MHP'ci ve eski milliyetçiler siyasetçi ve bu insanlar bu güçler CHP'de olsun MHP'de olsun Meral Akşener böyle bir milliyetçi olarak onlar her zaman Kırım Tatar halkına destek vergen ve kol uzatan bir insanlar ki ben sizge aytayım şimdi CHP parti temsil etken ve iktidarda bazı bölgelerde iktidarda olan insanlar var ve onlar bağlantı kopartmalar. Mesela Eskişehir gibi Kırım Tatarların şehri bilirsiniz anda nüfusu çok anda böyle kültür yaşadı. Ben anda tuştum vakit sanki böyle bir hayal bir Kırım'a tuştum. Hem çibilek var hem şey malumatlar, edebiyat şeyler kitaplar var vesaire. Anda olan iktidarda CHP'ciler Kırım Tatarlarga destek verirler. Parlamentoda işlemez. Bazı da parlament çıkışları da olur. Ve onlar eğer iktidarda olsalar ben bilesem bu bağ kopmayacak. Ama mesele şöyle. Türkiye bir devlet olarak ne kadar öz politikasını Ukrayna'ya ve Kırım'a karşı ne kadar uygular, nasıl bir adımlarda bulunur o bir meselede. Yani çünkü umumi bir destek vermek bu birdir ya da bir siyasi destek. İcra adımlar o başka bir şey. İki uçda hamız pek az kaldı vakit. Kulağıma bildiriler. Bizde bir eski Britanya elçisi var adımında. Ve dedi Zelenski'nin Biden'a varğanı pek mühim şey insanların o'zarası liderlerin bağı nasıl kurula. Bu bir sıcaklık. Zelenski bile dedi. Bu himiya sözü değillerdi. Bu himiya peyda ola mı olmay mı? Onun için biz şimdi Meral Akşener'den mesela Kırım Tatarlarga göstergen destekinde işte Rusya'nı toxtatmak Karadeniz'de bu şina. Ama biz görüyoruz iki lider daha var. İki lider bu bugün büyük şehirlerin belediye reisleri Ankara'da ve İstanbul'da. Bu insanların meclis bağ kurmaya başlar mı? Bu insanların bir bağlar var mı? Çünkü görüyoruz onların desteği bayağı ve ne olacağı onlardan belki bağlı olacaktır. Yani böyle açık bariz bir bağ degen bir şey yoktur tabii ki şimdilik. Yani mesela benden konkret adımlarını sorsanız toplaşıv ya da görüşmek o tabii ki yok. Ama ileride neden olmasın? Çünkü hakikaten stratejik iki tane şehir Ankara ve İstanbul. Eskişehir çok sembolik bir yer. Ondan dolayı yapılır ki bu siyasi güçler Türkiye'de sistemini bilirsiniz. Türkiye aslında o bakımdan çok böyle nasıl aytayım sizge strukturanı ve hiyerarxiyanı pek yaxşı bilgen bir ülkedir. Anda dışarı çıkmazlar o struktura kurulsa. Ki CHP yaxşı baksa ya da Meral Akşener'in partisi yaxşı baksa o bağlar kolay kurulur deyip düşünemen.
Çok sağ olunuz. Kırım Tatar Milli Meclis azası bu bir saatini bizden geçirdik. Haberlerden son bugün yayına devam edeceğiz. Горбачев и его команда, они пытались как-то еще сыграть на такой мнимой перестройке из принудительного союза в добровольный. Это называли новым союзным договором. Наверное, сыграл свою роль этот перепуг, который как-то тоже умно навязывался западным демократиям, не дай бог Советский Союз развалится. И Горбачев мне лично говорил: забудьте про вашу независимость, потому что вы ее никогда не получите. Колониализм российский, он утверждается до сих пор. И, конечно, он тоже сойдет на нет. Может быть, с катастрофой, с третьим развалом России. Если тюрьма разваливается, почему это плохо? Yüzünden menden ışık kızganma. Men bir garip yolcu edim, kaldım kara dağlarda. Yol şaşırdım, kun aşırdım, sana bakıp ağlarda ah çekerim. Aç yüzünü, meni yaman koş sanma. Aç yüzünü, saç nurunu, uçurumlar, kayalar, ışık alsın, aydınlansın, kolgeler ısılınsın. Toprak topman kardeş isen, koksundaki şu taşlar, granitler kara yerge ayna gibi korunsun. Yüreğime sırdaş isen, kozumdaki şu yaşlar, çiçeklerge tökeceğim, oçıklarga karışsın. Tan yıldızı doğar eken, elbet meni o bekler. Saç nurumna, yolcu garip asretine kavuşsun. Хаджи Герай Кырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Кырым ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Кырым Татар Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Giraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetхан Sultan birinci kere karamanlıkını 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa karaman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureshine kirişti ve bütün ömrünü Kırım Tatar Milli Hareketine bağışladı.
genç ve yaşlar. Fedakarlık ve kahramanlık için Kureş meydanı açıktır. Усі звинувачення абсолютно брехливі. Про це перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял пише у в'язничному щоденнику перед обранням запобіжного заходу. Текст опублікував його адвокат Микола Полозов. Бранець розповідає, як його відвезли до окупаційного управління ФСБ на допит до слідчого Власова. Той одразу попередив, що допитуватимуть як підозрюваного. Наріману Джелялу вдалося порадитись із захисниками Еміні Авамілєвою та Миколою Полозовым. Мы согласовали позицию по предстоящему допросу. Я отказываюсь от данных ранее показаний в качестве свидетеля ввиду того, что мое дело и дело Ахтемова, Хасана и Азиза объединили в одно. Мне после задержания неоднократно отказывали в праве на адвоката, свидетельские показания я давал без него. Я давал показания в тяжелом стрессовом состоянии, проведя значительную часть времени с мешком на голове под психологическим давлением и в ожидании физической расправы. И, конечно, я отказался давать новые показания уже в качестве подозреваемого. Після допиту Наріман Джелял зміг поспілкуватися з іншим бранцем, якому окупанти закидають диверсію Асаном Ахтемовим. Щоправда, лише через стіну камери, де тримали братів. Говорили, добираючи слова, оскільки окупаційні силовики слухають розмови. Брати Ахтемови вкотре підтвердили катування та відкидають звинувачення окупантів. Мы дружили несколько лет. Его братишку Азиза тоже знаю, хотя больше общаюсь с его отцом, Эскендер Ага. Мы живем на одной улице. Асан с виду хрупкий парень, но когда мы виделись на очной ставке, он был особенно изможден. Держался за живот и дрожал то ли от холода, то ли от причиненной ему боли. Асан, лишнего не говорите, здесь слушают, но я должен знать, вы сделали то, в чем вас обвиняют? Здесь Асан заговорил иначе, надрывным голосом с явной сильной эмоцией. «Нариман, ты же знаешь, что я бы ни за какие деньги не согласился такое сделать. Следует отметить, что никогда за годы общения с Асаном я не слышал от него ни намека на идею, похожую на диверсию. Листовки, флаги, надписи – да, но диверсия заставили», – выдавил он. «Угрожали что-то сделать семье». У камері сімферопольського ізолятора дуже важко заснути, пише Наріман Джелял. За його словами, до опівночі охоронці гучно обговорювали своє скрутне життя, скаржилися на керівництво та колег. До того ж у камері яскраве світло, яке не гасять увесь час. Заснути вдалося лише під ранок, поки не розбудили на обході. Охоронці змушували роздягатися до білизни, розпитували та оглядали особисті речі. Окупаційний Київський райсуд Сімферополя оштрафував на 5 тисяч рублів редактора кримсько-татарської газети «Авдет» Шевкета Кайбулаєва. 4 вересня на нього склали адмінпротокол після масових затримань під будівлею окупаційного управління ФСБ у Сімферополі. Його звинуватили у порушенні карантинного режиму. Окупаційна суддя Віра Серікова відхилила клопотання захисту про допит того, хто склав протокол, та допит свідка захисту Ібрагіма Чегертми. Сьогодні окупаційний суд оштрафував ще 8 людей за тим самим звинуваченням. Суми штрафів склали від 5 до 30 тисяч рублів. Загалом російські окупанти склали 58 адмінпротоколів на людей, які прийшли 4 вересня до будівлі окупаційного ФСБ. Того дня десятки кримських татар зібралися там, щоб дізнатися про долю викрадених 5 співвітчизників. Співробітники окупаційної поліції почали розганяти людей через нібито недотримання соціальної дистанції. Водночас ОМОН та Росгвардія почали хапати людей та кидати до автозаків та автобусів, чим самі створили небезпеку для людей.
Грубе порушення Росією державного суверенітету та територіальної цілісності України. МЗС України засудило незаконні вибори до Держдуми, які стартували сьогодні в Росії, а також в окупованому Криму та на Донбасі. У міністерстві відзначили, що це грубо порушує норми міжнародного права, а також суперечить статуту ООН і ряду резолюцій Генасамблеї ООН. Результати цих виборів не матимуть жодних юридичних наслідків, заявили в МЗС. Там закликали іноземні держави засудити незаконні дії Росії і заявити про невизнання результатів виборів і нелегітимність Державної думи РФ. Всі причетні до організації та проведення незаконного голосування у тимчасово окупованому Криму, а також організації участі в цих виборах громадян України з незаконно виданими паспортами громадянина РФ та тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях будуть нести відповідальність відповідно до законодавства України. Не брати участі у голосуванні на виборах до Держдуми, організованих в Криму, закликало представництво президента України в Автономній Республіці Крим. Там звернулися до міжнародного співтовариства з вимогою відреагувати на ці незаконні вибори та посилити через це тиск на Росію. У представництві також закликали не визнавати статус депутата Держдуми за тими, хто був обраний в окупованому Криму. Представництво разом з правоохоронними органами України відстежують та реагують на усі випадки участі в організації та проведенні незаконних виборів до Держдуми Росії на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, зокрема щодо так званих міжнародних спостерігачів та виборчих комісій. Відповідним діям буде надано правову оцінку компетентними органами, а в окремих випадках представництвам будуть надані пропозиції про застосування персональних, спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, санкцій, у тому числі відповідне питання підніматиметься в рамках механізмів Кримської платформи. Попри протести, незаконні вибори до Російської думи стартували в окупованому Криму. Відкрилися усі так звані виборчі дільниці. Вони працюватимуть упродовж 3 днів з 17 до 19 вересня. Пояснили це пандемією коронавірусу. На дільницях також відкрили пункти вакцинації. Відтак, той, хто долучиться до незаконних виборів, зможе ще й вколотися несертифікованим у світі препаратом «Спутнік В». Голова Меджлісу Рефат Чубаров закликав жителів Криму бойкотувати таке голосування. За його словами, правляча партія «Єдина Росія» займатиметься домальовуванням власних рейтингів. Голова Меджлісу нагадав, що проведення виборів на окупованих територіях незаконне та є злочином. Kendi topraklarında istegenlerini yapsınlar. Хай вони на своїх землях роблять все, що захочуть, однак не на нашій батьківщині, не у нашому Криму. Ми ті, хто показали світу, що Росія окупант. На жодній виборчій дільниці не маємо йти та брати участь у голосуванні. Шановні співвітчизники, будьте вкрай уважні та почуйте мій заклик. Через неявку на виборах окупанти не зможуть завдати вам лиха. Щоб бути спокійним і не заплямовувати себе діями окупантів, оминайте ці вибори. Ці так звані вибори не визнають у світі, і ви також у цих злочинах не допомагайте окупантам. Çok dikkat olganınızı ister edim. Кримсько-татарська латинською графікою. Урядовий комітет підтримав проєкт постанови, яка передбачає затвердження латинки для алфавіту корінного народу Криму. За словами очільника Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, остаточне рішення щодо переходу кримсько-татарської мови на латинку найближчим часом ухвалить уряд. Запропонований варіант алфавіту складається з 31 літери. В основі проєкту рішення Курултаю кримсько-татарського народу 1991 року. До того ж, додав Резніков, латинська графіка дозволяє краще інтегруватися до цифрових платформ та ефективніше використовувати можливості, які надає інтернет. Він запевняє, що після переходу інтерес до кримсько-татарської мови зростатиме і серед українців. Ми зробили важливий крок, щоб створити кращі умови для збереження і розвитку кримсько-татарської мови. Це складова системної роботи, яка розпочалася минулого року. Кримсько-татарський народ 30 років тому вирішив змінити графіку алфавіту, оскільки латинка краще відповідає фонетиці тюркських мов.
В окупованому Криму дітям роздають наліпки, що розпалюють ненависть до інакомислячих. Стікери з написом «Захистили країну від фашизму, захистимо країну від екстремізму» отримали учні однієї з сімферопольських шкіл. Відомо, що це пропагандистська кампанія, яку організувала російська поліція. Такі наліпки в Росії з'явилися ще у травні. Їх можна було зустріти на автівках та громадському транспорті. Силовики порівнюють себе з ветеранами Другої світової, таким чином створюючи можливість для розпалювання ненависті щодо незгодних з діями російської влади. Бо під поняття екстремізм в Росії підпадають будь-які дії, що йдуть врозріз з політикою Кремля. Зокрема, ярмо екстремістів окупанти в Криму вішають на представників Меджлісу. Цивільним, якого окупанти поранили напередодні у Щасті на Луганщині, виявився очільник місцевої військово-цивільної адміністрації Олександр Дунець. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, чоловік у задовільному стані. Ворожими 82-ми мінами пошкоджено будівлі та кілька приватних автівок. Кілька будинків пошкоджено і в Тарамчуку, куди окупанти гатили зі ствольної артилерії. Також важкими мінометами окупанти били у бік позиції українського війська в районі Пісків на околиці окупованого Донецька. Золоте-4 російські найманці обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських захисників немає. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Станом на 7 годину ранку, 17 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. На полігонах окупованих частин Донеччини та Луганщини тривають масштабні навчання російських загарбників. Вони відпрацьовують стрільби з важкого озброєння, через що страждає і цивільне населення. Так, 16 вересня під час проведення тренувань зі стрільби та управління вогнем з артилерійськими підрозділами окупаційних військ противником був обстріляний населений пункт Іллірія в Лугутінському районі тимчасово окупованої території в Луганській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі храму Олександра Невського, зведеного в 19 сторіччі, продовольчого магазину та будинку культури. Є постраждалі серед цивільного населення. Командування російських окупаційних військ намагається приховати обставини та причини зазначеної події та цілком імовірно спробує перекласти відповідальність за обстріли на підрозділи Об'єднаних сил. СБУ нейтралізувало ворожих диверсантів. Масштабні навчання відбулись поблизу північного кордону з Росією. У навчальній операції було задіяно понад 1500 бійців і більше сотні одиниць техніки, зокрема безпілотні літальні апарати. За легендою тренувань на територію Чернігівської та Сумської областей проникла умовна диверсійно-розвідувальна група. Вона планувала диверсії та теракти, аби завдати Україні значних економічних збитків та дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію у прикордонних районах України. Кордон між Пакистаном і Афганістаном поступово відкривається. Це прикордонний перехід Торгам у минулому найжвавіший. Зараз тут можна побачити людей, що прибувають з Афганістану. Раніше, після того, як рух Талібан захопив владу, перейти КПП було майже неможливо. На цей автобус сідають люди, які утекли з Афганістану. У нас є канадська віза, тому спробуємо поїхати туди. Але поки не знаємо, що з нами буде. Чому я бігла? Тому що безпеки там немає. Талібан особливо націлюється на народ хазарейців і жінок. А ось потрапити назад в Афганістан складніше. З того боку КПП контролюють озброєні таліби. Чимало людей скаржаться, що їх не пускають. Я перебуваю в Торхамі. Проблема в тому, що у мене є паспорт і дорожні документи, але вони не дозволяють мені проїхати. Вони кажуть, що документи фальшиві. Але у мене навіть віза є в паспорті. Я не знаю, яка ситуація в Афганістані. Я не був там вже давно. Їду вперше за 13 років. Тим часом до Кабула приїхав Верховний комісар ООН з прав біженців. Гуманітарну ситуацію в країні він описує як дуже важку.
Тільки за останні кілька місяців сотні тисяч, понад 500 000 афганців були змушені тікати з будинків від військових дій. Вони приєдналися до мільйонів переселенців за попередні роки. Багато сплять просто неба. Продовольства в країні дуже мало, не вистачає ліків. З гуманітарної точки зору ситуація досить безвихідна. Ще до захоплення влади талібами близько 18 мільйонів афганців залежали від гуманітарної допомоги. Перша в ЄС. Італія запроваджує обов'язкові ковідні сертифікати для усіх громадян, що працюють. Правило має набути чинності 15 жовтня для працівників як приватного, так і державного секторів. Тих, хто не надасть сертифіката, можуть відправити у неоплачувану відпустку. Водночас обіцяють, що звільнень не буде. А ось якщо ви проігноруєте вимогу і все одно прийдете на роботу, то можете дістати штраф на суму до 1000 євро. Як очікується, діяти будуть і паперові, і цифрові сертифікати. Вони мають підтверджувати, що людина вакцинувалася хоча б однією дозою, перехворіла на ковід або недавно зробила тест, який виявився негативним. Ковідний сертифікат – це важливий інструмент розв'язання серйозної проблеми. У такій ситуації нам треба ефективніші рішення. Думаю, це несправедливо, бо я вільний громадянин. Я можу вирішувати сам, чи отримувати такий сертифікат, чи ні. Якщо цього вимагають, то виходить, що ми живемо не в демократії, а в диктатурі. Я не згоден. Останніми тижнями в Україні раз у раз спалахували протести проти обов'язкової вакцинації, але більша частина політичних партій виступила за сертифікати, щоб не допустити нових локдаунів. Асоціації роботодавців теж за. А профспілки вимагають, щоб тим, хто відмовляється від щеплень, тести робили безкоштовно. Утім, чиновники кажуть, що в такому разі багато хто, як і раніше, уникатиме вакцинації. В Україні щонайменше одне щеплення від ковід зробило вже майже 3/4 населення. Цивільний екіпаж Crew Dragon на орбіті почувається добре. Про це у Twitter написав власник компанії SpaceX Ілон Маск. У компанії повідомили, перш ніж піти спати, астронавти 5,5 разів облетіли навколо Землі, взялися за наукову роботу і кілька разів поїли. Екіпаж Inspiration 4 провів неймовірний перший день у космосі. Вони здійснили понад 15 обертів навколо планети Земля з моменту зльоту. Ці жителі американської Флориди отримали місця у першому ряду. Вони змогли спостерігати за запуском першого в історії космічного корабля з виключно цивільним екіпажем. Нам дуже сподобалося спостерігати за цим. Ми кожен раз насолоджуємося. На моїй пам'яті перше, що було пов'язано з НАСА або космосом, це висадка на місяць. Пам'ятаю, спостерігав за цим по телевізору. Це ракета Falcon 9 компанії SpaceX. Вона 16 вересня стартувала з космодрому на мисі Канаверал. Політ комерційний. Усередині капсули Dragon 4 непрофесійних космічних мандрівників, 2 чоловіків і 2 жінки. Вони проведуть на орбіті 3 дні. Екіпаж капсули очолює підприємець-мільярдер Джаред Айзекман. Разом з ним полетіли медик Хейлі Арсену, ветеран ВПС та інженер з аерокосмічних даних Кріс Семброскі та геофізик і підприємець Сіан Проктор. Апарат вийшов на орбіту на висоті 575 кілометрів. Це на 150 кілометрів вище МКС. Астронавти-любителі будуть спостерігати за Землею і проводити деякі наукові експерименти. При цьому команда не матиме жодної ролі в управлінні кораблем. Це вже 3-й політ цивільних осіб у космос. Так, 11 липня цього року на орбіту злетів мільярдер Річард Бренсон. А за 9 днів в космосі побував ще один мільярдер Джеф Безос. Правда, з ними були професійні пілоти. Крім того, їх кораблі повернулися назад відразу після того, як ледь вийшли за межі атмосфери Землі. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога.
Гарних акшамлар, доброго вечора. Наступні 2 години ефіру Бугунь на телеканалі АТР буде українською мовою. А як я вже казав, протягом останніх 2 тижнів головна тема номер 1 для саме по кримській тематиці і для кримськотатарського народу є затримання і вже арешт першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, який зник проти ночі 4 вересня. І лише за добу стало відомо про те, що його схопили працівники ФСБ. Закидаються йому іще братам Ахтемом Азізу і Асану участь в диверсії, нібито на газогоні під Сімферополем в селищі Перевальне. За всіми цим спостерігаємо, за всіми цими російськими наративами про терористів, екстремістів. І Нарімана Джеляла тримають в спеціальному ізоляторі СІЗО як схильного до тероризму. Адвокат Микола Полозов сьогодні оприлюднив 2-гу частину листів Нарімана з ув'язнення. Я пропоную послухати частину цього листа. Следователь Власов сообщил, что нам предстоит допрос в качестве подозреваемого, и мы попросили возможности поговорить конфиденциально. Нас проводили туда же, где расположены стаканы и небольшое помещение. Мы согласовали позиции по предстоящему допросу. Я отказываюсь от данных ранее показаний в качестве свидетеля ввиду того, что: первое, мое дело и дело Ахтемовых Асана и Азиза объединили в одно. Второе, мне после задержания неоднократно отказывали в праве на адвоката. Свидетельские показания я давал без него. 3. Я давал показания в тяжелом, стрессовом состоянии, проведя значительную часть времени с мешком на голове, под психологическим давлением и в ожидании физической расправы. И, конечно, я отказался давать новые показания уже в качестве подозреваемого. І російські силові структури, зокрема ФСБ, кілька діб розповсюджували шматками, частками це так зване зізнання братів Ахтемових. І потім ми вже від адвокатів дізналися, що ці зізнання були отримані під час тортур електричним струмом, якраз в ту добу, поки не було відомо, де перебувають захоплені ФСБшниками. І якраз от ми від адвокатів вже знаємо не раз протягом цих 7 років цей час, коли діють адвокати так звані за призначеннями, нема адвокатів за угодами, саме в той час застосовуються тортури. Від Миколи Полозова знаємо, що тортури відбувалися якраз за участі одного адвокатів на прізвище Глушко, який був адвокатом за призначення, який казав своєму підзахисному, що це є стандартною процедурою. Стандартною процедурою, виявляється, є електричний струм і погрози розстрілу і копання собі могили. Всі ці речі виявляються від російських адвокатів за призначенням стандартною процедурою. І Російська Федерація особливо не приховує, що це справа і проти Меджлісу, як органу, який уособлює взагалі колективну ідентичність кримськотатарського в Криму, і є таким рухом опору в Криму, оголосивши його ще з 16-го року екстремістською організацією. Але до цього часу, можна сказати, майже не чіпали за цими статтями і рішеннями Верховного суду членів Меджлісу. Хоча від ФСБ вчора пролунала заява, що Меджліс є головною українською реваншистською структурою в Криму. Тобто є визнання Меджлісу, принаймні з боку ФСБ Росії, що реваншизм відбувається в українській за рахунок Меджлісу. А от офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що агресивну риторику України мають зупинити західні куратори. Захарова пригадала нещодавні слова президента Зеленського про ймовірну війну між Україною і Російською Федерацією. Показательно, что эскалация напряженности на Донбассе происходит на фоне абсолютно вышедшей за какие-то разумные рамки и пределы агрессивной риторики киевских официальных лиц. Мы чего только не услышали за последние дни. Подобные высказывания вообще должны пресекаться теми, кто на Западе курирует Украину, бесконечно тревожится о судьбе этой страны и призывает к возвращению жизни там в мирное русло. Український МЗС вже відповів Марії Захарової і МЗС Російської Федерації. І там йдеться мова, що Росія маскує свою публічну риторику небажанням виконувати свої зобов'язання. Саботаж втілення мінських домовленостей та підсумків саміту лідерів нормандського формату, блокування роботи тристоронньої контактної групи, перешкоджання діяльності ОБСЄ, затягування зашморгу на шиї сотень тисяч українців на тимчасово окупованих територіях. Ключі від миру в Україні лежать в Кремлі, але там бракує сміливої політичної волі, аби рухатися вперед. Коли вона з'явиться, решта питань перетворяться на технічний процес.
І всі ці теми, а також українську інформаційну політику і безпеку українського інформаційного будемо обговорювати з Дмитром Золотухіним, заступником міністра інформаційної політики України в 17-19 роках. Доброго вечора. Вітаю. Правильно я все представив. Схема російська, от дуже вона проста і зрозуміла. Є Російська Федерація, така велика миролюбна країна, є західні куратори, які підбурюють Україну, і є виконавці, меджліс, які займаються реваншизмом у вигляді намагання там диверсії на якихось газогонах. Отак виглядає те, що розписує Україна щодо Криму. Скажіть, ми маємо відбивати такі інформаційні атаки, чи взагалі на це зважати не треба? Ми ведемо цю дискусію протягом останніх 7 років. Моя позиція, і вона не була монолітною весь цей час. Тобто я вважаю, що ми маємо еволюціонувати в ході усвідомлення, з якими проблемами ми стикнулися. Моя позиція полягає в тому, що боротися, протидіяти і відбивати – це все ж таки позиція програшна, що доводить практика останніх років, з якими ми працюємо. Відбивати – це означає сприймати, власне, давайте порівняємо в футболі. Це означає, що в тебе вже потрапив м'яч, або в тебе він вже летить. Це означає, що загроза вже актуалізована, і тобі нічого робити, окрім як витрачати свої сили на те, щоб відбивати. Я думаю, що велика проблема полягає в тому, що ми дуже-дуже багато обговорюємо те, що говорить, наприклад, та ж Захарова, дуже багато російських спікерів. Те, що це робота державних органів України, те, що вони мають якимось чином реагувати на це і з цим самим, можливо, створювати інфоприводи, це саме по собі зрозуміло, тому що це, власне, робота державних службовців здійснювати роботу реактивну і реакції на загрози, які вони відчувають, які вони фіксують. Що ж стосується інформаційного простору, мені б, наприклад, в рамках, якщо ми вже тут на АТРі, дякую, що запросили, сидимо, мені, наприклад, дуже цікаво, а меджліс як далі буде розвиватися? Тобто, яким чином він далі буде інституалізовуватися? Яким чином меджліс стане частиною, в тому числі, культури в Україні, української культури, кримсько-татарської культури в Україні? Тобто, що буде в наступному періоді, через декілька років? Ось буквально перед самітом Кримської платформи, який був організований за безпосередньої участі Еміне Джапарова, моєї колишньої колеги, був проведений так званий стратегічна сесія і по наративам, і по майбутньому Криму. Під назвою Крим в 2030 чи 2050 Це ви про форсайт кажете, на якому ви брали участь? Так. Я думаю, що ви також були присутні. Дуже багато там поважних було людей і дуже приємно було всіх побачити. Але я вважаю, що саме такі речі, вони мають надзвичайне значення. Тому що для того, щоб здійснювати якийсь позитивний рух, потрібно чітко собі уявляти, чого хочеться досягти. Доки ми будемо залишатися в контексті, а що ми будемо відбивати, а що ми будемо казати навпроти, тобто все одно цей порядок денний, ця адженда буде так і залишатися, формуватися в Кремлі. І кожного разу при нашій зустрічі, будь-то на телеканалі, в державних органах, ми будемо думати, а як же ж нам відбивати? Тобто наш фокус буде спрямований на те, що робиться в Кремлі, а не на те, що робиться у нас. У нас просто ще одна тема на прямому зв'язку. Анатолій Штефан, військовослужбовець Збройних сил України, проти якого позиваються в суді. І доброго вечора, пане Анатолію. Доброго вечора, студія, доброго вечора, глядачі, Османе та Дмитро. Так. Я встиг прочитати тільки те, що до вас позивається тіктокер, да? І це вважається частиною такої російської пропаганди проти вас. В чому, що відбулося з тим тіктокером, про що взагалі мова? Чи можете нам коротко, але зрозуміло, докладно це пояснити? Ця історія почалася ще, мабуть, більше півроку тому, коли в мережі TikTok було поширено бліц-опитування, що ви обираєте, Україну чи Росію. І мені скинув товариш, каже, зверни увагу, дуже цікаві такі наративи, які йдуть.
Я викачав це відео, подивився, що у цих підписників більше 2 мільйонів аудиторія. І я розумів, я почитав коментарі, які були провокаційні, і поділився це на особистій сторінці в мережі Facebook. І пройшло декілька днів, і тут вибухнуло. Відповідь від блогерки Таїсі Маламан, яка під ніком Ді Рубенс, почали йти відео з, як сказати, проти мене, проти Збройних сил України, і відео образливі, відео до заклику блокування моїх соцмереж та іншого. І у всіх цих відео ми помітили цікаву дуже ситуацію. Це проглядалися такі вирази, як розжигання ненависті, міліціонери і протестуючі, псевдопатріоти, воюють з мирним населенням, борці за чистоту нації. Кров на руках. Пане Анатолію, я вас трошки перебую. Я знову правильно розумію, є такі українські молоді блогери, які такі миролюбні. Це відчувається в таких особливих мережах, як TikTok і Instagram. Яка різниця? Ці наративи до яких і політичних сил, до яких до 19-го року. Просто треба перестати стріляти, і всі ми люди, браття, сестри. А інша сторона виглядає такою агресивною стороною. От ви сказали про цікаві наративи. Які ці цікаві наративи? Можете навести приклад, як ці миролюбні цікаві наративи виглядають проросійські? І от вона в цих відеозверненнях почала. І тут підключилася одна з політичних українських сил, я не буду її називати, і не хочу, щоб це переводилося в політику, за її захищати. І це пішло, що кров на руках ВСУ, воюють з мирним населенням, офіцери проти дітей. Тобто пішло поширюватися всі меседжі російської пропаганди, які ми бачимо 7 років війни. Я знову почав поширювати цю інформацію, почав давати на ефірах відповіді і просити цю дівчину зупинитися. Що вона стала інструментом вже в російській пропаганді про українських силах, почали ток-шоу на Росії з'являтися. І в один день вона все видалила. Повністю все, написала, що її кинули, що її бросили, що не підтримали. Ну і знаєте, я зупинився, у мене є службова діяльність, є війна. І я навіть забув і почав далі. І 2 дні тому отримуємо позов щодо мене, і там ще ряд є відповідачів, захист честі і гідності. Ну, дуже цікаво. І зараз знову починають автоматично її підтримувати не проукраїнськість. Дякую. Це був Анатолій Штефан, український військовослужбовець, про справу з тіктокеркою, яка має понад 2 мільйонів підписників. Це громадна аудиторія. Не кожен телеканал, навіть який в п'ятірці, може похвалитися тим, що одночасно може охоплювати таку аудиторію. А от коли ми кажемо про інформаційну безпеку, знаєте, ми намагаємося говорити про якісь раціональні речі. Я зараз відійду від справ Україна-Росія, а просто іноді цікаво спостерігати за вакцинацією і антивакцинацією. Люди кажуть, от ваші вакцини навіть в Ізраїлі всі помирають, читайте відкриті дані, нічого не допомагають. Людям показуєш проста шкільна 5 клас пропорція. Ізраїль померло серед невакцинованих 50 і серед вакцинованих 50. Це приблизні цифри за вересень. Але вакцинованих 5 мільйонів, а не вакцинованих 500 тисяч. В 10 разів різниця вища. Це означає, що пропорція в 10 разів смертності невакцинованих вища. Але люди, навіть бачачи такі прості приклади, вони вірять в те, що вірять. Хіба не те саме, коли ми говоримо про іноді мешканців дуже східних частин України, про те, що вони можуть сказати, там і Україна, але війна, звідки війна, не зрозуміло. Війна, вона звідкись, вона не зрозуміло звідки. Вона там, точно не там тільки винні. Винні хтось або всі винні. Таке все розмазане. І тоді, розумієш, ти не можеш спілкуватися раціонально. Це які раціональні меседжі можна давати, як раціонально з цим можна боротися, і як взагалі можна переконувати, і чи взагалі це можливо?
Ну, мені здається, що ви сказали дві ключові речі. От мені сподобалось, як ви навели приклад математичної пропорції і стосовно раціональних аргументів. Я думаю, що і ви, і багато хто, і я в тому числі в певний час своєї діяльності, ми дуже сильно перебільшуємо раціональну сторону сприйняття людей, особливо тих вразливих людей, які стосуються, я б, скажімо так, не обмежував себе, кажучи, що таких людей більше серед антивакцинаторів і, на превеликий жаль, серед тих нещасних людей, які зараз знаходяться в заручниках Російської Федерації в Криму і на Донбасі. Так от, коли ви навели математичну пропорцію, ну, давайте з вами об'єктивно подивимося на кількість людей в Україні, які можуть мислити категоріями математичних пропорцій, які викладають, там, скажімо, в 8-му, в 9-му класі. Давайте об'єктивно ставитися до кількості людей, які, дивлячись телевізор, можуть об'єктивно задавати питання, ось ця конкретна людина, яка зараз говорить на ток-шоу, вона представляє кого? Чи вона є частина політичної сили? Чи це експерт, як, наприклад, я? Якщо це експерт, то з чого він заробляє, де він отримує свої гроші і так далі. Це все веде мене до дуже простої ідеї стосовно того, що більшість людей приймають рішення свого життя і своєї реальності на підставі емоцій. І якщо ми будемо продовжувати з ними говорити питаннями, дивіться, ось аргументи, ось вивчення, ось професорські якісь викладення, звичайно, що ми програємо, тому що з тієї сторони з людьми спілкуються емоціями. Тобто ти маєш обурюватися, ти маєш виражати свій гнів, свою там, не знаю, відразу, або радість, або бажання досягти справедливості, розп'яті мальчики, недоізнасиловані дівчатки і ще. Яка відповідь тоді на людей, які сприймають емоційно? Я продовжую казати декілька останніх років про те, що журналістський наратив, про те, що факти мають значення, є контрпродуктивним в умовах досягнення результатів по спілкуванню з нашими ж громадянами на окупованих територіях. Для більшості аудиторії, яка знаходиться під впливом, навіть ми не будемо брати тільки підконтрольну Україні територію, там, де ми можемо доносити сигнал, а під впливом, власне, російських медіа і засобів донесення інформації, немає сенсу з ними говорити фактами, тому що з того боку з ними говорять емоціями. І якщо ми візьмемо просто фізично, фізіологічно мозок людини завжди буде реагувати швидше і якісніше на емоційне сприйняття, ви кажете про те, як не треба, а як тоді, як треба? Треба працювати емоціями. Треба, щоб дійсно відповідь на питання, чому Україна є цінністю, було дуже емоційне. В цьому контексті я вважаю, що правильно було б сказати, що певні елементи такого сприйняття, ось вони були нам продемонстровані в період святкування Дня Незалежності. Ось там так все красиво, воно пробиває на сльозу. Да, було там багато критики, там історичної і так далі, тому подібне. Але інструменти використовуються саме такі. І я вважаю, що це функція держави. Тобто потрібно вже розділяти, що пропаганда – це не просто таке заїжене погане слово. Пропаганда – це функція, яку має виконувати держава. Державні органи, які складаються з призначених людей, що були призначені обраними депутатами, обраним президентом всенародно, в демократичній державі – це люди, які виконують свої обов'язки і функції в комунікаціях на користь більшості. Якщо більшість українців голосує за те, що Україна має бути самостійною, незалежною і західно орієнтованою, це означає, що завдання держави – формувати пропаганду, як би це там не звучало, пропаганду того, що потрібно пропагувати саме такі речі. Будь-якими чинниками, якщо це емоція, там фільми, театр, музика, якісь постановки, інсталяції і так далі. Звичайно, що є і перекоси. Ось ця інсталяція, до речі, яка підняла скандал тоді на Алеї Небесної Сотні, звичайно, що такі речі потрібно трошки докомуніковувати, тому що, власне, така діяльність може обнулити твої зусилля
правильні і поступальні, якщо підставитися так, що там такі совкові сюжети стоять на фоні портретів героїв Небесної Сотні, загиблих в лютому 2014 року. Ну, а ви торкнулися дуже ще цікавої теми, я її сам порушив кілька разів. Це те, що заходити на окуповані території потрібно не тільки з новинами, інформаційними програмами і аналітикою, і раціональними штуками, а через гумор, мультиплікацію, художні фільми і серіали. І ми бачили, і тепер розуміємо, що Росія цим займалася завжди. Росія була потужна в цій пропаганді. І от ми кілька днів цього тему обговорюємо, інформаційної політики. Тут був Андрій Ковальов, і у нас був на прямому зв'язку ще один експерт, який знається на Росії. І от тут, скажімо, не було збігу думок, тому що думка пана Андрія Ковальова була тому, що ми погано знаємо Росію, і в нашій проактивній позиції взагалі нема меседжів, які були б направлені на Росію. Про що йдеться мова? Про що він каже? Що в Росії в самій проживає понад 40 більш-менш великих народів, етносів, які мають різні форми автономії, від автономної республіки до автономних округів, різних типів російських автономій. В Радянський Союз вони мали 3 рівні: автономна республіка, область і автономний округ. Деякі не були укрупнені, об'єднані, скажімо, бурятських було 3, а зараз вони укрупнені до 1, якщо не помиляюся. І що робить Росія, ми дуже погано знаємо. Я, до речі, після вчорашнього ефіру з ним почитав знову, в Росії були 3 автономії, де мови їхніх народів були обов'язкові до вивчення всім. Це Татарстан, Мордва і Комі. Росія в ці роки, ми спостерігали це по Татарстану, який опирався найбільше, заборонила вивчати ці мови обов'язково, тобто вони факультативні. Ми розуміємо, до чого йдеться. Якщо ми згадаємо Україну радянських часів, то можна було звільнятися від вивчення української мови, а фактично це шлях до русифікації. Те, що зараз почала робити Росія, переживаючи з тими своїми національними територіями, що мова – це дуже потужний такий політичний фактор, який є сьогодні головним, можливо, одним з головних ідентифікаторів національності, окремішності такої. І ці народи фактично втрачають свої мови. Є статистика про те, що, наприклад, удмурти втратили за 8 років 100 тисяч носіїв. Їх всього 400 тисяч, 100 тисяч носіїв удмуртської мови. В найбільш загрозливій ситуації фіно-угорські народи. Тепер я так довго цю преамбулу роблю. Що було найцікавіше в українській успішній історії українізації? Я пам'ятаю по Криму, коли ми почали дивитися українське, коли 1+1 почав дублювати голлівудські фільми українською мовою. І це було дійсно, і багато людей про це кажуть, можливо, на шляху українізації тоді в 90-х роках Родняєвський зробив найбільше, коли ці фільми, які буде споживати молодь, робив українською. Ми заговорили в Криму, молодь, да? Дуже чудовий ютуб-канал Geek Journal якраз робив про це передачу, що, власне, Роднянський і команда 1+1 в ті часи змінила цей наратив. Коли ми тут на АТР говорили, зараз для нас на окупованій території, можливо, головне не втрачати, а зберегти молодь і дітей. Тобто, всі ми споживаємо контент, всі. І важливо, якою мовою і який наратив в цьому контенті. Якщо ми будемо надавати контент кримсько-татарською, мультиплікацію дубльовану, гарну, звідси, яку вони можуть дивитися, то ці будуть наративи ті, які ми пропонуємо, або це порожнє місце буде займатися російським. Але проактивна позиція – це можливо робити те саме для народів Російської Федерації. Тут, з території України, для цих багатьох народів робити звідси супутникові канали їхньою рідною мовою, надавати цей контент один на всі 20 народів різними мовами і таким чином просто допомагати російським народам усвідомлювати свою національну окремішність. Але тут от інша сторона, яка сказала, та ні, ми ні в ніякому разі не маємо брати участь в сепаратистських тенденціях в Росії, тому що це не підтримує Захід, нікому не цікавий розпад Росії, але ми навіть не готові обговорювати такі речі проактивні, які ми можемо здійснювати на території Російської Федерації звідси культурними проєктами. Що ви про це скажете? Дивіться, ви підняли дуже багато аспектів, які ми постійно обговорювали там в різних конфігураціях, але тут розмови вистачить на декілька передач, я буду намагатись тезово дуже. Давайте. Значить, по-перше, стосовно взагалі
відношення України стратегічного до Росії. Його на даний момент так, на жаль, і немає. Немає тому, що зараз є інформація про те, що Володимир Путін там сховався знову в бункері, по-різному пояснюють, чому він там пішов. Офіційне пояснення, що він боїться, що в його оточенні з'явилися там ковід-хворі. Але по факту, якщо завтра Путіна не стане, ми не знаємо, що, по-перше, ми не знаємо, що буде і чого очікувати. По-друге, у нас немає жодної програми дій стосовно того, якщо завтра просто Путіна не стане. Все, там відбудеться те ж саме, коли не стало Йосипа Сталіна, там буде внутрішній конфлікт. Вчора і позавчора з'явилися розслідування стосовно Сергія Лаврова, що він там на коханку все переписав своє майно і на її дочку і так далі. Тобто там буде відбуватися страшний треш, тому що доки в нас немає стратегії, то ми будемо очікувати, в тому числі біженців, що мільйони росіян побіжуть сюди в Україну, тому що в Росії може статися колапс. І ми до цього і не готові, і не були готові, і навіть дискусії такої немає. Тепер стосовно проактивної діяльності України стосовно Росії. В Україні є декілька державних органів, буквально на пальцях однієї руки можна перелічити, які законодавчо зобов'язані здійснювати діяльність на території Росії. Це Служба зовнішньої розвідки, це Головне управління розвідки Міністерства оборони України, і ще декілька там умовно прикордонники, там прикордонна розвідка і так далі. Що ж стосується медійної, було прийнято закон України про іномовлення, так званий. І закон про іномовлення говорить, що в рамках того, що на території України діє програма зменшення державних активів в медіа, тобто так звана, там не приватизація, а забрання там газет оцих районних телебачень для того, щоб це не притаманно володіти державі засобами масової інформації. В демократичній державі не було цієї клюкви, що там губернатор поїхав перерізати ленточку в дитячому садочку і так далі. Державі залишається тільки іномовлення. І в рамках цієї стратегії, що в нас іномовлення, але іномовлення спрямоване в першу чергу за межі України, тому що і за державні гроші ми не громадянам України розказуємо, як нам добре жити, який в нас гарний президент, а ми розказуємо це за межі України. Тоді це відповідає міжнародній практиці Радіо Свобода, Deutsche Welle і так далі, тому подібне, Russia Today, RT і так далі. На превеликий жаль, на сьогоднішній день, власне, закон про іномовлення, оскільки у нас ЮАТВ немає, у нас немає іномовлення, у нас закон про іномовлення не виконується. В той же час у нас зараз в Києві бігборди висять, реклама телеканалу «Дом». В той же час говориться, що «Дом» спрямований на територію окупованих регіонів, тоді чому бордова кампанія рекламна на території Києва і так далі. Але менше з тим, якщо підходити стратегічно, я вважаю, що ми повинні працювати з російською аудиторією. Це одна з ключових аудиторій, яка фактично є легітимізуючим фактором того, що робить Кремль. Якщо ми з нею не будемо розмовляти, звичайно, що в нас і немає і стратегії щодо Кремля. Однак, будь-яка комунікація з великою цільовою аудиторією, а це більш ніж 100 мільйонів людей на території Російської Федерації, вона вимагає вкладення коштів, і коштів значних. Тому що це, по-перше, контент, який ми формуємо для цієї цільової аудиторії. По-друге, засоби донесення цього контенту, це супутник і так далі. Те, що робив, в принципі, мій колега Артем Біденко, коли вони виводили ЮАТВ на спутникове мовлення. Це дуже-дуже коштовно і, на превеликий жаль, я думаю, що ми на даний момент, особливо в ковідний період, просто фізично не зможемо собі бюджетно дозволити. Однак це не говорить про те, що цим не потрібно займатися. Я вважаю, що там є два аспекти. Перший – це смислове наповнення того, чого ми все ж таки хочемо. Тобто ми, нещодавно, десь місяць тому була дискусія, вони кажуть, ми ж тут братні народи, ми брати чи не брати, Путін написав аж 2 статті, Лавров написав, які статті написав Путін і так далі. Ми знову говоримо, здається, ми трошки навіть не розуміємо, і коли кажете, що це коштовно, ми хочемо копіювати або дублювати, скажімо, Росію, яка має Russia Today і цю агенцію «Супутник», яка має сайт 36 мовами по світу, і це окрема історія.
Russia Today – це, якщо не помиляюся, це в мільярд, здається, з супутником доларів. 300 мільйонів 300 мільйонів доларів, да. А в момент запуску там міжнародної версії це може йти до 500. Це інша історія. Це створити такий міжнародний інформаційний канал, який конкурує з міжнародними інформаційними каналами в інших країнах. Це зовсім інша історія. Ми маємо невеличкий досвід по АТР, я вам скажу, по 11-13 рік, це часи України, коли АТР був куплений його новим власником. І коли класний, крутий контент, вибачте, не просто, знаєте, там, самодіяльні пісні, пляски, які відрахувалися, що ми зробили щось для національних меншин, а коли сам канал став вкладатися в дубляж кримськотатарською мовою, мультфільмів і кіно. І ми тоді порахували, в Криму припинилася русифікація серед кримськотатарської молоді, вони почали говорити кримськотатарською мовою, бо вони підсіли, ми стали каналом номер 1 по рейтингу, обігнавши всі решта каналів, які там показували, тільки за рахунок контенту. І це коштувало каналу десь $300 тисяч на місяць, і це можемо порахувати цими цінами $3 мільйони 600 тисяч на рік. Да? От коли у каналу бюджет зараз менше мільйона, це майже нічого не можна робити. 3 мільйони 600 дозволило зупинити русифікацію і підсадити на контент каналу, який, це не тільки телеспоживання, але споживання потім і на сайті, да, на цифрових платформах, підсадити молодь, діти, різні аудиторії. Коли ми кажемо про Російську Федерацію і оці різні групи аудиторії, не можна говорити одною мовою зі 100 мільйонами. Ми дійсно погано вивчаємо, і, до речі, ви згадали Радіо Свобода, от тільки за рахунок їхніх статей ми трошки знаємо от такі речі, що там та ж Удмуртія, це відоме самоспалення доктора філологічних наук Альберта Разіна. Він удмуртський філолог, він спалив себе, коли Росія скасувала обов'язкове вивчення удмуртської мови в Удмуртії. Да? А марійців, я знову за рахунок Радіо Свобода читав у марійців, вони порахували, що їм треба перекладати і дублювати 1000 мультфільмів для того, щоб створити контент марійськомовний для дітей, бо у них русифікація йде насамперед, оце від народження до 7 років, і це найбільша проблема. І Тува, яка остання війшла в склад Девод, це не такі дорогі речі, щоб Я думаю, робити. що ми просто з вами говоримо трошки про різні речі. Тобто ви говорите про роботу з меншинами, тому що Росія, по суті, не є федерацією, це є унітарна держава. Так. І робота з меншинами, це сприяє тому, що меншини суб'єктивізуються і починають конфліктувати з центром. Да, це нам потрібно, це нам треба, це робота спецслужб, як я вже сказав. Тобто робота на дестабілізацію ситуації в іншій країні – це робота розвідки. І це написано в їх законах. Я веду більше мову про загальну стратегію, тому що мені, наприклад, я знаю також десятки випадків, коли там не так давно було відео, коли молодий чоловік потрапив до суду, його звинувачували в неповазі до центральної влади, і суддя не розуміла його. Я, на превеликий жаль, не пам'ятаю, якою мовою він локальною говорив. Це, здається, молодий хлопець. Да. І він говорив, я маю право говорити мовою моїх предків, тому що це записано в законі Російської Федерації, вона його пресувала, що ти не маєш. Таких випадків є дуже велика чисельність, але вони не настільки мене цікавлять, як такі, скажімо, стратегічні ідеї, які допомагають вкладати менше, отримувати більше. Тому що Радіо Свобода, вибачте, вона має набагато більше ресурсів, ніж уся Україна разом узята в частині бюджету на іномовлення або на телеканал Дом. Давайте подивимось на інший приклад. Ось наприкінці серпня вийшов пасквіль Євгенія Пригожина, який він фінансував, фільм «Сонцепьок», нібито про початок російської агресії на Донбасі, де це вже 5-й його фільм, який він фінансує, і це поступально пояснює героїзація найманців групи Вагнера, які, власне, ним фінансуються. Тобто вони там зображені такими суперменами. І подивимось фільм «Кіборги», який коштував, здається, якщо я не помиляюся, 46 чи 48 мільйонів гривень, з яких близько 50%, там 23 чи 25 мільйонів було надано державою, решта профінансували приватні замовники.
Кіборги зібрали у прокаті, це незважаючи на те, що Міністерство інформаційної політики і Юрій Стець особисто вони промотували, і не тільки в Україні, цей фільм, возили його, показували по різних містах. А зібрали в прокаті вони щось близько, не знаю, 20 чи 28. Тобто, ну, це мінус $800 тисяч просто от на просування нашої ідеї. І це потрібно робити. Але, на превеликий жаль, в нас трошки різні вагові категорії. Тобто, якщо Пригожин це робить без жодної державної підтримки, тому що державна підтримка – це ті тендери, на яких він краде гроші, постачання харчування російській армії, постачання харчування школам і дитячим садочкам в Москві і Санкт-Петербурзі. І це не враховуючи ще Сирію, Центральну Африку, Лівію, скрізь, де присутня група Вагнера. Він це робить за свої гроші, відповідно, за 47-48 днів вони знімають один фільм, потім крутять його скрізь, тому що з Кремля поступає в кінотеатри команда показати його в прайм-тайм, на НТВ його показують в прайм-тайм і так далі, тому подібне. І сукупні вкладення, там, де він не витратив ні копійки, але сукупні вкладення на промоцію набагато перевищують навіть виробництво фільму. В демократичній державі, як Україна, таке неможливо ніколи, навіть якби у нас були гроші. Неможливо це. Неможливо пройти в мультиплекс, мережу кінотеатрів і сказати, ви кіборги, не пропагандистські, кіборги насправді дуже, це якісний фільм. Він мені, ну, я, наприклад, був на прем'єрі, я плакав. Тобто, ну, Світоблаєв зробив просто неймовірно. І ну, ми не можемо зайти в мультиплекс і сказати, дивіться, це в нас реально хороший продукт, але ви повинні поставити його попереду голівудських там Warner Brothers, і вони нікого цього не зроблять, тому що це гроші. Це гроші акціонерів цих мереж. І у нас хвилина до кінця ефіру, тоді що нам робити? За хвилину ви скажете? Потрібно будувати систему урядових комунікацій, щоб не одна особа, яка є радником, навіть не держслужбовцем керівника Офісу Президента, а щоб це була система сотні людей, які становлять армію державних комунікаційників не тільки в Кабміні, а й в обласних державних адміністраціях, щоб вони виконували свою роботу згідно з певної стратегії і планів, тому що за це їм платять державні бюджетні гроші. І цей ресурс є, він повинен системно працювати. Треба відштовхувати від того, що у нас є. Дякую. Це був Дмитро Золотухін, заступник міністра інформаційної політики України в 2017-2019 році. Далі новини з Заман. Після того повернемося в студію Бугунь. Дякую. Горбачев и его команда, они пытались как-то еще сыграть на такой мнимой перестройке из принудительного союза в добровольный. Это называли новым союзным договором. Наверное, сыграл свою роль этот перепуг, который как-то тоже умно навязывался западным демократиям, не дай бог Советский Союз развалится. И Горбачев мне лично говорил, забудьте про вашу независимость, потому что вы ее никогда не получите. Колониализм российский, он утверждается до сих пор. И, конечно, он тоже сойдет на нет, может быть, с катастрофой, с третьим развалом России. Если тюрьма разваливается, почему это плохо? Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинлерce шейітлерінің қанлары бар о топырақларда.
Kurudu деп bellemeniz. Ali da sinmedi şu kan toprağının içine. Keçkeniniz yerlerini sokak deyip keçmeniz. O sokaklarda nice cesur askerler yürüdü. Vatanımını korçalayım deyip kılıçlar sallandı. Yürgeniniz aralıklarda ihanetler de oldu elbet. Saplandı hançerler sırtlarga. Көтергенiniz bayrağını tamgalı basma deyip keçmeniz. O bayrağının üstünde şerefiniz, namusunuz, itibarınız var. Көтерiniz en yükseklerge, en töpelerge, көkyüzüyle paylaşsın renkini. Gerek olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? 1000 can ketse feda olsun ona. Kıyamet ölüm mu? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızla. Titreydir şımdalımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri. Kırdı evimizge düşman kuvalmayık. Sesimiz çıkmaz oldu, korkuğa daldık. Utanınız efendiler. Gayip olgan ruhunuzdan utanınız. Bayrağını көтеріп olamаған ellerinizden utanınız. Men utanam. Усі звинувачення абсолютно брехливі. Про це перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял пише у в'язничному щоденнику перед обранням запобіжного заходу. Текст опублікував його адвокат Микола Полозов. Бранець розповідає, як його відвезли до окупаційного управління ФСБ на допит до слідчого Власова. Той одразу попередив, що допитуватимуть як підозрюваного. Наріману Джелялу вдалося порадитись із захисниками Еміні Авамілєвою та Миколою Полозовым. Мы согласовали позицию по предстоящему допросу. Я отказываюсь от данных ранее показаний в качестве свидетеля ввиду того, что мое дело и дела Ахтемовых, Хасана и Азиза объединили в одно. Мне после задержания неоднократно отказывали в праве на адвоката, свидетельские показания я давал без него. Я давал показания в тяжелом стрессовом состоянии, проведя значительную часть времени с мешком на голове под психологическим давлением и в ожидании физической расправы. И, конечно, я отказался давать новые показания уже в качестве подозреваемого. Після допиту Наріман Джелял зміг поспілкуватися з іншим бранцем, якому окупанти закидають диверсію Асаном Ахтемовим. Щоправда, лише через стіну камери, де тримали братів. Говорили, добираючи слова, оскільки окупаційні силовики слухають розмови. Брати Ахтемови вкотре підтвердили катування та відкидають звинувачення окупантів. Мы дружили несколько лет. Его братишку Азиза тоже знаю, хотя больше общаюсь с его отцом, Эскендер Ага. Мы живем на одной улице. Асан с виду хрупкий парень, но когда мы виделись на очной ставке, он был особенно изможден. Держался за живот и дрожал то ли от холода, то ли от причиненной ему боли. Асан, лишнего не говорите, здесь слушают, но я должен знать, вы сделали то, в чем вас обвиняют? Здесь Асан заговорил иначе, надрывным голосом, с явной сильной эмоцией. «Нариман, ты же знаешь, что я бы ни за какие деньги не согласился такое сделать. Следует отметить, что никогда за годы общения с Асаном я не слышал от него ни намека на идею, похожую на диверсию. Листовки, флаги, надписи – да, но диверсия заставили», – выдавил он. «Угрожали что-то сделать семье». У камері Сімферопольського ізолятора дуже важко заснути, пише Наріман Джелял. За його словами, до опівночі охоронці гучно обговорювали своє скрутне життя, скаржилися на керівництво та колег. До того ж у камері яскраве світло, яке не гасять увесь час. Заснути вдалося лише під ранок, поки не розбудили на обході. Охоронці змушували роздягатися до білизни, розпитували та оглядали особисті речі.
Окупаційний Київський райсуд Сімферополя оштрафував на 5 тисяч рублів редактора кримсько-татарської газети «Авдет» Шевкета Кайбулаєва. 4 вересня на нього склали адмінпротокол після масових затримань під будівлею окупаційного управління ФСБ у Сімферополі. Його звинуватили у порушенні карантинного режиму. Окупаційна суддя Віра Серікова відхилила клопотання захисту про допит того, хто склав протокол, та допит свідка захисту Ібрагіма Чегертми. Сьогодні окупаційний суд оштрафував ще 8 людей за тим самим звинуваченням. Суми штрафів склали від 5 до 30 тисяч рублів. Загалом російські окупанти склали 58 адмінпротоколів на людей, які прийшли 4 вересня до будівлі окупаційного ФСБ. Того дня десятки кримських татар зібралися там, щоб дізнатися про долю викрадених 5 співвітчизників. Співробітники окупаційної поліції почали розганяти людей через нібито недотримання соціальної дистанції. Водночас ОМОН та Росгвардія почали хапати людей та кидати до автозаків та автобусів, чим самі створили небезпеку для людей. Після минулих затримань вже 197 кримсько-татарських дітей залишились без батьківської опіки. В організації, яка займається їх підтримкою, Дезимбалар «Наші діти» заявляють, що всі картки, на які раніше збирали гроші, тепер закриті. Тому закликають усіх бажаючих передавати допомогу особисто з рук до рук. Збирають гроші для дітей-політв'язнів і на материковій частині України. Громадська організація «Кримська родина» закликає долучитися до акції «Рука допомоги». Для цього відкрито 2 рахунки, куди кожен охочий може пожертвувати посильну суму. Наразі зібрано 37,5 тисяч гривень, кажуть організатори. Ми збираємо кошти, які далі будуть перераховані родинам і підуть на допомогу дітям українських політв'язнів. Я вважаю, що це дуже важливий крок кожного свідомого українця, бо ми маємо гуртуватися і бути ближчим один одного, допомагаючи. Зараз ми намагаємось допомогти таким чином. Грубе порушення Росією державного суверенітету та територіальної цілісності України. МЗС України засудило незаконні вибори до Держдуми, які стартували сьогодні в Росії, а також в окупованому Криму та на Донбасі. У міністерстві відзначили, що це грубо порушує норми міжнародного права, а також суперечить статуту ООН і ряду резолюцій Генасамблеї ООН. Результати цих виборів не матимуть жодних юридичних наслідків, заявили в МЗС. Там закликали іноземні держави засудити незаконні дії Росії і заявити про невизнання результатів виборів і нелегітимність Державної думи РФ. Всі причетні до організації та проведення незаконного голосування у тимчасово окупованому Криму, а також організації участі в цих виборах громадян України з незаконно виданими паспортами громадянина РФ та тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях будуть нести відповідальність відповідно до законодавства України. Не брати участі у голосуванні на виборах до Держдуми, організованих в Криму, закликало представництво президента України в Автономній Республіці Крим. Там звернулися до міжнародного співтовариства з вимогою відреагувати на ці незаконні вибори та посилити через це тиск на Росію. У представництві також закликали не визнавати статус депутата Держдуми за тими, хто був обраний в окупованому Криму. Представництво разом з правоохоронними органами України відстежують та реагують на усі випадки участі в організації та проведенні незаконних виборів до Держдуми Росії на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, зокрема щодо так званих міжнародних спостерігачів та виборчих комісій. Відповідним діям буде надано правову оцінку компетентними органами, а в окремих випадках представництвом будуть надані пропозиції про застосування персональних, спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, санкцій, у тому числі відповідне питання підніматиметься в рамках механізмів Кримської платформи. Попри протести, незаконні вибори до Російської думи стартували і в окупованому Криму. Відкрилися усі так звані виборчі дільниці. Вони працюватимуть упродовж 3 днів з 17 до 19 вересня. Пояснили це пандемією коронавірусу. На дільницях також відкрили пункти вакцинації. Відтак, той, хто долучиться до незаконних виборів, зможе ще й вколотися несертифікованим у світі препаратом «Спутнік В». Голова Меджлісу Рефат Чубаров закликав жителів
Криму бойкотувати таке голосування. За його словами, правляча партія «Єдина Росія» займатиметься домальовуванням власних рейтингів. Голова Меджлісу нагадав, що проведення виборів на окупованих територіях незаконне та є злочином. Kendi topraklarında istegenlerini yapsınlar. Хай вони на своїх землях роблять все, що захочуть, однак не на нашій батьківщині, не у нашому Криму. Ми ті, хто показали світу, що Росія окупант. На жодній виборчій дільниці не маємо йти та брати участь у голосуванні. Шановні співвітчизники, будьте вкрай уважні та почуйте мій заклик. Через неявку на виборах окупанти не зможуть завдати вам лиха. Щоб бути спокійним і не заплямовувати себе діями окупантів, оминайте ці вибори. Ці так звані вибори не визнають у світі, і ви також у цих злочинах не допомагайте окупантам. Çok dikkat olganınızı ister edim. Кримсько-татарська латинською графікою. Урядовий комітет підтримав проєкт постанови, яка передбачає затвердження латинки для алфавіту корінного народу Криму. За словами очільника Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, остаточне рішення щодо переходу кримсько-татарської мови на латинку найближчим часом ухвалить уряд. Запропонований варіант алфавіту складається з 31 літери. В основі проєкту рішення Курултаю кримсько-татарського народу 1991 року. До того ж, додав Резніков, латинська графіка дозволяє краще інтегруватися до цифрових платформ та ефективніше використовувати можливості, які надає інтернет. Він запевняє, що після переходу інтерес до кримсько-татарської мови зростатиме і серед українців. Ми зробили важливий крок, щоб створити кращі умови для збереження і розвитку кримсько-татарської мови. Це складова системної роботи, яка розпочалася минулого року. Кримсько-татарський народ 30 років тому вирішив змінити графіку алфавіту, оскільки латинка краще відповідає фонетиці тюркських мов. В умовах окупації, коли зараз немає зв'язку такого відкритого з окупованою територією, мова – це теж один з інструментів побудування комунікації. Латиниця, як графіка, вона більш точніше передає особливості фонетичної системи кримсько-татарської мови. Те, що ми не можемо зображати, передавати в кирилічній графіці, це можна зробити в латиниці. Це по-перше. І по-друге, латиниця – це такий, знаєте, умовний ключ до іншого тюркомовного світу, тому що більшість країн тюркського світу, вони використовують латиницю. Тому, якщо ми будемо створювати свої інтелектуальні продукти, свої твори, книги, монографії, роботи на латиниці, вони будуть більш легко використовуватися в тюркському світі. В окупованому Криму дітям роздають наліпки, що розпалюють ненависть до інакомислячих. Стікери з написом «Захистили країну від фашизму», «Захистимо країну від екстремізму» отримали учні однієї з сімферопольських шкіл. Відомо, що це пропагандистська кампанія, яку організувала російська поліція. Такі наліпки в Росії з'явилися ще у травні. Їх можна було зустріти на автівках та громадському транспорті. Силовики порівнюють себе з ветеранами Другої світової, таким чином створюючи можливість для розпалювання ненависті щодо незгодних з діями російської влади. Бо під поняття екстремізм в Росії підпадають будь-які дії, що йдуть в розріз з політикою Кремля. Зокрема, ярмо екстремістів окупанти в Криму вішають на представників Меджлісу. Цивільним, якого окупанти поранили напередодні у Щасті на Луганщині, виявився очільник місцевої військово-цивільної адміністрації Олександр Дунець. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, чоловіку у задовільному стані. Ворожими 82-ми мінами пошкоджено будівлі та кілька приватних автівок. Кілька будинків пошкоджено і в Тарамчуку, куди окупанти гатили зі ствольної артилерії. Також важкими мінометами окупанти били у бік позиції українського війська в районі Пісків на околиці окупованого Донецька. Золоте 4.
Російські найманці обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських захисників немає. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Станом на 7 годину ранку, 17 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. На полігонах окупованих частин Донеччини та Луганщини тривають масштабні навчання російських загарбників. Вони відпрацьовують стрільби з важкого озброєння, через що страждає і цивільне населення. Так, 16 вересня під час проведення тренувань зі стрільби та управління вогнем з артилерійськими підрозділами окупаційних військ противником був обстріляний населений пункт Іллірія в Лугутінському районі тимчасово окупованої території в Луганській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі храму Олександра Невського, зведеного в 19 сторіччі, продовольчого магазину та будинку культури. Є постраждалі серед цивільного населення. Командування російських окупаційних військ намагається приховати обставини та причини зазначеної події та цілком імовірно спробує перекласти відповідальність за обстріли на підрозділи Об'єднаних сил. СБУ нейтралізувало ворожих диверсантів. Масштабні навчання відбулись поблизу північного кордону з Росією. У навчальній операції було задіяно понад 1500 бійців і більше сотні одиниць техніки, зокрема безпілотні літальні апарати. За легендою тренувань на територію Чернігівської та Сумської областей проникла умовна диверсійно-розвідувальна група. Вона планувала диверсії та теракти, аби завдати Україні значних економічних збитків та дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію у прикордонних районах України. Кордон між Пакистаном і Афганістаном поступово відкривається. Це прикордонний перехід торгам у минулому найжвавіший. Зараз тут можна побачити людей, що прибувають з Афганістану. Раніше, після того, як рух Талібан захопив владу, перейти КПП було майже неможливо. На цей автобус сідають люди, які утекли з Афганістану. У нас є канадська віза, тому спробуємо поїхати туди. Але поки не знаємо, що з нами буде. Чому я бігла? Тому що безпеки там немає. Талібан особливо націлюється на народ хазарейців і жінок. А ось потрапити назад в Афганістан складніше. З того боку КПП контролюють озброєні таліби. Чимало людей скаржаться, що їх не пускають. Я перебуваю в Торхамі. Проблема в тому, що у мене є паспорт і дорожні документи, але вони не дозволяють мені проїхати. Вони кажуть, що документи фальшиві. Але у мене навіть віза є в паспорті. Я не знаю, яка ситуація в Афганістані. Я не був там вже давно. Їду вперше за 13 років. Тим часом до Кабула приїхав Верховний комісар ООН з прав біженців. Гуманітарну ситуацію в країні він описує як дуже важку. Тільки за останні кілька місяців сотні тисяч, понад 500 000 афганців були змушені тікати з будинків від військових дій. Вони приєдналися до мільйонів переселенців за попередні роки. Багато сплять просто неба. Продовольства в країні дуже мало, не вистачає ліків. З гуманітарної точки зору ситуація досить безвихідна. Ще до захоплення влади талібами близько 18 мільйонів афганців залежали від гуманітарної допомоги. Перша в ЄС. Італія запроваджує обов'язкові ковідні сертифікати для усіх громадян, що працюють. Правило має набути чинності 15 жовтня для працівників як приватного, так і державного секторів. Тих, хто не надасть сертифіката, можуть відправити у неоплачувану відпустку. Водночас обіцяють, що звільнень не буде. А ось якщо ви проігноруєте вимогу і все одно прийдете на роботу, то можете дістати штраф на суму до 1000 євро. Як очікується, діяти будуть і паперові, і цифрові сертифікати. Вони мають підтверджувати, що людина вакцинувалася хоча б однією дозою, перехворіла на ковід або недавно зробила тест, який виявився негативним. Ковідний сертифікат – це важливий інструмент розв'язання серйозної проблеми. У такій ситуації нам треба ефективніші рішення. Думаю, це несправедливо, бо я вільний громадянин. Я можу вирішувати сам, чи отримувати такий сертифікат, чи ні. Якщо цього вимагають, то виходить, що ми живемо не в демократії, а в диктатурі. Я не згоден.
Останніми тижнями в Україні раз у раз спалахували протести проти обов'язкової вакцинації, але більша частина політичних партій виступила за сертифікати, щоб не допустити нових локдаунів. Асоціації роботодавців теж за. А профспілки вимагають, щоб тим, хто відмовляється від щеплень, тести робили безкоштовно. Утім, чиновники кажуть, що в такому разі багато хто, як і раніше, уникатиме вакцинації. В Україні щонайменше одне щеплення від ковід зробило вже майже 3/4 населення. Цивільний екіпаж Crew Dragon на орбіті почувається добре. Про це у Twitter написав власник компанії SpaceX Ілон Маск. У компанії повідомили, перш ніж піти спати, астронавти 5,5 разів облетіли навколо Землі, взялися за наукову роботу і кілька разів поїли. Екіпаж Inspiration 4 провів неймовірний перший день у космосі. Вони здійснили понад 15 обертів навколо планети Земля з моменту зльоту. Ці жителі американської Флориди отримали місця у першому ряду. Вони змогли спостерігати за запуском першого в історії космічного корабля з виключно цивільним екіпажем. Нам дуже сподобалося спостерігати за цим. Ми кожен раз насолоджуємося. На моїй пам'яті перше, що було пов'язано з НАСА або космосом, це висадка на місяць. Пам'ятаю, спостерігав за цим по телевізору. Це ракета Falcon 9 компанії SpaceX. Вона 16 вересня стартувала з космодрому на мисі Канаверал. Політ комерційний. Усередині капсули Dragon 4 непрофесійних космічних мандрівників, 2 чоловіків і 2 жінки. Вони проведуть на орбіті 3 дні. Екіпаж капсули очолює підприємець-мільярдер Джаред Айзекман. Разом з ним полетіли медик Хейлі Арсену, ветеран ВПС та інженер з аерокосмічних даних Кріс Семброскі та геофізик і підприємець Сіан Проктор. Апарат вийшов на орбіту на висоті 575 кілометрів. Це на 150 кілометрів вище МКС. Астронавти-любителі будуть спостерігати за Землею і проводити деякі наукові експерименти. При цьому команда не матиме жодної ролі в управлінні кораблем. Це вже 3-й політ цивільних осіб у космос. Так, 11 липня цього року на орбіту злетів мільярдер Річард Бренсон. А за 9 днів в космосі побував ще один мільярдер Джеф Безос. Правда, з ними були професійні пілоти. Крім того, їх кораблі повернулися назад відразу після того, як ледь вийшли за межі атмосфери Землі. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Хайрлы акшамлар. Бүгін яйынның АТР-дегі соңғы сағаты. Це остання година ефіру бүгін на телеканалі АТР, і він буде українською мовою. Головна тема для нашої аудиторії, для кримських татар, які і на материку, і в Криму, і в діаспорі, це арешти останніх 2 тижнів. І серед них перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, якому закидають участь в диверсії на згоні в селищі Привальне під Симферополем. Треба сказати про унікальність Нарімана Джелялова, нагадати ще раз аудиторії. Меджліс за рішенням Верховного суду Російської Федерації визнаний екстремістською організацією ще 5 років тому, в вересні 2016 року, але з того часу таких репресій щодо членів Меджлісу ми не спостерігали. З іншого боку, вся активна частина членів Меджлісу, вона перебуває тут на материку, і єдиним голосом, проукраїнським голосом і голосом кримських татар, які не покидаючи, залишаючи Крим, говорив про те, всі злочини окупаційні, які відбуваються в Криму, був Наріман Джелялов. Наріман Джелялов брав участь всі роки у всіх заходах, присвячених окупації Криму. Це зазвичай ми про це говоримо 26 лютого щороку, 18 травня, в день депортації кримських татар. І Наріман Джелялов був одним з тих, хто брав участь в інаугураційному саміті Кримської платформи.
І от адвокат Микола Полозов, який займається всіма кримінальними справами політичними щодо українців і кримських татар в Криму, сьогодні оприлюднив другу частину щоденника Нарімана, який він веде з 6 вересня. Я пропоную послухати шматок цього щоденника. Следователь Власов сообщил, что нам предстоит допрос в качестве подозреваемого, и мы попросили возможности поговорить конфиденциально. Нас проводили туда же, где расположены стаканы и небольшое помещение. Мы согласовали позиции по предстоящему допросу. Я отказываюсь от данных ранее показаний в качестве свидетеля ввиду того, что: первое, мое дело и дело Ахтамовых Хасана и Азиза объединили в одно. Второе, мне после задержания неоднократно отказывали в праве на адвоката. Свидетельские показания я давал без него. 3. Я давал показания в тяжелом, стрессовом состоянии, проведя значительную часть времени с мешком на голове, под психологическим давлением и в ожидании физической расправы. И, конечно, я отказался давать новые показания уже в качестве подозреваемого. І ми не показуємо, але вам відомо, можливо, в соціальних мереж ці відео, які розповсюджувало ФСБ з нібито зізнаннями братів Ахтемових в підготовці диверсії. Вже від адвокатів ми це дізналися в ту першу добу, коли не було відомо про місце перебування захоплених ФСБшниками. До них застосовували електричний струм, мішки на голові, погрози розстрілу. До речі, це все відбувалося за участі так званих адвокатів за призначеннями. Що стосується Нарімана Джеляла. Наріман Джелял не тільки, як я казав до того, був активним учасником всіх міжнародних форумів і українських щодо ситуації в Криму, не покидаючи Крим, хоча щопівроку він отримав такі приписи від Центру Е про недопущення участі в екстремістських організаціях. Щопівроку це така силова структура в Росії, Центр Е по боротьбі з екстремізмом, яка приходила до нього додому, натякала, що йому не треба брати участь в цьому, не треба бути таким активним, або можливо, треба покинути Крим. Наріман не покидав півострова. До речі, Наріман, не покидаючи півострова, 19-го року був, це вже публічна інформація, ми від Мустафи Джемілєва дізналися і цього року, що він був навіть готовий бути членом, балотуватися по списку «Слуги народу» в Верховну Раду України, не покидаючи Криму. Чому це не сталося? Це інша тема. У нас в гостях депутат Олег Дунда, народний депутат України. Доброго вечора. Вітаю, пане Осман. Вітаю вас. Вітаю всіх. Теж. І я от так довго говорив про Нарімана, мене здалося, що поки в Україні нема усвідомлення, якого рівня людину арештували там в Криму окупанти, і це в принципі було очікувано, бо вони попереджали і голосом Захарова, і голосом Лаврова, що Кримська платформа – це антиросійський шабаш, це зазіхання на територіальну цілісність Росії, і відповідь буде, і вона є. Вчора ФСБ сказала, що Меджліс – головний провідник українського реваншизму в Криму. Ваші колеги, як чинні, так і з попереднього скликання, як Ганна Гопко, кажуть, що дуже важливо підключати зараз так званий парламентський вимір Кримської платформи для того, щоб цей розголос був дуже такий потужний, міжнародний. Що мається на увазі під парламентським розголосом і як ви його собі вбачаєте як парламентар? Ну, давайте почнемо. Будь-яка розмова, ґрунтовна, вона починається з чітких дефініцій. Ну, щоб ми розуміли, з чим ми маємо справу. Тому, якщо ви не проти, я вам задам одне питання. Ну, у нас ж дискусія з вами. Дивіться, ви, коли зараз говорили, ви казали, там, мішки на голові, погрози розстрілом і так далі. Пане Осман, вам це нічого не нагадує? От чим ви можете описати оці явища? Ну, і що історично казати? Ну, от взагалі. Це тортури, і це як досягали зізнань Вишинського в Росії. Хто виконує, взагалі, використовує ці інструменти як тортури, погрози і так далі? Силові служби Росії, ФСБ, зокрема, в даному випадку, Російська Федерація, країна-окупант. Я тепер поясню, які у мене дефініції, які враження від цих терористів. Терористи. Терористичні організації завжди використовують такі інструменти. Вони торгують насильством, примусом і заручниками. Ну, це ж відомо, читаємо історію і так далі. Треба визначити з самого початку для себе, для всіх, для всього світу, що Російська Федерація – це є держава, яка підтримує тероризм. Схожа на Північну Корею, схожа там на Іран, більше того, схожа на колишній СРСР або гітлерівську Німеччину, які так само це використовували. І більше того,
фактично з того, що ви розповіли, ці ж інструменти, те, що виконували, це виконував ФСБ або ГРУ, або інше. Тобто, більше того, Москва перетворила державні інституції ФСБ та ГРУ на терористичні організації, які використовуються для досягнення політичної мети з використанням терористичних інструментів. Це заручники, кримські татари. Вони не є політв'язнями. Крим – це ж наша територія. Який там кримінальний кодекс може діяти в Криму або в ОРДЛО? Жодного. Вони беруть заручників, це не політв'язні, це не має стосунку жодного до кримінального кодексу той же Російської Федерації. Вони його просто використовують як інструмент. Вони беруть заручників і виставляють його на торги. Як будь-який терорист. Нічого нового. Як терористи беруть? Вони вламуються в будинок, забирають заручників і торгують. Що вони за це отримують? Тоді розмова має вибудовуватися як розмова з терористами. Абсолютно. І вона так і відбудовується. Якщо ми, до речі, подивимося на Мінську угоду, фактично це є переговори з терористами з точки зору, яким чином нам визволити наших заручників з території ОРДЛО. Фактично все населення, що є в ОРДЛО, вони використовуються як заручниками ФСБ та ГРУ. І наша проблема, в першу чергу, наша проблема України, що ми цього не використовуємо і не доносимо світу, що ми маємо справу з терористичною державою, терористичними організаціями. До речі, вони так відносяться і до своїх громадян. Той же Навальний, той же Ходорковський та багато інших, яких ми можемо порахувати, вони так само були заручниками, і вони так само виставляються на торги для західного світу. Нагадаю, як торгували Ходорковським. Поки Німеччина фактично його не викупила з в'язниці. Так само і по іншим нашим. І треба про це розповідати світові. Світ дуже добре розумієш, з ким має справу. Світ же мав проблему з хакерськими атаками і втручанням виборів в багатьох країнах, включно зі Сполученими Штатами. Світ бачив Солсбері, і світ реагував на Навального, те, що відбулося. І навіть вчорашня, це не резолюція Європарламенту, ми точно ще не маємо весь текст, але вони і називають режим стагнуючим авторитарною клептократією, яку очолює пожиттєвий президент. Вони ще в оточенні олігархів. Вони не називають терористичною державою, а фактично всі дефініції, які вони використовують, свідчать про те, що світ дуже добре розуміє, з ким має справу. Дуже добре. Вже що ще має зробити Росія, щоб її назвали терористом? Назвати біле-біле, чорним-чорним. Ми ж розуміємо, коли вони розмовляють дипломатичною мовою, це використовує Російська Федерація для того, щоб прикритися цим. І нібито вона є цивілізована, права держава, вона там дивиться на ЄСПЛ та інші інстанції. Вони присутні вперед. Ні. Потрібно почати говорити, хто вони є насправді. І я розумію Західну Європу. Для них Росія десь далеко, є комерційні зв'язки, але хоча б Україна повинна це почати. Хтось перший повинен звідти сказати: шановний світ, ви маєте справу з терористичною державою, терористичними організаціями. І далі вже на фоні цього і подивитися, як на це буде, наприклад, пані Меркель відповідати. От її закидають, от наш уряд каже, і там звертається: ви маєте справу з Москвою, терористичною державою. І що вона на це відповість? Яким чином вона буде на це відповідати? Вона ж повинна буде на який це або відбілювати, або підтверджувати. Треба робити пряму мову. Не прикривати ще дипломатію або ще чимось. На біле потрібно казати біле, на чорне – чорне. І приводити приклад з кримськими татарами, заручники. Наводити приклад з Навальним. Наводити приклад з нашими заручниками в ОРДЛО, яких вони тримають. Більше того, якщо ми повернемося до ОРДЛО, те, що відбувається примусова паспортизація, це фактично їх примусово видають паспорти і примушують голосувати. І це є в тому числі так само заручники. Не треба вважати, що заручники тільки ті, що сидять у кам'яних казематах. Ні. Заручники всі, хто знаходиться на той території. Вони не мають права голосу, права вибору. З терористами ж теж різною мовою домовляються, іноді віддають викуп, іноді не торгуються і там руйнують. От в даному випадку, коли терорист настільки потужний, як ядерна держава, терорист, який може блокувати
будь-які резолюції в Організації Об'єднаних Націй в Раді безпеки. Да? Терорист, який дуже має потужне силу в ОБСЄ, і терорист, якого знову запросили до Парламентської асамблеї Ради Європи. З таким терористом якою мовою треба розмовляти? З будь-яким терористом потрібно розмовляти для того, щоб знизити ризики військової загрози, ризики насильства. Ну, давайте чесно казати. Врешті-решт, всі країни, всі держави, навіть Ізраїль, навіть Сполучені Штати завжди розмовляють з терористами. Якщо в тебе стоїть на порядку денному життя твоїх громадян, ну це безглуздя з ними не розмовляти. Але жоден папірець, підписаний з терористом, не має жодної сили після того, як ми забрали свої заручники, і тоді всі терористи завжди всю історію помножуються на нуль. І ніхто не говорить про те, що ми ж підписали угоди, ми, держава, повинні їх виконувати. До речі, так само потрібно відносити до Мінських угод. Це є папірець, який підписаний з терористами. Для того, щоб знизити ризики військової агресії, зняти ризики насильства або примусу, або загрози смерті для наших громадян, і ми це зробили. Але вважати, що ми повинні їх виконувати до кінця, не потрібно. Як тільки ми повернемо наші території наших громадян, одразу ми повинні нівелювати ці Мінські угоди і вирішити питання з Російською Федерацією. Але спочатку потрібно називати біле-біле, чорним-чорним. Якщо вони терористи, так і казати терористи. Бо для умовного француза або іспанця, або німця словосполучення терористична організація або терористи є зрозумілим, з чим вони мають справу. А коли їх починають там багато речень говорити, багато слів, що от як ви навели приклад з Європарламентом, для більшості суспільства це білий шум. Вони не розуміють, що таке квазідержава, вони не зрозуміли і пішли. Краще казати прямо і точно в ціль. Ваш колега Ігор Черня минулого тижня казав, що для визволення зараз по кримським татарам треба створювати українсько-турецьку комісію, і вона буде ефективнішою двосторонньо, тому що у Ердогана такі теплі зв'язки з Путіним і хороші стосунки з Україною. І згадують цей приклад 17-го року. Я вибачаюся, якраз він навів приклад, як тиснути на терориста якогось посередника між ними. Як було, що в 17-му році було визволення саме двох політв'язнів, це Чигоза і Умєрова, вони обидва заступники голови Меджлісу кримсько-татарського народу, і дійсно там участь в визволенні була велика саме Туреччині, бо Росія видала їх спочатку Туреччині, з Туреччини вони прибули в Україну. Пізніше би дізналися, що це не тому, що хороші теплі стосунки, а тому, що Росія, в свою чергу, це був абсолютно жорсткий прагматичний обмін. Росія отримала двох ГРУшників, які вбили на території Туреччини чеченських опозиціонерів, сиділи за це в в'язниці. Я пам'ятаю прізвище одного Анісімова. Цих двох ГРУшників отримала Росія і віддала Україні двох громадян України. Но коли ми говоримо, у обмінного фонду в Туреччині недостатньо для того, щоб постійно на українські прохання когось віддавати і обмінювати українських громадян. Ми пам'ятаємо по Сенцову, да? Тоді ж ми віддали група, коли була Сенцова, поверталися. Я кажу, група Сенцова – це люди, яких звільнили разом з Сенцовим. Які разом з ними були. Ми віддавали, здається, Вишинського і ще там групу людей. Тобто варто таким чином далі діяти, мати обмінний фонд і отак от обмінювати, чи є він в Україні зараз, і чи його, вибачте, я не знаю, коректно говорити, варто поповнювати час від часу для того, щоб обмінювати з терористами. Ну, на це є декілька варіантів вирішення цього питання. Можна взяти, за приклад, Ізраїль, який робив покарання для терористів, які намагалися або намагалися вбити ізраїльських громадян. Ми багато знаємо історію, наприклад, про Мюнхенську олімпіаду, яким чином вони наздоганяли цих терористів. Це так само можна брати за варіант. Є теоретичний варіант, такий космічний, умовно кажучи, там є Гіркін, ще кілька учасників, умовно кажучи, обвинувачених по Гаазькому зараз суді, які по МН-17. Якщо б ми могли їх викрасти і вже їх використовувати обмінний фонд, я думаю, ми багато кого б обміняли. На жаль, я не дуже вірю, що наші спецслужби спроможні таку спецоперацію
виконати, умовно кажучи. Нам для початку потрібно все ж таки ще який момент. Чому викрали саме цього кримського татарина, Нарімана? Бо він був присутній на Кримській платформі. Тобто Російська Федерація намагається показати, що ніякого сенсу в Кримській платформі немає, вона ні на що не спроможна. От дивіться, ви створили, а ми вашого учасника, одного з ініціаторів, можливо так сказати, взяли в заручники. І нічого ви не зробите. Що там ваша є Кримська платформа? І це є великий виклик для Кримської платформи. Якщо ми створили такий майданчик, а ми створили міжнародний майданчик, ми залучили туди 46 країн, які фактично є учасниками цієї Кримської платформи та співзасновниками, то відповідно Кримська платформа, ми повинні її використовувати як мінімум для заяв публічних, для висловлення позиції саме всіх країн, які приймають там участь. Це як мінімум. Як максимум, ці країни повинні, якщо ви туди долучилися, ви повинні одночасно, всі разом, приймати санкційні інструменти. І це правильно. І Російська Федерація, вона ж як робить? Вона зробила крок і подивилася, а яка реакція буде? Ага, немає реакції. Ідемо далі, ще один крок, а яка реакція буде? А, немає, ще... Вона промацує цю історію. І вона так само через Нарімана промацує Кримську платформу. І якщо Кримська платформа, як мінімум, не зробить найближчим часом яких кроків на користь Нарімана, як мінімум заяв, це буде погана історія. І ми можемо програти як мінімум інформаційно. Я розумію, що там для Кримської платформи це великий виклик. Але ми підняли планку цієї Кримської платформи, і наступні кроки ще будуть важчі. Ми повинні бути до цього готові, що ми не маємо права цю планку знижувати. Ми про це розмовляли з Кримською, я розмовляв з Кримською платформою, вони розуміють цю історію, а тепер подивимося, яким чином вони будуть діяти. Зараз продовжуємо, долучаємо до розмови Валерія Клочка, політичного експерта, магістра Державної служби. Доброго вечора, пане Валерію. Студію. Ми торкнулися Кримської платформи, арешту Нарімана Джеляла, і я хочу згадати, я і нагадую протягом 2 тижнів, що в підсумковій декларації Кримської платформи країни залишають за собою таке право обговорювати подальші санкції в разі загострення ситуації в Криму. Чи можна вважати, по-перше, затримання першого голови Меджлісу кримськотатарського народу дійсно цим затриманням, які може Україна використовувати як ініціативу для санкцій, і чи санкції – це економічна частина війни, чи готові будуть західні партнери через правозахисну тему посилювати економічні санкції і вв'язуватися в подальшу цю економічну війну з Росією? Дякую, пане Османе, за запитання. Воно абсолютно слушне і дійсно цю історію неприємно, м'яко кажучи, можна і потрібно використовувати для того, щоб звертатися до міжнародної спільноти з питанням, ініціативою підвищення, посилення санкцій економічних проти Російської Федерації. Але давайте ми повернемо нас не таке далеке майбутнє і згадаємо, коли, власне, перші санкції з'явилися. Вони з'явилися саме після анексії Криму. І вони були економічного характеру, і політичного характеру в участі Парламентської асамблеї Ради Європи, куди потім Росія дуже успішно, без іронії, я зараз говорю, повернулася. І ми мусимо констатувати, що економічні санкції по відношенню до Росії ніякого очікуваного ефекту, який ми хотіли, не мали. ВВП Росії зростає попри те, що там певні обмеження економічного характеру є. Я говорю саме певні, тому що жодних із санкцій, які вводилися ні Європейським Союзом, ні Сполученими Штатами Америки, ні Україною в тому числі, не носять секторального характеру. Це виключно санкції проти певних юридичних осіб, можливо, певних компаній, які врешті-решт не позначилися так сильно на можливості Росії реалізовувати свої проекти і в Криму, за допомогою іноземних партнерів, не заважають їм реалізовувати Північний потік-2 і взагалі вести свою дуже успішну господарську діяльність і розвивати торгові відносини з тим самим Європейським Союзом і навіть зі Сполученими Штатами Америки. Тому санкції, по які оголошують сьогодні в Європі, в Сполучених Штатах Америки і, на жаль, в Україні, це чистої води популізм і декларація, окозамилювання.
нічого спільного із питаннями реінтеграції окупованих територій Донбасу та повернення Криму вони не мають. Це просто голосні, гучні заяви. Добре, тоді і до вас, пане Валерію, до пана Олега запитання. Знаєте, ці кримські санкції вони насправді працюють тільки в тій частині, що туди не літають літаки, не можна заходити в порти, і це то завдяки українському моніторингу, і поштового сполучення. Нема, листи не дійдуть, як і посилки. Але коли йдеться мова, ми всі згадаємо турбіни Сіменса. Да? Якби Сіменса турбіни прийшли нібито в Росію, Сіменс не знав, куди вони прийшли, Сіменса турбіни врешті опинилися в Криму. І навіть ті санкції, які мали працювати, вони не спрацювали. Да? От, таким чином... От, далі Марочка, з приводу Сіменсу. І навіть Сіменс зробив заяву, що найближчим часом він буде розміщувати своє виробництво в Росії. Тоді як змусити працювати ті санкції, які є, і які обходять, і, здається, в Україні немає ніяких санкцій щодо Сіменсу через цю прикру ситуацію, яка відбулася. І не буде. Я ж не знаю. Це якраз економічне питання, це якраз те, що ви хотіли, це якраз стосовно економіки. Я розумію, це питання до РНБО, я думаю, що, до речі, слушне питання. Я, напевно, звернусь своїм листом до пана Данілова з точки зору розглянути санкційну політику відносно тих компаній, які працюють в Криму. Міжнародних. Пане Валерію, ви як вважаєте, як змусити ці санкції, які є, працювати, і чи можливо добитися не окозамилювальних, як ви сказали, санкцій нових по відношенню до Росії? Нам потрібно уяснити одну просту річ, що світ сьогодні не готовий саме до питання введення секторальних санкцій. Певні секторальні санкції вводилися лише по відношенню до Білорусі. І то, коли буде створена союзна держава Білорусі і Росії, то я думаю, що все-таки Європейський Союз буде переглядати цю свою позицію, бо відносини Європейського Союзу і Росії, вони постійно поглиблюються і розвиваються і в політичній, і в економічній частині, попри те, що Росія веде військову агресію проти України. Тому нам потрібно усвідомити, що санкційна політика світова по відношенню до агресивної зовнішньої стратегії і практичних дій, військових дій Росії, вона неефективна. Ми повинні розуміти, що нам варто шукати інших шляхів регулювання війни з Росією, подальшому при поверненні Криму, постановки питання про надання Криму змінами до Конституції права на самовизначення, тому що це абсолютно змінить порядок денний і так далі. В цьому треба в контексті рухатися. А сподіватися виключно на санкції, що вони якимось чином сприятимуть вирішенню ситуації, поверненню Криму, ну це було б на мене наївним. Через 7 років поспіль, після того, як ми бачимо їхню фактичну неефективність, попри реляції, заяви і попередників, і нинішньої влади, але вони не працюють. Пан Олег зараз згадав саму Кримську платформу, бо зробивши крок і зібравши саміт такий потужний в Києві, зараз не відповісти, це буде понижувати рівень і фактично не відповідати на ляпаси, які Росія обіцяла як реакцію на Кримську платформу, і Росія зробила. Так от до вас тоді обох питання, як тоді використати хоча б майданчик Кримської платформи, пане Олеже? Я вже розповів, по-перше, це заява. Якщо всі підписалися, всі держави, вони приймають участь, то відповідно підтвердять свою участь в Кримської платформі спочатку заявою, по-друге, відповідною санкційною політикою. Я тут погоджуюся з моїм колегою відносно того, що санкційна політика відносно Криму, вона дуже слабка. І це питання в тому числі і тому, що про що ми з вами почали, що ми не комунікували з Заходом, не пояснюємо. Якщо Захід розуміє ту чи іншу державу, що підтримує тероризм, або сповідує терористичні інструменти, ми ж бачимо приклади по світі, як відносяться до цієї держави. Іран, Талібан з своїм Афганістаном, колись там 10-20 років, Північна Корея. А Росію ніхто не називає. Більш того, ми не називаємо про це. Це питання до нас. І заради цього ми ж зареєстрували того тижня відповідну постанову до Верховної Ради і до ООН звернення про те, щоб визнати ФСБ і ГРУ як терористичну організацію. Пане Валерію, от Кримська платформа все ж таки об'єднує, скажімо, такий клуб, це всі країни єС і всі країни НАТО, там інших нема. Чи не вважаєте ви, що так потужно зібравшись в Києві, вони все ж таки мають відповісти чимось Росії, хоча б чимось? І чим це, якою це може бути відповідь? Ставити в зобов'язання членів, учасників і співзасновників Кримської платформи, що вони повинні відповісти, це було б, м'яко кажучи, інфантильно.
Тому що ми повинні усвідомити в період анексії Криму позиція країн світу, в тому числі Організація Об'єднаних Націй, яка покликана саме врегульовувати такі питання, і Сполучених Штатів Америки, була доволі пасивною. Навіть швидше мовчазна згода відбулася, як на мене, у питанні анексії подальшої мілітаризації Криму, яка відбувається нині. І треба визнати, що і Сполученим Штатам Америки, і новоствореному військовому союзу Великобританії, США та Австралії вигідно, щоб Росія мала такий потужний військовий потенціал там для врегулювання і балансу сил на Близькому Сході. Про це, звісно, не говорять політики, тому що це означало підписати собі вирок, перепрошую, але ми можемо з великою долею ймовірності такий варіант розвитку подій допускати, і він очевидний на сьогодні. Звісно, що Кримська платформа по-іншому поставила питання проблематики Криму. І будь-який кейс, такий випадок, який стався із арештом активіста в Криму, учасника платформи, він повинен бути підніматися. Але я не можу вам конкретно сказати причини, чому МінЗС про це не використовує доволі активно. Чому не порушується питання ті ж самі Організації Об'єднаних Націй і на інших міжнародних майданчиках. Швидше за все, сьогодні або неслушний час, або Кримська платформа не ставила собі за мету такі дії вчиняти. Просто ми отримали медійну картинку. Я думаю, що відповідь на це питання ми отримаємо, можливо, за півроку, а за рік, коли врешті-решт ми дійдемо до якогось моменту скликання наступного саміту. Якщо він буде продуктивний, напрацьовувати офісом Кримської платформи буде напрацьований план реінтеграції, будуть проведені певні дипломатичні відносини, перемовини з іншими країнами-учасниками для напрацювання плану, а не декларації, бо вона, вибачте, вона пуста декларація, вона не містить ніякого плану реалізації щодо подальших дій України і інших учасників в частині реінтеграції Криму або надання йому абсолютного права вибору на самовизначення, про що я говорив раніше. Нема цього. Тому предмет розмови поки що, на жаль, нема. І це є величезний мінус цієї Кримської платформи, попри те, що це дуже класна ідея була. Але вона не завершена, вона не реалізована. Нам нема що представити світу. Може, тоді, по-перше, до вас питання, може, просто сама Кримська платформа не встигла, що така буде швидка реакція Російської Федерації, бо ми ж бачимо, нема ніякого механізму Кримської платформи. Координація діяльності покладена тут в Україні на Офіс постійного представництва президента України в Криму. Це, ми знаємо, він складається з Антона Кориневича, двох його заступників. В принципі, це невеликий офіс, який має координувати тепер з 46 країнами, а самого механізму, хто від цих країн залучений до цього, немає. Можливо, це просто питання часу, чи як взагалі має бути організовано, чи достатньо механізму координаційного у вигляді постійного представництва президента? Я виходжу з того, якщо всі країни, які були присутні, підписалися під цією угодою, під цим меморандумом про створення Кримської платформи, то відповідно вони повинні бути залучені. І це питання до керівництва Кримської платформи, як вони цей механізм відпрацювали. Давайте все ж таки дамо їм там трошки часу, можливо, вони там не встигли, там пару тижнів подивимося на реакцію. Але ще раз зауважу, якщо реакції не буде, це буде поганий знак. Реакція повинна бути будь-яка. Навіть млява, але вона від Кримської платформи буде. І відносно країн, учасників цієї Кримської платформи, слухайте, це ж не паті, не вечеринка, які зібралися, випили, з'їли сендвіч і розійшлися. Якщо ви ж розумієте, заради чого вас тут зібрали. Відповідно, це була б інфантильна позиція зібратися, розійтися і нічого не робити. Ви тоді втрачаєте авторитет, тому і з ними таким чином потрібно працювати. І все ж таки, решті-решт, я б зазначив, що якщо б Кримська платформа виступила з цими заявами, і ми наголосили про те, що маємо справу з державою-терористами, ми потроху би змінювали інформаційне поле. А з цього все починається. На вашу думку, який наступний крок має зробити Україна до Кримської платформи? Україна врешті на 8-му році окупації, на 30-му році незалежності ухвалила цей закон, яким кримських татар, кримських кримчаків визнали корінним народом в Україні. Це теж тема, яка дуже роздратувала Російську Федерацію, і навіть зазвичай там на них реагують Захаров і Лавров, відреагував на це сам Путін. Це дуже був дратівливий закон для Російської Федерації. Який наступний крок має бути? От Валерій сказав щось про самовизначення Криму. У Меджлісі, у кримських татар, це автономія в складі України. До вас як до законодавця, до вас як до експерта, який крок можна очікувати від України наступний по відношенню Криму?
Наступне по відношенню Криму, там, наскільки я пам'ятаю, вже напрацьовуються відповідні законопроекти, але я на моє нещастя, я все ж таки не залучений до цієї роботи. З свого боку, якщо там залучать, я там надам свої пропозиції. Я ж кажу, з моєї точки зору, не потрібно відноситися до Криму як до окремої частини. Не потрібно цього. Ми маємо взагалі велику проблему з Російською Федерацією. Крим окремо не вирішується. Треба вирішувати сприйняття світу до Російської Федерації. Це повинен бути більш стратегічний інструмент. І це і ОРДЛО, і Крим, і робота Російської Федерації в Західній Європі. Неможливо частку з цього витягнути і цим займатися, і розраховувати на результат. Це більш стратегічна робота. Пане Валерію? Я маю дещо відмінну від цього і позиції думку, тому що цілком очевидно зрозуміло, що ми самі не зможемо вирішити питання, а розділяти ці питання нам просто доведеться. Я маю на увазі Крим окремо, ОРДЛО окремо. На превеликий жаль, тому що позиція остання Радбезу ООН в частині відмови взагалі по-іншому вирішувати питання припинення війни в Україні, окрім Мінських угод, чітко вказали на те, що ніякі на миротворці мова не може йти. Що, як на мій погляд, я переконаний, в цьому мала б зробити Кримська платформа. Документ, який мав би бути ухвалений саме на фактично засновницькому саміті Кримської платформи, це мало бути положення конкретне про регламент роботи. Які можуть рішення ухвалюватися, як ухвалюватися, як відбувається голосування, чи воно не відбувається взагалі. Така тематика не піднімалася, я її не чув, я уважно слухав виступи, це були декларації, представники, які вкотре засвідчили непорушність кордонів України і суверенітет її. Супер, я дуже їм за це дякую, але це подальших кроків ніяк немає. Це документ, який можна нині готувати, представляти до обговорення співзасновникам і ухвалювати рішення по ньому навіть не в форматі збирання за круглим столом, а робити навіть і віддалено. Друге питання, яке має невідкладно підняти президент Зеленський, чого не зробив Порошенко за весь час і період, це внесення змін до Конституції України, саме в частині надання права корінному населенню, титульній нації, кримським татарам, відповідно до закону, який був ухвалений, права на самовизначення. Це абсолютно по-іншому надасть права Кримському Курултаю ухвалювати рішення щодо можливості або утворювати окрему незалежну державу, або автономний округ з спеціальним статусом в межах України. Але це по-іншому взагалі почало формувати порядок денний. Відповідно, таку історію ми мали ще на початку ХХ століття, яка, на жаль, в силу обставин, тоді і Першої світової війни завершилася провалом. Але це не означає, що ми не можемо почати цей процес нині. Це абсолютно інший діалог був би. У нас хвилина до кінця ефіру. Ви дуже революційні речі кажете, пане Валерію, але є символічні речі, які досі не зроблені. Я вам нагадаю, коли в Україні в 16-17 роках відбувалася активна декомунізація, то назви міст і селищ навіть в окупованих частинах Донецької і Луганської області були ухвалені, і вони тепер декомунізовані, і навіть до деокупації цих районів. От по Криму, а там було всього 75 назв, і виявилося, що більшість з них, якщо декомунізовувати, вони отримують кримсько-татарські назви. І по Криму, за пропозицією депутата Власенка від БЮТу, з'явилася ремарка, що це вступає в силу тільки після деокупації. Тобто до деокупації, ми не знаємо, скільки це буде рік, 2, 10 або 100, а назви кримські не повертаються кримсько-татарські. І в мене до вас обох питання, дуже коротко, по 30 секунд. Чи дійсно перед кримськими татарами оцей негласний острах залишається, що щось це чуже, і ми собі на голову створюємо якусь проблему? Чи є це? Це кратка відповідь. Це є, скоріш за все, острах у так званої старої політичної еліти, яка звикла до тих міфів і легенд, які вони всі 30 років існували. У нової політики немає такого остраху? У нас немає такого. Пане Валерію, я, до речі, ремарка на рахунок революційності моїх коментарів. Ні. Ви чудово розумієте, що вони не революційні, вони ваші, історичні, з Кримського півострова. І про це варто говорити. Дякую. Валерій Клочок, політичний експерт, магістр державної служби, і Олег Дунда, народний депутат України, «Слуга народу». Ми говорили про останні події в Криму і про механізми Кримської платформи в зв'язку з останніми репресіями на півострові. Залишайтеся з нами. Далі новини за МАН.
Вы знаете, что люди могут не вернуться. Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить. И как-то утром с мыслями, но не о вас проснуться. И больше вас не ждать, и не о вас грустить. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Не выдержав свой мир, сломав, вас не простить. И со слезами на глазах от вас на 1000 ключей замкнуться. И понимая, что нет сил вас навсегда забыть. Вы знаете, что люди могут не вернуться. И могут не писать, не волноваться, не звонить. И никогда вам больше к ним не прикоснуться. Задумайтесь. А кто еще вас сможет так же полюбить? Эшетесанызмы. Мен ақтау ұмыттыңызмы? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Эпсі қабатлаулар уйдырма. Бу ақта Межлис рейсінен бірінші муавина Нариман Желял Сыңырланов тедбірі белгіленместен эбел күнделігінде язған. Метінна адвокат Николай Полозов дерчетті. Мабус онасыл ФСБ бинасына тақықачы Власовқа соруға алып кетілгенні тариф ете. Оны шубелі кіші сыфатында сұрғыдан кечірежеклерін айтқанлар. Нариман Желял, Имая Джеминя Вамилеваве Николай Полозов или Музакирет Петштрген. Мы согласовали позицию по предстоящему допросу. Я отказываюсь от данных ранее показаний в качестве свидетеля ввиду того, что мое дело и дело Ахтемова, Хасана и Азиза объединили в одно. Мне после задержания неоднократно отказывали в праве на адвоката, свидетельские показания я давал без него. Я давал показания в тяжелом стрессовом состоянии, проведя значительную часть времени с мешком на голове под психологическим давлением и в ожидании физической расправы. И, конечно, я отказался давать новые показания уже в качестве подозреваемого. Сұрғыдан сон Нариман Желял диверсияда қабатланған дегер Мабуз Асан Ахтемов или лафеті болған. Юзме-юз дегелде оқомшы камерада тұтылғаны вақыт. Асан ве Азиз Ахтемов да оқуна Нариман Желялға азапларға оғыратылғанларыны таздықлап, өзлеріні ифтират маға мечбур олғанларыны тариф еткенлер. Мы дружили несколько лет. Его братишку Азиза тоже знаю. Хотя больше общаюсь с его отцом, Эскендер Ага. Мы живем на одной улице. Асан с виду хрупкий парень. Но когда мы виделись на очной ставке, он был особенно изможден. Держался за живот и дрожал то ли от холода, то ли от причиненной ему боли. Асан, лишнего не говорите, здесь слушают. Но я должен знать, вы сделали то, в чем вас обвиняют? Здесь Асан заговорил иначе, надрывным голосом, с явной сильной эмоцией. «Нариман, ты же знаешь, что я бы ни за какие деньги не согласился такое сделать. Следует отметить, что никогда за годы общения с Асаном я не слышал от него ни намека на идею, похожую на диверсию. Листовки, флаги, надписи – да, но диверсия?
Заставили, выдавил он. Угрожали что-то сделать семье. Ахмеджеттің Ишгалжилер Махкемесі Авдет газетасынан баш муарирі ве Меджлис азасы Шевкет Кайбулаевке 5000 рублей жүреме белгіледі. Сентябрьнің 4-інде Ишгалжилер оны да ФСБ бинасы янында тұтып, карантин қайделері бозылмасында қабатлап протокол тізді. Мемури даваны баққан сөзде Махкемеже Вера Свиридова протоколны тізген кіші ве Имайджи тарафынан шаты Ибрагим Чигертма Соруха чекілмесіне қаршы шыққан. И Шевкет Ага находились в момент их задержания в автомобиле. То есть они не только не находились среди людей и не выглядели как участники несанкционированного мероприятия, но были изолированы. Тем не менее, работниками ОМОН и сотрудниками полиции они были принудительно извлечены из этого автомобиля и уже насильно размещены в автобусы, подогнанные специально для этой цели. А далее для их же жизни, уже здоровья создавалась прямая угроза работниками полиции, которые их скученно держали долго в автобусе, потом доставляли в отделение полиции, там держали долго, составляли протокол. Бүгін Ишгалжилер Махкемесі айны қабатлав бойынша да 8 қырым татарына 5-тен 30 бенге қадар пара жазаларыны белгіледі. Умумен алғанда Ишгалжилер ФСБ бинасы оғыне келіп, қырсыланған 5 қырым татары не ерде олғанны білмеге тұрышқан 58 инсанға низбетін протоколлар тызды. Ишгалжилер башта инсанлар ичтимай дистанцияны ряет етмей деп инсанларыны тарқатмаға тұрышты. Бірден есе ОМОН ве Росгвардия хадимлері инсанларыны тұтып автобусларға юкле башлады. Бұнен өзлері инсанлар арасында хасталықтар қалмасы үшін шарайтлер яратты. Дело шло по накатанной, судья вообще даже не обращал внимания ни на какие доводы, ни на какие там заверения, там доказательства, вообще ничего. Просто вот он выслушивал и говорил то, что ему нужно было делать. Выслушивал, говорил то, что ему нужно было делать. Ну и все, как говорится. Меня признали виновным. 10 тысяч штрафа. Сегодня суд не услышал моих объяснений абсолютно и даже не принял в качестве доказательств моих объяснений тот видеоматериал, который был подготовлен нами с защитником. И назначил максимальную, скажем, меру по данному правонарушению в размере 30 тысяч. Қырымда кечірілген сонки полис тарамалары ве яқаланулардан сон вақтынже бабасыз өскен балаларының сайысы 197-ге қадар етті. Балаларға дестек көстерілуінен оғырашқан бізім балалар бірлешмесінде қайдеткенлеріне көре эвел пара топланмасы үшін қолданылған банк карталары блок етілген. Оның үшін шымды ер істеген параны шақсен яда біревнен беріп йоллай біле. Сияси мабуслерінің балалары үшін Украина қытасында да пара топлав компаниясы өткерілмекте. Киевде фаалиет көстерген Қырым айлесі жемаат тешкілаты ярдым қолу акциясына қошылмаға чағыра. Параларына экранда қайдетілген 2 картаға йолламақ мүмкіндір. Шымдылық 37 000 гривна топланған дей акция тешкілятчылары. Ми збираємо кошти, які далі будуть перераховані родинам і підуть на допомогу дітям українських політв'язнів. Я вважаю, що це дуже важливий крок кожного свідомого українця, бо ми маємо гуртуватися і бути ближчим один одного, допомагаючи. Зараз ми намагаємось допомогти таким чином. Русия тарафындан Украинаның топрақ бүтінлігі ве суверенитеті бозылмасыдыр. Украина тышышлерін әзірлігі бүгін Русия Девлет Думасына башланған сайлауларыны тақбих етті. Чүнке Русия сайлаулары ишғал етілген ярмадада да кешірілі. Назерлікте қайдеткенлеріне көре бұл халқара ұқығы Бірлешкен Миллетлерінің низамнамесі ве Баш Ассамблея тарафындан қабыл етілген бір sıra резолюцияларыны бозмақта. Сөзде сайлауларының нәтижелерінің іч бір күші yok. Назерлік шетел мемлекетлеріні кешірілген қанунсыз сайлауларыны тақбих етіп, нәтижелеріні танымамаға чағырды. Всі причетні до організації та проведення незаконного голосування у тимчасово окупованому Криму, а також організації участі в цих виборах громадян України з незаконно виданими паспортами громадянина РФ та тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях будуть нести відповідальність відповідно до законодавства України.
Украина президентінің Қырымдаки даими темсілжілігі Русия Девлет Думасына кечірілген қанусыз сайлауларда иштирак этмемеге тевсиеті. Анда халқара жематчылығына да муражат етіп, кечірілген сайлаулар тағбих етілмесіні ве Русияге низбеттен басқы арттырылмасыны чағырдылар. Бұнен берабер işgal етілген Қырымдан сайланған сөзді депутатлар танылмамақ керек дейлер. Представництво разом з правоохоронними органами України відстежують та реагують на усі випадки участі в організації та проведенні незаконних виборів до Держдуми Росії на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, зокрема щодо так званих міжнародних спостерігачів та виборчих комісій. Відповідним діям буде надано правову оцінку компетентними органами, а в окремих випадках представництвам будуть надані пропозиції про застосування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів, санкцій, у тому числі відповідне питання підніматиметься в рамках механізмів Кримської платформи. Наразылықларға бақмадан işgal етілген Қырымда Русия Девлет Думасына сайлаулар кечірілмекте. Сабадан сөзде сайлав бөліклері açılды. Олар 3 күн девамында сентябрінің 17-сінден 19-на қадар çalışacaktır. Bunu пандемия олғанынан аңлаталар. Сайлав бөліклерінде ашылама ноқталары да çalışmakta. Қанунсыз сайлауларда иштирак еткенлер дүнияда танылмаған Спутник V вакцинасы ile ашылана біле. Меджлис рейсі Рифат Чубаров Қырым сакинлеріні сайлауларда иштирак етмемеге чағыра. Оның сөздеріне көре укумдарлық еткен Единая Россия фырқасы бұл 3 күн девамында фальсификациялар япажақ. Меджлис рейсі хатırlatқанына көре, işgal етілген территорияларда сайлаулар кечірілмесі қанунсыз ve cinayettir. Kendi topraklarında istegenlerini yapsınlar. Ama bizim vatanımızda, bizim Kırım'ımızda bizler bu Rusları işgalci olğanı bilgen ve öyle bütün dünyaya göstergen kişiler bizler hiçbir bu saylaf bölgelerine ve hiç barmayık ve saylavlarda iştirak etmeyik. Saygılı arkadaşlar, buna çok dikkat olganınızı ister edim ve kabul etkeninizi bunu ister edim. Gene de söylemeyi isteyeyim. Başımıza ayrıca böyle zorluklar, saylavlara varmadığımız için onlar hiçbir şeyler böyle getirmeye olmayacaklar. Ve kendinize rahat olmak için ve bu Rus işgalcilerinin bizim vatanımızda yapılan pisliklerine ulaşmamak için saylavlarga aslı da yakınlaşmamız. Bu saylavlar dünya taraftan Kırım'daki ötkerilgen haksız saylavlar ya da sözden saylavlar dünya taraftan tanılmayacak ve sizler de Rus işgalcilerine böyle haksızlarda yakınlaşmamız, hiç yakınlaşmamız. Қырым татар тілі латин урфатында Үкімет комитеті тамыр халқынан әлифбесі латин урфатына кечірілмесі үшін қарар лейхасына қол тұтты. Işgal етілген территориялар реинтеграциясы назирі Алексей Резников хабар еткеніне көре, Қырым татар тілі латин урфатына кечірілмесі бойынша там қарарыны назирлер шурасы ұстоплашуында қабыл етмелі. Теклиф етілген әлифбеде 31 ариф лейхайсасында құрылтай 1991 сенесі қабыл еткен қарардыр. Резников қайд еткеніне көре, латин урфаты рақамлы платформаларны қолланмаға ве интернет берген фурсатларны қолланмаға имкенлар ярата. Қырым татар тілі латин урфатына кечірілген сон украинлерінің де оңа мирағы артар деп умут ете Резников. Ми зробили важливий крок, щоб створити кращі умови для збереження і розвитку кримсько-татарської мови. Це складова системної роботи, яка розпочалася минулого року. Кримсько-татарський народ 30 років тому вирішив змінити графіку алфавіту, оскільки латинка краще відповідає фонетиці тюркських мов. В умовах окупації, коли зараз немає зв'язку такого відкритого з окупованою територією, мова – це теж один з інструментів побудування комунікації. Латиниця, як графіка, вона більш точніше передає особливості фонетичної системи кримсько-татарської мови. Те, що ми не можемо зображати, передавати в кирилічній графіці,
це можна зробити в латиниці. Це по-перше. І по-друге, латиниця – це такий, знаєте, умовний ключ до іншого тюркомовного світу, тому що більшість країн тюркського світу вони використовують латиницю. Тому якщо ми будемо створювати свої інтелектуальні продукти, свої твори, книги, монографії, роботи на латиниці, вони будуть більш легко використовуватися в тюркському світі. Қырымда ишгалжелер балаларға Русия сиясетінен разы олмағанларға низбеттен нефрет доғырған япштырмаларны бере. Ахмеджет мектеплерінің бұрынды талебелер девлетні фашизмден қорчаладық, девлетні экстремизмден қорчалайық язысы олған япштырмаларны алды. Малюм олғаны кібі бұл Рус полис хадимлері тарафындан тешкілетілген пропаганда кампаниясыдыр. Русияде более япштырмалар майыс айында пейда олды. Оларны арабалар ве жемат нақлиятында көрмек мүмкін. Құбетшілер озыны екінші жиан женкінің ветеранлары бензетіп, ишгалжы акимиетінің әрекетлерінен разы олмағанларда Русияге нефрет доғырмаға имканны ярата. Чүнки Русияде экстремизм сөзі Кремль сиясетінен уймаған әрекетлер демектір. Бұл жүмледен Рус акимиеті ишгал етілген Қырымда меджлис темсілжілерін де экстремистлер деп сая. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. Вы смотрите телеканал АТР, в эфире Прайм Мацарский, я Юрий Мацарский. Сегодня у меня в гостях, как я и обещал, человек из Минска, из Беларуси, Лев Львовский, экономист проекта «Бирок». Лев, приветствую вас. Спасибо, что пришли. Здравствуйте. Я должен уточнить, что Лев сейчас живет и работает в Киеве, в Украине, а делает это не по своей воле. Насколько я понимаю, вынужден был покинуть Минск, вынужден был покинуть Беларусь и перебраться сюда, ну вот ровно после того, что устроил Лукашенко после выборов, которых он совершенно очевидно украл, результат которых он совершенно очевидно подделал и, собственно, узурпировал после этого власть. Скажите, пожалуйста, что произошло? Что вынудило вас и, я так понимаю, тысячи человек, таких как вы, покинуть Беларусь? Какие условия создал Лукашенко для тех людей, которые, скажем так, не во всем согласны были с проводимой им политикой? Ну, люди уезжали не одновременно, люди все еще продолжают уезжать. У всех есть своя толерантность к риску, свои триггерные события. Некоторые люди, которые активно участвовали в протестах 9-13 августа 2020 года, им пришлось уехать довольно быстро, так как их начала искать милиция. Лично я являюсь независимым экономическим аналитиком, то есть я не самый главный борец с режимом, казалось бы, но постепенно из страны начали выдавливать и таких людей. Сначала закрыли крупнейшие в Беларуси СМИ, еще до этого были атаки на независимые медиа, даже когда СМИ не закрывались, журналистов сажали то на сутки, то по каким-то уголовным делам. Сначала сажали только за выход на протест, потом начали сажать за то, что люди БЧБ флаг в окне увешивали, потом за то, это что... вот тот самый флаг, который, я прошу прощения, что прибиваю, который на руке у моего гостя, это флаг, когда-то он принадлежал Белорусской Народной Республике, а сейчас он используется в качестве символа национал-демократической оппозиции в Беларуси. Правильно объяснено? Да, все так. На самом деле сейчас в качестве символа используется уже хоть что. Люди, когда им стали запрещать вешать БЧБ флаги, начали вывешивать просто простые листы А4 в окно. Это тоже был символ несогласия, и людям давали сутки за вывешивание этих листов А4. Сутки заключения? Да, безусловно. Затем пошла уже там вторая или третья волна репрессий, атака на НГО, на некоммерческие организации.
начиная от клуба любителей животных, заканчивая там обществом защиты птиц Беларуси, общество борьбы со СПИДом, организация, которая помогала подросткам определиться с будущей карьерой. И в том числе пришли и за аналитическими центрами. Наш центр был не единственный, который закрыт. Собственно, сейчас в Беларуси закрыты почти все некоммерческие организации. То есть все, теперь есть только государство, и можно работать только либо на государство, либо с государством. Никакой экономической, никакой независимой деятельности, будь то экономическая или там, конечно же, политическая, быть уже в Беларуси не может. Да, осталось пара некоммерческих организаций, но это организации, которые стали на такие проправительственные рельсы, защищают выбор правительства, что бы правительство не выбрало. Это часто выглядит довольно комично, так как мнение Александра Лукашенко по разным вопросам часто меняется на диаметрально противоположное. Например, могу напомнить, что летом 2020 года Александр Лукашенко говорил, что главная атака на Беларусь идет со стороны России, что это Россия хочет захватить Беларусь, посылает каких-то вагнеровцев и так далее. Теперь же Россия — это единственный защитник и оплот Беларуси. Оказывается, атака на нас идет со стороны Европы. Украина в этом списке друзей /врагов мелькает то и дело. Тут со статусом Украины Александр Лукашенко все еще не определился. Кстати, вот если мы все-таки, это, наверное, должно стать одной из главных тем сегодняшнего обсуждения, но вот вы сами к ней подошли, история с дружбой Минска и Москвы. Вот сейчас она получает какой-то, я так понимаю, новый поворот, или, по крайней мере, продолжение того движения, которое было прежде. Согласованы какие-то 28 планов дальнейшей, как это Лукашенко и Путин называют, интеграции России и Беларуси. Что это за 28 планов? Насколько вообще далеко может зайти эта интеграция и насколько она в принципе реальна? Здесь я не думаю, что это касается белорусско-украинских отношений. Эти 28 карт, до этого это были 30 карт, 31 карта и так далее. А куда выпадают эти карты? Из колоды вываливаются? Дело в том, что еще буквально до недели тому назад никто даже не знал о содержании этих карт. То есть карты последние 3 года все время согласовывались, разные деятели заявляли, что они почти согласованы, вот-вот будут подписаны, но никто даже не знал их содержания. Со временем часть карт отпала. Это по заявлениям Александра Лукашенко были карты о как раз политической интеграции. Остались карты о различной экономической интеграции той или иной степени серьезности. И в итоге при последнем визите Александра Лукашенко в Москву они таки согласовали что-то с Владимиром Путиным. Нам настоящее содержание этих карт не показывают. Российская сторона на своем официальном сайте вывесила список из 28 отрывков, то есть это буквально по 1-3 абзаца на каждую из интеграционных карт. И мы не можем сложить всю картину из этих обрывков? Или хотя бы что-то мы можем предположить, насколько далеко, я прошу прощения за такое выражение, насколько далеко Лукашенко зашел в продаже суверенитета собственной страны Путину? Если верить тому, что написано на сайте Кремля, то не зашел никуда. Там максимально размытые формулировки, там употребляется много раз слово «синхронизация», «гармонизация». Договорились встретиться в 2023 году и о чем-то договориться. Договорились о сближении подходов. Ну, мы с вами тоже можем договориться о сближении подходов к выращиванию бороды, при этом форма бороды у нас с вами будет очень разная. То есть я так понимаю, может быть, я не прав, что Лукашенко в очередной раз придумал какой-то хитрый маневр для того, чтобы продолжать доить российский бюджет, получать финансирование из российского бюджета, получать льготные кредиты из российского бюджета, в обмен давая бесконечные обещания когда-нибудь в будущем все-таки прийти к созданию этого самого союзного государства. Здесь мне сложно сказать, кем бы мы ни считали Владимира Путина. Я не думаю, что его стоит считать таким глупым человеком, что его Александр Лукашенко может обманывать уже в 200-й раз подряд. Вероятно, у Владимира Путина есть какие-то другие идеи. Он понимает, что эти дорожные карты — это такое что-то очень призрачное, что-то нечеткое. Вероятно, у него есть другой план, или мы неправильно понимаем его намерения.
Что касается каких-то четких вещей, которые были согласованы во время последнего визита в Москву, это согласование того, что цена на газ для Беларуси не поднимется, не изменится, но как минимум на 1 год. Александр Лукашенко очень давно выбивал идею, чтобы у Беларуси и России был общий рынок газа. Это решено согласовать когда-нибудь не то в 2023 году, не то еще позже, что-то такое. То есть четкая пропозиция только то, что в 2022 году у нас будут цены на газ такие же, как в 2021. Кроме этого, попутно был выдан новый кредит на $640 миллионов. Это тоже не очень много. Год назад Владимир Путин выдавал кредит на $1,5 миллиарда. Это уже что-то более серьезное, но даже $1,5 миллиарда я бы не назвал это платой за суверенитет. Суверенитет продается гораздо дороже. Так что здесь сложно сказать, что конкретно Александр Лукашенко предлагает Владимиру Путину за деньги. Видимо, предлагает не очень много, так Владимир Путин дает не очень много денег. А эти кредиты, они на каких условиях даются? Ну, то есть ведь это же не подарок, это же не то, что Путин взял и подарил Лукашенко эти деньги. Они же даются либо под какую-то конкретную задачу, скорее всего, либо с какими-то определенными условиями, что ты мне должен вернуть в такой-то, такой-то срок под такой-то, такой-то процент. Первое правило бойцовского клуба – никто не должен знать о бойцовском клубе. Мы узнаем только суммы, проценты по этим кредитам и другие условия. Возможно, они идут с какими-то политическими условиями. Мы не знаем, можем только догадываться. Александр Лукашенко согласовывает это за закрытыми дверями с Владимиром Путиным. Слушайте, ну это прям вот абсолютно такое, да, свидетельство полного отрыва руководства сразу 2 стран, и России, и Беларуси, от гражданского общества. Потому что я не могу себе представить, чтобы где-нибудь любая страна Евросоюза, любая из наших западных стран-соседок, Польша, Литва, кто угодно, чтобы начинали вдруг их правители раздавать деньги, пускай даже не миллиарды, а миллионы долларов, кому угодно, не объясняя собственным избирателям, на что эти деньги идут и как их будут возвращать. Бог с ним, с деньгами. Это не очень большие деньги для России. Тут скорее поразительно, что речь идет о союзном государстве. Потенциально это какое-то судьбоносное изменение, решение и для российского народа, и для белорусского народа. При этом оба народа не знают, о чем договариваются их правители. То есть, если бы речь там шла о какой-то серьезной, глубокой интеграции, то это было бы тоже довольно удивительно, как так что-то согласовывается, но ни люди, ни эксперты, ни даже высокопоставленные члены правительств не знают содержания этих карт. То есть не понимает никто даже из ближайшего окружения Лукашенко, не в курсе, там, не знаю, министр иностранных дел и министр экономики Республики Беларусь не знают, о чем там договариваются за закрытыми дверями или делают вид, что не знают? Министр иностранных дел, наверное, знает, а вот даже насчет министра экономики я не был бы так уверен. Возможно, что министр экономики был посвящен в карты, которые относятся непосредственно к его области, но даже это не гарантировано. Вот сейчас мы впервые узнали хотя бы по абзацу о том, о чем идет речь в этих картах, но интерпретировать это довольно сложно. Вот, например, там есть такая карта, как синхронизация макроэкономической политики. Вообще ни о чем. Ну, то есть обо всем и ни о чем сразу. Дело в том, что экономика Беларуси, хоть и связана с российской, это наш самый главный торговый партнер, это все равно очень разные экономики. В России главное — это природные ископаемые, природные ресурсы. В России очень большой внутренний рынок. В Беларусь это малая открытая экономика. Мы много импортируем, например, российской нефти и экспортируем нефтепродуктов. Соответственно, мы по-разному реагируем на различные шоки мировой экономики. И поэтому нам нужна разная макроэкономика. Дело не в том, что мы друзья или враги. Беларуси нужна другая макроэкономическая политика, чем Украине. Мы видели во время последнего кризиса, как в Европейском Союзе, когда экономики, казалось бы, очень интегрированы друг с другом, страдали по-разному от макроэкономических шоков. И греческую экономику, например, пришлось спасать, потому что у них не было независимой макрополитики из-за того, что у них единая валюта. И они не могли девальвировать во время кризисного момента свою валюту, чтобы как-то остаться на плаву. Что означает синхронизация макроэкономической политики между Беларусью и Россией? Она будет как нужна России или как нужна Беларуси?
или если она будет как нужна России, то Россия будет, как Германия субсидирует Грецию, субсидировать Беларусь. Просто так сказать, что мы что-то там синхронизируем, это ничего не означает. Вероятно, за этим абзацем стоит какой-то 100-страничный документ или 5000-страничный документ, который мало кто видел. Но мы не можем его обсуждать и комментировать, потому что мы его не видели. Если мы вспомнили как раз об общей валюте, ведь это же одна из тех историй, которые давным-давно продвигают политики из России, из Беларуси. Это создание появление некой общей валюты, которая имела бы хождение и в России, и в Беларуси. Насколько вообще реально появление такой валюты? Я думаю, что сейчас это нереально. Даже после оглашения этих 28 карт и российская, и белорусские стороны, представители Нацбанка, высказались, что сейчас еще слишком рано обсуждать единую валюту. Это абсолютно нормально. Тут, опять же, дело даже не в политике, а в самой простой экономике. Нам нужна своя независимая валюта, чтобы реагировать на макроэкономические изменения тогда, когда нам это нужно. В противном случае надо будет как-то согласовывать потенциальные схемы поддержки со стороны России, белорусской экономики. Не знаю, на что готова Россия. Вообще забавно, что когда мы обсуждаем какую-то единую валюту, то часто все представляют себе, что Беларусь откажется от своего рубля и деньги будут печататься в Москве. На самом деле это тоже не следует из этой фразы. Возможно, что миссионный центр должен предполагаться быть где-то посредине. Опять же, непонятно, как на границе на него будет влиять белорусская сторона, как на него будет влиять российская сторона, так как у нас просто разные интересы и цели, такие сугубо приземленные. Тем не менее, вообще в какой стадии сейчас находится вот это самое создание союзного государства? Я же такую краткую справку, там, не знаю, насколько правильно или неправильно говорить, называть это справкой, историю из жизни. Я еще был совсем молодым журналистом, наверное, был 99-й год, то есть это больше 20 лет назад, и я попал на какое-то там совещание вот этих вот представителей союзного государства. И поразился тому, что вот сидят люди, и там несколько часов обсуждают абсолютно какие-то пустые вещи. При этом у этих людей, которые обсуждают пустые вещи, хороший оклад у них, у каждого там машина с водителем. Вокруг этого выросло безумное количество каких-то там дополнительных историй, потому что у них и газета была своя, этого союзного государства, и журнал был своего союзного государства, и телеканал у них был своего союзного государства. Это было 20 лет назад. Не было в реальности никакого союзного государства. Но вокруг него кормилось безумное количество людей, как мне показалось, абсолютных бездельников. Вот с тех пор, с конца еще 20 века, еще с тех пор, когда там, я не знаю, когда Россией руководил не вот эта вот бледная моль, а вот старик Борис Николаевич Ельцин, что-нибудь изменилось в судьбе союзного государства? Телеканал и газета остались. Самое главное для сотрудников. Все еще выпускаются, издаются. Это все еще осталось такой некой почетной пенсией для пожилых чиновников высшего ранга, как российских, так и белорусских. У нас нету пограничников на границе, особенно не было до ковида. То есть в этом плане союзное государство действует. Во всех остальных идет бесконечное обсуждение какой-то большей интеграции, каких-то союзных карт. Дело в том, что союзное государство сейчас, если мы представляем себе какую-то степень интеграции, как, например, в Европейском Союзе, не нужно ни России, ни Беларуси. Причем ни белорусским элитам, ни Александру Лукашенко, я думаю, он хочет единолично править своей страной, ни белорусскому народу, который еще до политического кризиса, связанного с фальсификацией на выборах, выступал, были митинги против интеграции с Россией. И не нужен российскому народу. Вот вы знаете такой термин «союзное государство». Почти каждый белорус его знает. Тем не менее, в России большинство людей никогда не слышали о том, что мы находимся в неком союзном государстве с Россией и Беларусью. Я прошу прощения, что я вас перебиваю. А почему тогда в эту тему глубоко посвящены и погружены, вернее, белорусы?
Это тема, которая продвигается через какие-то государственные или окологосударственные медиа. Эта тема обсуждается политиками. Почему вдруг белорусы знают, а вот россияне не знают? Да, эта тема всегда обсуждается, она используется в политическом поле с абсолютно разных сторон. Например, раньше, я думаю, она позиционировалась как то, что, смотрите, Александр Лукашенко — это последний защитник суверенитета Беларуси, а иначе мы попадем в какую-то зависимость от России, совсем с ними интегрируемся. Теперь это наоборот, теперь Александр Лукашенко подает это как благо, что, смотрите, хоть там какие-то европейцы нас не любят, у нас все еще есть брат, сват, друг в лице Российской Федерации, который должен нас защитить. Александр Лукашенко часто вспоминает о союзном государстве, когда речь идет о том, что на Беларусь накладываются санкции. Он говорит, что, ну, наверное, Россия, как братский народ, член союзного государства, должна как-то компенсировать Беларуси санкции. Вообще, почему эта тема важнее в Беларуси, чем в России, это, думаю, такое довольно естественное. Беларусь гораздо меньше по размеру, чем Россия. То есть, если представить себе какой-то действенный союз, особенно мы же говорим тут не о союзе, как в Европейском Союзе. Если представить себе какую-то глубокую интеграцию с Россией, то многие белорусы боятся поглощения. Ну, я прекрасно понимаю, потому что глубокая интеграция в ситуации с Путиным — это, ну, фактически синоним оккупации. В некотором роде, ну, тут оккупация или интеграция, это зависит, собственно, только от вашего отношения к стране, которая вас интегрирует или оккупирует. Если вам все нравится, то вы называете это интеграцией, а если не нравится, то, конечно, оккупацией. Вот интересный момент, потому что я так понимаю, что Лукашенко или там кому-то из его представителей, которые часто ездили и продолжают ездить в Москву, насколько мне известно, насколько я понимаю, достаточно часто намекали на то, что давайте по-хорошему договаривайся о более тесной, как это называют, интеграции, или вы заходите единым каким-то вот государством в наш союз, или будет просто 6 новых областей в составе Российской Федерации. Почему сейчас эта тема уже не педалируется? Почему? Или эти планы по оккупации, по поглощению Беларуси на самом деле далеко со стола не убрали, просто на время отложили? Мне сложно рассуждать на эти темы, так как я на самом деле не политолог, а экономист. Могу выразить мое частное, неэкспертное мнение, что это сейчас не нужно и Владимиру Путину. Владимир Путин действительно оккупировал, аннексировал Крым. Тогда это было ему выгодно с политической точки зрения. Да, экономически Россия пострадала, но зато это действительно вызвало какое-то воодушевление в широких слоях российского населения и помогло ему на выборах. Но сейчас, если вы посмотрите на российские соцопросы, то вот этот, то, что называется, крымский консенсус в России, он проходит, он улетучился. Так вот, люди поняли, что они заплатили деньгами большую цену я за просто это. Думал, что... Я прошу прощения, что перебиваю опять. Я просто думал, что как раз тогда, наверное, с точки зрения вот этих вот узурпаторов, которые сидят в Кремле, так, значит, эффект от прошлой оккупации сошел на нет, нам нужно срочно что-нибудь еще оккупировать и выдать это за нашу главную геополитическую победу. Я не знаю, но думаю, что в политике так не делается. Надо все время придумывать что-то новое. Вот увеличение российской земли, Российской империи действительно один раз сыграло. Надо понимать, что тогда многие и жители Крыма, и многие жители России не понимали, что это будет для них означать с экономической точки зрения, какие будут экономические последствия. Сейчас Россия живет уже почти в десятилетии стагнации. Отчасти это связано и с ценами на нефть, но отчасти это связано и с санкциями, которые наступили после Крыма, и с тем, как пришлось переформатировать политическую систему России, чтобы как-то все это удержать и сгладить. Поэтому я не думаю, что сейчас Владимир Путин действительно серьезно обдумывает какой-то вид оккупации Беларуси, если белорусы, конечно, не будут этого хотеть. А согласно соцопросам, при том, что белорусы позитивно относятся к России и к россиянам, они не хотят жить в одной стране, хотят быть союзниками. А соцопросы насколько реально сейчас провести в Беларуси?
конкретный, честный соцопрос и получить какой-то действительно такой отпечаток реального общественного мнения белорусского народа? Здесь есть некоторые проблемы. Вообще теперь все соцопросы запрещены. Точнее, надо, чтобы провести соцопрос, нужно согласовывать с каким-то правительственным ведомством, которое, конечно же, вам ничего не согласует. Но можно, наверное, не совсем законно, я не знаю, как это вот чисто в легалистских терминах, проводить репрезентативные соцопросы в интернете. Эти соцопросы репрезентативны, естественно, только для городского населения, но и население, которое пользуется интернетом, но это 80% населения Беларуси, а может быть и больше. Соответственно, это лучшее, что у нас есть. То есть эти опросы не просто там мусор, но да, понятное дело, что есть еще часть населения, которая ими не затрагивается. Если мы посмотрим именно на эти опросы, мы можем понять, как вообще сейчас белорусы относятся к происходящему в стране? Насколько велика поддержка у Александра Лукашенко? Или именно это сейчас посчитать невозможно? Ну, эти соцопросы проходят, конечно же, не каждый месяц. Последний был, наверное, уже несколько месяцев назад. Там видно такие три группы населения. Это база Александра Лукашенко, люди, которые за него голосовали. Наверное, большая часть из них все еще хочет, чтобы он был лидером. Тут надо понимать, что есть большая разница между тем, что человек голосовал в августе 2020 года за Александра Лукашенко и все еще его поддерживает. Ведь в августе 2020 года Александр Лукашенко обещал стабильность, которой сейчас в Беларуси как-то не очень видно. А второй лагерь — это протест. Это люди, которые и голосовали против Александра Лукашенко, в основном за Светлану Тихановскую. Ну, там было, конечно, и просто против всех тоже протестное голосование. Это около 30-35% населения. И есть еще серьезный фрагмент, который социологи называют наблюдатели. Это тоже около 40% населения. То есть вот население 20% за Лукашенко, 40% наблюдателей, примерно 40% за протест. Эти наблюдатели в большинстве своем голосовали на выборах за Светлану Тихановскую, но они не готовы как-то выражать свой протест более активно. Они боятся выступать против власти или просто не готовы терять то, что у них есть. Это там общественное положение, работа, квартира, машина и так далее. То есть они на выборах готовы изъявить свою волю, но не готовы как-то дальше защищать свой голос. Что произошло за год? Куда делась обещанная Лукашенко стабильность? Что происходит с экономикой страны? Вот с сентября 2020-го, когда стало понятно, что режим устоял, что он закрутил все гайки, которые только мог закрутить, загнал протест в максимально подполье или выгнал его вообще из страны, и вот до середины сентября 2021 года. С экономикой у нас все очень неоднозначно. Вначале начались все типичные для экономического кризиса негативные экономические процессы. Во-первых, люди потеряли доверие монетарной системе, центральному банку, начала расти инфляция, люди начали забирать депозиты из банков, обменивать рубли на доллары и хранить эти доллары, опять же, там, часто не в банке, а под подушкой. Этот был такой медленный процесс, так как в Беларуси очень много депозитов безотзывных, то есть вы не можете их забрать из банка, когда они вам понадобятся. Только по истечении какого-то срока. Да, да. И банк вам действительно их там никак не выдаст. Негативная внутренняя конъюнктура, уменьшение внутреннего спроса, проблемы с предприятиями, проблемы с общепитом, который кое-как выжил пандемию ковида и теперь столкнулся с новым политическим кризисом. Но в начале 2021 года все изменилось. На Беларуси очень повезло. Начался бум экспорта. Вообще мы ожидали, что мировая экономика будет восстанавливаться после ковида, но не ожидали, что будут так лихорадочно расти цены.
Особенно цены выросли на то, что как раз Беларусь традиционно экспортирует. Это и лес, и калий, и в меньшей степени, но все же нефтепродукты. И так как санкции еще не начали действовать к тому моменту, в первом, втором и даже отчасти третьем квартале 2021 года Беларусь достигла исторического пика по своему экспорту. А это означает, что вот настолько большое увеличение потянуло за собой всю экономику. То есть внутренняя конъюнктура все еще негативная, мы все еще ждем, тем более, наступления санкций, но в текущем моменте зарплаты средние действительно выросли, и экспорт тянет на себе всю экономику. Что с курсом белорусского рубля происходит? Он стабилен. В самом начале он был под серьезным давлением. Центральному банку пришлось пойти на такую довольно неортодоксальную политику. Они заморозили всю рублевую ликвидность. Вот ставка рефинансирования, под которую коммерческие банки обычно могут брать ликвидность у Центробанка, она фактически перестала работать. Центральный банк начал проводить такие ограниченные аукционы, когда там банки просили в 10 раз больше денег, им надо было, там, чтобы выдавать кредиты, Центробанк выдавал им там только мизерную долю, чтобы они могли выживать. За счет этого вот эта дополнительная рублевая масса не вылилась на рынок, и людям было нечего обменивать на доллары. Первое время, август-сентябрь 2020 года, Центральный банк еще дополнительно вливал огромные объемы золотовалютных резервов на рынок, чтобы поддержать курс белорусского рубля. Было влито около $1,5 миллиарда, при том, что все наши золотовалютные резервы на тот момент были около 7 миллиардов. Ну а затем, то есть, действовали по всем фронтам. В итоге курс белорусского рубля удалось удержать, и он все еще держится. Сейчас даже, наверное, давление идет с другой стороны из-за огромного количества валютной выручки. То есть даже ожидание неминуемых санкций, ожидание того момента, когда они заработают и начнут действовать, все равно не топит курс рубля белорусского. Валютные рынки могут реагировать на какие-то ожидания будущего. Если у вас развитая финансовая система и на рынке есть много фьючерсных трейдеров и каких-то спекулянтов. Белорусская система развита не настолько, так что у нас курс складывается просто по факту. Практически нету каких-то трейдеров, которые думают о будущем, о каких-то фьючерсных контрактах. А, соответственно, курс складывается из того, сколько сегодня на рынок принесли рублей и сколько против этого принесли долларов. Что происходит с той частью белорусской экономики, которая не регулируется государством? Вообще, насколько велик этот сектор экономики? Что я имею в виду? Ведь мы с вами начали с того, что после начала протестов огромное количество белорусов вынуждены были покинуть страну. В первую очередь, ну не в первую очередь, но во многом это были еще люди, которые заняты бизнесом. Во многом это были те люди, которые независимы от государства в плане зарабатывания денег. Те люди, которые не только там не получали ничего от государства, еще и сами создавали рабочие места и платили налоги, которые в конце концов попадали в этот самый госсектор. Сейчас этих людей нет. Вернее, многие из них вынуждены были закрыть свой бизнес, уехать. Что сейчас происходит с частным сектором белорусской экономики? Во-первых, надо отметить, что частный сектор белорусской экономики довольно велик. Он составляет половину белорусской экономики. Более того, все последние годы он рос, и занятость в нем росла, а занятость в госсекторе падала. Действительно, на частный сектор пришелся дополнительный основной удар. Например, еще до выборов во время пандемии правительство выбрало поддерживать в основном государственный сектор, государственные предприятия. Частный сектор, в отличие от других европейских стран, справлялся сам как мог. Но те, кто пережили, они вошли в этап политического кризиса. Тут не стоит переоценивать количество людей, которые выехали из Беларуси. Это значимые цифры, но этот процесс, во-первых, все еще идет. Во-вторых, к сожалению, мы не можем точно оценить. То есть речь идет о как минимум десятках тысяч человек, как максимум, возможно, там речь идет о сотнях тысяч, но
это не какой-то такой массовый отъезд. Вообще мы знаем по практике, что даже когда начинается война, далеко не все уезжают. Насколько я знаю, население Донбасса уменьшилось в 2 раза. Это означает, что половина людей никуда не уехала, даже при том, что там идет самая настоящая война. Да, извините, хотел просто уточнить. Вы сказали о том, что не так много, вернее, что значительную часть экономики приходится в Беларуси на частный сектор, и сказали, что это примерно половина. То есть половина — это так или иначе госсектор. Я посмотрел, вот в прошлом году была статистика о том, что меньше 12% в Украине занимает госсектор, все остальное частное. То есть половина в Беларуси, и 12, даже меньше 12, это украинский госсектор. Безусловно, просто у нас очень разные страны. Украина давно идет по демократическому пути, шла по пути приватизации. Беларусь никогда не начинала реально масштабную приватизацию. То есть для Беларуси тот факт, что у нас половина экономики — это частный сектор, это уже большое достижение. Дело в том, что у нас этот частный сектор вырос буквально с нуля за эти годы независимости от Советского Союза. Почему не было приватизации? Кто мешал приватизировать? Насколько вообще адекватно действительности такой большой, современной действительности, такой большой госсектор? Почему не было приватизации, сложно сказать. Возможно, просто повезло. Возможно, были какие-то планы, но посмотрели на ошибки российской приватизации, решили как-то отложить. Возможно, потому что Александр Лукашенко сам очень верит в такую административно-командную экономику. Заводы должны работать, верит в индустриальную экономику и так далее. Здесь это не чистый минус, то, что в Беларуси не было приватизации. Здесь нам и повезло, и не повезло. С одной стороны, вот эта первичная приватизация и в России, и в Украине, она делалась со значительными ошибками. Просто потому, что в тот момент надо было многое делать быстро, институты еще не устоялись, было мало практики. Сейчас мы, экономисты, гораздо лучше понимаем, как нужно проводить приватизацию, чтобы она оказалась справедливой большей части населения, чтобы люди не говорили, что олигархи там украли заводы, которые строили наши бабушки и дедушки. Но тогда действительно было допущено много ошибок. В России тоже это очень непопулярная тема приватизации. И, соответственно, Беларуси повезло, что мы сохранили до того момента, когда теперь общество нормально понимает, как это делать. Проблема в том, что мы все еще это не делаем. То есть, наверное, приватизацию в Беларуси надо было начинать лет 5, 6, 7 назад. То есть сейчас это решение уже передержали. Но, тем не менее, это не чистый минус. А почему сейчас не происходит этого? Ну вот почему конкретно сейчас мы понимаем. Сейчас санкции западные или ожидания западных санкций. Сейчас, в принципе, наверное, мало найдется желающих вкладывать деньги в какие-то белорусские госпредприятия, покупать их полностью или хотя бы какую-то их часть. Почему это почему Лукашенко не пошел на это 5, 6, 7 лет назад, когда, ну, в общем, можно было учесть опыт соседей, не допустить их ошибки и привлечь и побольше денег в экономику, и поменьше себя ответственности за там рабочие места, за пенсии, за все остальное, переложить с плеч государства на плечи частного бизнеса. Почему этого не было сделано? С одной стороны, потому что меньше ответственности, но это и меньше контроля. Я думаю, что Александру Лукашенко нравится, когда значимая часть населения зависит напрямую от решений правительства. Если это частный завод, то сложно заставить их голосовать за того, за кого надо. Другая часть — это, я думаю, просто менталитет Александра Лукашенко. Я думаю, он действительно верит вот в эту советского вида экономику. Ему нравится, что работают заводы, ему кажется, что частники все разграбят. Третий, более практический пункт состоял в том, что многие переговоры о приватизации натыкались на то, что у Александра Лукашенко в голове лично была какая-то собственная оценка стоимости актива. И если предприниматели, инвестфонды говорили, что они готовы, например,
взять этот завод там, условно за 1 миллиард долларов, то Александр Лукашенко считал, что нет, он должен стоить... Где-то обманывают. Да, его обманывают, он должен стоить 5 миллиардов долларов, и злые капиталисты все еще пытаются разграбить Беларусь. То, что сейчас происходит, я так вкратце об этом сказал, западный бизнес уходит. Вот известно, вот на этой неделе, совсем пару дней назад буквально, British American Tobacco, один из главных производителей табачных изделий, сообщил о том, что больше не будет сотрудничать с белорусской фабрикой «Неман». Я так понимаю, что это не единичная история, что так или иначе потихонечку западные компании, которые имели какую-то часть бизнеса, имели какое-то влияние на белорусскую экономику, сворачивают свое присутствие в Беларуси. Чем это может грозить? Да, санкции были наложены, но они были наложены с таким люфтом, то есть там уважались контракты, заключенные до, например, 25 июня 2021 года, но постепенно, во-первых, санкций становится больше, во-вторых, они начинают вступать в силу. Это и касается табачной промышленности, это касается банковского сектора, когда наши банки попадают под американские санкции, это значит становятся практически бесполезными для клиентов, если вы не можете держать счет в долларах и делать международные переводы. Это и проблемы с нашим машиностроением, когда БелАЗ, один из таких брендов Беларуси, перестал получать моторы от американских компаний. БелАЗ производится, конечно, в Беларуси, но там есть много иностранных комплектующих. Сейчас они решают, как исправить эти проблемы. Так что санкции будут нарастать больше и больше. Какой эффект от них будет, мы пока не можем сказать. Тут многое зависит от того, удастся ли белорусам при помощи, возможно, российских партнеров, возможно, и украинских партнеров как-то обходить эти санкции, насколько удастся перенаправить потоки экспорта в другие страны, которые захотят покупать наши товары, например, по какой-то скидке. Сколько мы потеряем в рамках этого перенаправления. То есть понятно, что даже если те объемы, которые мы продавали в Европу, удастся там, начать продавать в другие страны, в какой-нибудь Китай или страны СНГ, то они потребуют какой-то скидки. То есть прибыльность все равно уменьшится. А также самый главный вопрос – это то, насколько эти санкции будут расширяться или сужаться. Санкции – это такой динамический процесс. Это не наказание за какое-то конкретное действие. Это понуждение к занятию переговорной позиции. Александр Лукашенко переговорную позицию занимать не очень хочет, точнее, эта позиция нет никаких переговоров. Продолжаются странные действия на границе Беларуси и Европейского Союза. Это повышает вероятность того, что будут наложены дополнительные санкции. Вы имеете в виду спровоцированный белорусскими властями кризис с мигрантами, которых доставляют в Беларусь самолетами, а потом буквально выпихивают их в нейтральную зону между Белоруссией и Евросоюзом для того, чтобы они пытались отправляться где-то там, находили себя в Евросоюзе? Ну, официально и более корректно только скажу, что каким-то магическим образом мигранты из Ирака и Афганистана и других стран оказываются на границе с Польшей. Белорусские пограничники почему-то никак не могут их поймать до момента перехода. Но я думаю, что европейские страны понимают, откуда торчат уши, и, скорее всего, тоже как-то отреагируют. Другой вопрос – это политзаключенные в Беларуси. Если начать их выпускать, то, возможно, какие-то санкции будут задержаны, приостановлены. В теории, может быть, даже сняты. Тут, опять же, мне сложно сказать. Это зависит от европейских политиков, от американских политиков. Третий вопрос здесь – это то, что мы называем антисанкции. Александр Лукашенко тоже любит наказывать тех, кто как-то недостаточно уважительно относится к Беларуси, закрывать производство, говорить о том, что иностранные компании, которые работают в Беларуси, нанимают белорусов, платят налоги в Беларуси. Это какие-то кровопийцы, кровососы белорусского общества. В Беларуси вот запретили продавать продукцию компании «Нивея» и компании «Шкода», потому что они
не захотели спонсировать чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Минске. Кстати говоря, со «Шкодой» произошла даже забавная ситуация. Дело в том, что на белорусский рынок «Шкода» в основном поставлялась из Российской Федерации. То есть, Российской сборки. Да, то есть таким образом Александр Лукашенко в рамках своих антисанкций наказал скорее российскую сторону. Но тем не менее. Вы упомянули о сотрудничестве экономическом сотрудничестве между Украиной и Беларусью. Мы видим достаточно странную историю. В каком смысле странную? У нас официально власти украинские не признают Лукашенко законно избранным президентом Беларуси. У нас вообще очень странные какие-то взаимоотношения, именно политические, но тем не менее, насколько я понимаю, с экономическим сотрудничеством Украины и Беларуси все хорошо. Да, я думаю, что в этом и причина, почему Владимир Зеленский никак не может встретиться со Светланой Тихановской, несмотря на то, что и американский президент уже с ней встречался, и большая часть европейских лидеров. Дело в том, что Украина занимает важное место в белорусском экспорте. Вообще белорусский экспорт составлял в 2021 году, точнее за январь-март, около 8 миллиардов долларов. Из них практически 1 миллиард долларов – это экспорт в Украину. Половина этого – это нефтепродукты. Здесь Украина, насколько я понимаю, экономически-политически оказывается в таком сложном положении. С одной стороны, Украина не хочет покупать нефтепродукты у России. Тут понятная причина. Тут прямой политический конфликт с Россией. А с другой стороны, это означает, что она должна покупать нефтепродукты, которые делаются из российской же нефти, но на белорусских предприятиях. Беларусь – это важный источник нефтепродуктов для Украины. Договориться с какими-то другими источниками нефтепродуктов. Такие переговоры идут, например, с польскими нефтекомпаниями, с азербайджанскими, но, насколько я понимаю, пока что инфраструктуры не выстроена. Кроме того, наверное, Беларусь дает теперь какие-то значимые скидки для Украины. Поэтому Украина зависит от белорусской нефти. И, соответственно, из этого получается вот такая политическая коллизия, о которой вы говорили. То есть мы экономически очень тесно переплетены по-прежнему друг с другом, несмотря на то, что формально год уже не поддерживаем, по крайней мере, теплых политических отношений. Да, даже тут речь идет не о всей экономике, а именно о нефти. Например, Беларусь, как сказал, экспортирует в Украину почти миллиард долларов, а импортирует на около 300 миллионов, то есть гораздо меньше. Мы торгуем продуктами сельского хозяйства, и Беларусь поставляет в Украину, и Украина в Беларусь, злаки немножечко, различного транспорта, там железнодорожные вагоны и так далее. Но все это не критично для обеих стран, кроме вот этого важного пункта по нефтепродуктам. У нас не так много времени осталось, хотел понять, на что сейчас тратят те деньги, которых пока еще в белорусском бюджете достаточно, как мы выяснили. Потому что я читаю новости на этой неделе, а вот, значит, Лукашенко договорился с Путиным об очередном транше, там, 600 с чем-то миллионов долларов. Вот мы видим о том, что так или иначе, да, действительно идет торговля и с Украиной, и с рядом других государств. На что тратятся эти деньги? Миллиард собираются потратить на российское вооружение. Причем, я так понимаю, официально это идет в качестве защиты для защиты от какой-то там гипотетической угрозы со стороны Украины. Больше потратить деньги не на что. Настолько все прекрасно и хорошо внутри Беларуси экономически и социально, что других трат не надо, только на системы ракетные и на танки и пулеметы. Ну, насчет миллиарда на российское вооружение, я думаю, что это такое было хитрое условие российской стороны. Мы выдаем вам кредит, но вы должны купить у нас много всего. Это такая довольно типичная практика. Вообще, зачем деньги сейчас белорусскому режиму? Как я сказал, прямо сейчас ситуация стабильная и даже неплохая. Но если смотреть в будущее, то в экономике есть серьезнейшие структурные проблемы. Скоро начнутся эффекты санкций, и нужно будет много ресурсов на поддержку и проблемных предприятий, которые время от времени выстреливают,
и поддержку каких-то социальных функций государства. Начиная с 2022 года, в ближайшие пару лет нам надо будет выплачивать около $3 миллиардов внешнего долга в год. Это серьезнейшие деньги. Даже в 2021 году наш бюджет все еще дефицитный, причем дефицит тоже такой довольно рекордный. Мы пока не знаем, как все сложится к итогу года, но изначально, как минимум до того, как чиновники увидели вот этот экспортный бум, дефицит планировался на уровне нескольких миллиардов долларов. А как сказалось на дефиците бюджета, вообще на экономике, как сказалось такое решение, ну, во многом большевистское решение белорусского руководства нынешнего, как заморозка цен? Я так понимаю, что они зимой заморозили цены, запретили розничным сетям повышать цены на какие-то там социально значимые продукты питания. И, ну, то есть это же не могло произойти просто так. Вряд ли кто-то начал торговать себе в убыток. Каким-то образом нужно было компенсировать разницу между реальной ценой и той ценой, по которой тот или иной продукт находится в магазине. Вообще не стоит верить всем заголовкам белорусских правительственных газет. Наша заморозка цен в этом году была поистине таким кейсом для учебника по экономике. Вы правильно понимаете, что если цены на самом деле заморозить, то где-то начнется дефицит. Так работает рынок. Что сделало наше Министерство Министерство торговли? Они сказали, мы с одной стороны замораживаем цены, с другой стороны, когда мы будем видеть, что рыночные цены на тот или иной товар растут, мы будем разрешать одномоментно повышать цены на 10-15%. Что это означает? Это означает, что наоборот, этим действием они разгоняют инфляцию. Если вы предприниматель, живете в системе рыночного ценообразования, то когда что-то стало дороже, вы действительно подняли цену на 6%, на 6%. Стало бы дешевле, вы можете немного снизить цену, привлечь больше покупателей. Когда вам говорят, что вы можете изменять цену только раз в год и максимум на 15%, то вы выберете сразу же, обязательно повысить ее на 15%, неважно, какая конъюнктура рынка. Таким образом, все цены повышаются на вот это максимальное значение, которое время от времени разрешает министерство. И сейчас инфляция в Беларуси уже в 2 раза превышает целевой показатель. Если раньше это было 5%, то в этом году уже складывается на уровне 10%. Так может стоит отказаться тогда, если это порочная практика? Или белорусское руководство никогда не отказывается ни от какой порочной практики, даже если это очевидно наносит вред? Если вы спросите меня как экономиста, то я бы, конечно, порекомендовал отказаться. Но белорусское правительство сейчас, видимо, слушает других экономистов. Кого слушает? Кто сейчас нашептывает Лукашенко или кому-то еще, как себя вести? Насколько он зависит, в принципе, при принятии тех или иных решений от людей сведущих, понимающих, или вот все это на уровне директора совхоза так и остается? Я думаю, что сейчас есть очень мало людей, которые могут как-то влиять на решение Александра Лукашенко. В ближнем круге остались только самые лояльные люди. Даже лояльные люди, у которых есть какие-то идеи, которые отличаются от линии партии, думаю, сейчас будут бояться высказывать свои предложения. Так что здесь как раз качество принятия решения, оно сильно ухудшилось и будет ухудшаться еще дальше. Удастся ли Лукашенко и дальше выезжать на этом коньке заботы о простом человеке, о человеке труда, рассказывать о том, что вот сейчас у нас будут новые какие-то социальные пакеты, пенсии, больничные и так далее? Или все-таки санкции и уход иностранного капитала заставят его изменить несколько свои подходы? Вы так говорите, вы так спрашиваете, удастся ли и в будущем, как будто бы это удается ему сейчас. А сейчас как? Если бы это удавалось, то, вероятно, он смог бы без проблем выиграть выборы в 2020 году. Мы бы сейчас все жили в привычной нам спокойной Беларуси. Как вы понимаете, весь этот политический кризис начался из-за того, что вот этот общественный договор, этот консенсус развалился, и люди больше не ориентируются на такие обещания, даже если они и будут выполняться.
А если вот вкратце, вот у нас в оставшиеся 2,5-3 минуты, описать, что же все-таки вот с экономической точки зрения, в экономических процессах привело к разрушению консенсуса? Почему вдруг люди перестали верить Лукашенко? Что он сделал не так, где он свернул не туда? Я скажу, что это точно не был протест пустых холодильников. Экономика не находилась в рецессии, она скорее находилась в стагнации. Последние 10 лет белорусская экономика почти не росла. Я думаю, что общество не в экономическом плане, а просто в социально-политическом развивалось дальше, шло вперед, хотело чего-то нового. Если не получается расти так, то, наверное, стоит попробовать что-то новое. Белорусы часто сравнивают себя с поляками. Поляки растут в среднем на 4% в год. Соответственно, на 3% больше, чем белорусы. И когда-то поляки и белорусы жили одинаково примерно. Сейчас поляки живут гораздо богаче. Люди так или иначе смотрят на них. Беларусь вообще была лидером по количеству выданных шенгенских виз. То есть очень много белорусов смотрели на Европу и решили, что почему бы не попробовать что-то новое. На это правительство им ответило, что нет, так играть нельзя, вы будете избиты и посажены. Спасибо вам большое, Лев. Я напомню, что гостем сегодняшнего прайма «Царский» был Лев Львовский, экономист проекта «Бирок» из Минска, из Беларуси, который сейчас вынужденно живет в Киеве, в Украине. На этом прощаемся. Всего хорошего, Лев. Спасибо вам большое. Спасибо и вам. В Україні починає діяти процедура визнання особою без громадянства. Кого стосується процедура? Із заявою про визнання особою без громадянства зможе звернутись людина, яка не може отримати національний паспорт, оскільки не є громадянином жодної з держав. Наприклад, той, хто не має жодного документа, що посвідчує особу – паспорта чи ідентифікаційної картки та інших документів. Можливо, держава попереднього проживання чи громадянства відмовляє видати паспорт? Або неможливо підтвердити належність до громадянства України? Розгляд заяв покладено на Державну міграційну службу. Сложно назвать другого историка, вокруг книг которого сломано столько копий и было столько дискуссий.